whole world can. Yes, we cherish a shared connection to nature that can unite people regardless of their differences. It's the magic of kinship that we grow, explore, and heal together. A very cheerful morning to all the esteemed guests, scholars, delegates, and students. We extend a hearty welcome to each one of you to the International Conference on Integral Ecology for a New Humanity in Indian Context, co-organized by Institute of Food and Agricultural Ethics and Alphonsa College, Thiruvambady. നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥികളെ നിറഞ്ഞ കയ്യടിയോടുകൂടി നമുക്ക് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. This conference promises to be a platform for exchanging innovative ideas, fostering interdisciplinary collaborations, and paving the way towards a sustainable future. We invite you to immerse yourselves in the wealth of knowledge and inspiration that their conference has to offer. Let's stand together for a silent prayer. Thank you. I am delighted to extend an invitation to our esteemed principal, Dr. Chako KV, to take the platform for the welcome speech. A warm welcome and good morning to all. Today we are in a special occasion here. The international conference organized by Alphonsa College, Thiruvambady and Institute of Food and Agricultural Ethics, Tamarasheri, and also in collaboration with many other reputed institutions in and outside Kerala, is a remarkable conference as far as the integral ecology for a new humanity in India or Indian context is concerned. As you know, this is a very vital, important topic in the present scenario. Our planet is at a critical stage today. If it does not start taking serious measures and start the healing process soon, within a century, there may be no life on this planet. That is the grave situation we are facing. In 1972, the Stockholm Declaration of the United Nations, the UN Summit on Human Environment, clearly declared that the effort for the preservation of the environment or preservation and improvement of our human environment that cannot be done by considering the nature or the plant kingdom and animal kingdom excluding the human beings alone.
they are stressing that the preservation and improvement of human environment must be for the benefit of all people and for their posterity. In 1992, in the Rio Declaration of the UNESCO, it is stated as the first principle that human beings are at the center of concern of all sustainable development. So we are thinking about such a sustainable development inclusive of human beings. So dear participants, since it is an academic international seminar, I directly introduce this importance first. We know in 1800 there was only 90 crore people all around the world. In 1900, the population rises to 1.7 billion or 170 crore. In 2000, the population again increases to 610 crores. And in 2100, if you are projecting, the population will come around 1,200 crores. If the green model, if you are able to achieve, even then the population will be 870 crores. So the major goal of the sustainable development, the major aim of the sustainable development is, of course, end poverty or no poverty, end hunger or zero hunger, good health and well-being. These are the major goals of sustainable development. India holds 8th position in terms of biodiversity in the world. India as a country is home for an extraordinary diversity of climate and geography. If you are considering all these aspects, I would like to specially mention something about Kerala. We have to stress on the importance of incorporating human beings, especially the ordinary peoples, in the environmental protection or ecology protection process. In Kerala, a simple example I would like to point out, the total geographic area is 96 lakhs acres. 96 lakhs acres. In this, the Kerala total length is only 560 kilometers. Average width of the Kerala state is, say, 70 kilometers. Between 30 and 120, there is a fluctuation variation, of course. The total reserve forest in our state is 28.5 lakhs acres. And the plantations, including those under the state, comes around 15 lakhs. This includes the forest department plantations as well. In Kerala, we are in total making use of 16 lakhs of acres, including these reserve forest plantations, roads, railways or railway tracks, canals, 62 dams, hydroelectric projects, then the state enterprises, central enterprises and so on. Total 60 lakhs of acres of Kerala is set apart for all this reserve forest plantations and other aspects. 8 lakhs of acres land is set apart for paddy field. So 68 lakhs of total land area of Kerala is set apart for such events. The rest, there is only 28 lakhs, the remaining area, where nearly 1 crore houses are constructed. Around 3.5 crore people are living.
So that is the grave situation in Kerala. So if you are further encroaching the human habitats for environmental protection, that will create a setback to the economy, the social life, the entire economic aspect of the state. So I would like to mention that we have to incorporate an inclusive human being environmental protection when we are considering about the ecology, integral ecology. I do request all the paper presenters, resource persons to stress on such vital issues. Then coming back to another part of the welcome speech, I would like to welcome the president of this August function, which is organized by the Institute of Food and Agriculture Ethics along with Alphonsa College. And this function is presiding by Monsignor Abraham Vailil, the Vicar General of Tamarasheri Diocese. He is an intelligent, intellectual expert in many fields, and also he is guiding the diocese in the proper direction, always helping us in all our academic progressive activities. On behalf of all of you, I am heartily welcome Monsignor Abraham Vailil. Our chief guest is Dr. B. Ashok IAS. He is the Honorable Vice Chancellor of the Agriculture University. He was ready to come over here till yesterday, but unfortunately there was a special meeting for him, which is called by the Minister of Higher Education. So he agreed to present his inaugural address through online method. In his absence, physical absence, I am welcoming Dr. B. Ashok IAS to this inaugural session. The college manager and the Calicut University Senate member, Reverend Father Saji Mangarail, is with us. Many of you may not need an introduction about Father Saji. He is the backbone of this institution. As a manager, he has certain vision, and he is gradually realizing all his visions in these years. On behalf of you, I welcome Father to this August function. The Managing Director of Institute of Food and Agriculture Ethics, Reverend Father Bijoy Abraham, is there. The Institute of Food and Agriculture Ethics is a unique institute which is concentrating on mainly a healthy food system, a healthy environmental system, a healthy nation. That is the dream of this IFA. He is doing a lot of things as the Managing Director of IFA. I am heartily welcome Reverend Father Bijoy Abraham to this August function. Professor Dr. Jose Anthony, he is head Department of Social Work, Sri Sankaracharya University of Sanskrit, who is giving the keynote address. He is presenting the address on topic Integral Ecology and Development Discourses in Indian Context. He is a famous professor in the field of this ecology and also social work. On behalf of this body, I welcome Professor Dr. Jose Anthony.
Father Shanish Augustine, Vice Principal of the college. He is behind the organization of this international conference. I don't want to introduce much about him. You can already see how he has organized all these things very meticulously. I congratulate him and I welcome Father Shanish Augustine to this. The back row, two more distinguished guests. One is the organizing secretary of this international conference from the side of IFA, Dr. Manuel. He is taking a lot of pain in order to materialize this conference. So Dr. Manuel is there, and also Father Saji. You may wonder why Father is sitting here. He is a parish priest, he is an advocate, and also his parish is the first net zero parish. He has created a net zero system in his parish, among his parishioners, and thereby he put a remarkable model among all of us. How to protect the environment, how we can create awareness, how we can realize our actual aim. I would like to thank Saji for such meticulous activities, and I cordially welcome him to this August function. Dr. Manuel and Father Saji. Other distinguished guests are here. The IFA Assistant Director, other resource persons who are presenting papers in these sessions, they are here. And invited resource persons and also participants from different institutions. I welcome all of them. Finally, with a word, I am concluding my welcome address. As I already said, it is our duty to save our planet. It is our duty to save our environment. It is our duty to save the wildlife. But not at the expense of poor and marginalized people. And poor and marginalized people's life and livelihood. Let need be overtaken the greed of mankind. Thank you very much. Thank you, sir, for your kind words. It's my great pleasure to invite Monsignor Father Abraham Vailil, Vicar General, Diocese of Tamarsheri, to deliver the presidential address. Most welcome, Father. Honorable Vice Chancellor, Dr. B. Ashok IAS, he will be joining soon through online platform. Dr. K.V. Chako, Principal of Alphonsa College, Reverend Father Saji Mangaril, Manager of Alphonsa School, dear Reverend Fathers, esteemed delegates, honored guests, students, dear ladies and gentlemen. I am very honored and excited to welcome each one of you to this international conference on integral ecology for new humanity. This conference is happening in a diverse and vibrant country. Your presence here today shows a shared commitment to exploring sustainable and harmonious living in our world. This important conference is organized by
Institute of Food and Agriculture Ethics, IFA, and St. Alphonsa College, Thiruvambady, in partnership with distinguished institutions like University of Calicut, Sri Shankaracharya University of Sanskrit, Lisa College, Kaitappoil, Sri Ayyappa College, Eramalikara, CMS College, Kottayam, Newman College, Thodupuzha, and Government College, Kottayam. Together, we aim to discuss the integral ecology and address ecological challenges locally and globally. India, with its rich cultures, traditions, and ecological diversity, is an ideal place for our discussions. Our nation has long understood the interconnectedness of all life forms and the balance between humanity and nature. From the wisdom found in Vedas to Upanishads, we recognize that Earth is not just a place we live, it is a part of who we are. As we face the ecological challenges, the global crisis, the concept of integral ecology from Laudato Si aligns with India's values. It recognizes the link between ecological well-being, social justice, and spiritual fulfillment. This interconnectedness is not just a theory, it is part of our daily lives. Celebrated festivals and seen in our deep respect for natural world. Integral ecology in the Indian context represents the integration of environmental stewardship, social inclusivity, and spiritual consciousness. It acknowledges the sanctity of every life form, calling for a harmonious coexistence beyond human interests. Extreme conservation ideologies have led to an anti-conservation movements. Human life and wildlife conflicts contribute to an anti-conservation mindset. Integral ecology rooted in India's wisdom is crucial for this human home, our world. India leading an international solar alliance. It shows dedication to clean energy. Challenges persist with urbanization, industrialization, and growing population. Integral ecology teaches us that addressing these challenges requires collaborations not just between nations but between generations. As we focus on the practical strategies that integrate integral ecology into politics, policies, education, and communities, let us explore how India's ancient wisdom can guide us in creating a new narrative for humanity, the one that cares for our planet and fosters human flourishing. In conclusion, I express my deepest gratitude to each one of you for being part of the transforming dialogue. May our discussions show the seeds of change, inspire solutions, and lead to a new era of integral ecology benefiting present and future generations. Thank you for your attention and commitment to this important effort. Let us move forward with determination toward building a sustainable and harmonious future for our world. Thank you. Thank you very much. Thank you, Father. It gives us great pleasure to invite Reverend Father Bijo Abraham, Managing Director, Institute of Food and Agricultural Ethics, to felicitate the gathering.
വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടരായ വ്യക്തികളെ, പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന രൂപതയുടെ പുതിയ ഒരു സംരംഭം, താമരശ്ശേരി രൂപതയുടെ പുതിയൊരു സംരംഭം, ഭക്ഷ്യ സാക്ഷരത എന്ന ഒരാശയത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പൊതുജനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ളതും പോഷകാഹാരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പൊതുജനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടെ ആരംഭിച്ച ഒരു സംവിധാനമാണ്. 3 കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തേത്, നല്ല കർഷകരടങ്ങുന്ന ഉൽപ്പാദകരെ നല്ലതുപോലെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെ അവരെ നല്ലത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, ഇത് വിപണനം ചെയ്യുന്ന സമൂഹത്തെ ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെ ഏറ്റവും ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ, ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ, അതിന് മായം ചേർക്കാതെ വിപണനം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുക. മൂന്നാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് സ്വീകരിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾ ഇത് എപ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് അവരെ സഹായിക്കാനും അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഈ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതിന് സഹായകമാകുന്ന ഒരു നല്ല യജ്ഞമാണ് ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഓൺ ഇൻ്റഗ്രൽ എക്കോളജി, എ ന്യൂ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോൺഫറൻസിന് പ്രധാനമായിട്ടും സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആശയത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച് സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പഠനവും ഗവേഷണവും എന്നുള്ള ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കോൺഫറൻസ് ഉപകാരപ്പെടുമെന്നുള്ള ഒരു വലിയ തലമാണ് ഇതിനകത്ത്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിലുള്ള ഒരു വലിയ വികാരം. അപ്പം ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട വിശിഷ്ടരായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ്, നമുക്ക് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും കോളേജുകളിലുമൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കോളേജിൻ്റെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിശിഷ്ടരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെമിനാറിൽ, ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസിൽ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന, ഇന്ന് നാളെയുമായിട്ട് തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിഗേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീക്കേഴ്സ് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവർക്കെല്ലാം ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നല്ല 2 ദിവസങ്ങൾ, അത് ഓൺലൈനായിട്ടും ഓഫ്ലൈനായിട്ടും നല്ല 2 ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഒരു മെഗാ ഇവൻ്റായിട്ട് ഈ കോൺഫറൻസ് മാറാൻ എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. Thank you, Father, for your priceless words. I'm extremely glad to invite a college manager and Senate member, University of Calicut, Reverend Father Saji Manganil, for a special address to the gathering. ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ സെമിനാറിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന താമരശ്ശേരി രൂപതയുടെ വികാരി ജനറൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മോൺസിഞ്ഞോർ അബ്രഹാം വയലിൽ, കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ കെ.വി. ചാക്കോ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, താമരശ്ശേരി രൂപതയുടെ ഏറ്റവും നൂതനമായിട്ടുള്ളൊരു സംരംഭമാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വൈറലായ ഒരു പാട്ടുണ്ട്. അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു 3-5-6 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. പാടാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ 2 ലൈനൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം. ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ വാസം യോഗ്യമാണോ എന്ന ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗാനം.
താമരശ്ശേരി രൂപത അത് മുൻകൂട്ടി കാണുകയാണ്. അത് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഒരു കുറവും കൂടാതെ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യം പുനർനിർമ്മിക്കുക എന്ന വാക്ക് ബോധപൂർവം ഉപയോഗിച്ചതാണ്. പുനർനിർമ്മിക്കുക എന്ന വലിയൊരു ദൗത്യം രൂപത ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ കാലഘട്ടം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കാർഷിക മേഖലയിലായാലും മനുഷ്യനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പോഷകാഹാര രീതിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും നമുക്ക് വലിയ വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വീഴ്ചകളിൽ നിന്ന് കരകയറുവാനായിട്ട് കർഷകരെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷ്യ വിതരണ മേഖലയിലും അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതികളിലും വന്നിരിക്കുന്ന വീഴ്ചകൾക്ക് നൂതനമായിട്ടുള്ള ബോധ്യങ്ങളിലൂടെ ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ട ഒരു പരിശീലനവും പ്രോത്സാഹനവും ബോധവൽക്കരണവും നടത്തുക എന്ന വലിയ ബോധ്യത്തോടു കൂടിയാണ് താമരശ്ശേരി രൂപത ഇഫെ എന്ന, അഥവാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചതും ഇതുപോലെയുള്ള നാഷണലും ഇൻ്റർനാഷണലുമായിട്ടുള്ള കോൺഫറൻസുകളും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകളും മറ്റ് പല വിധത്തിലുള്ള സഹായങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ആദ്യ പടി എന്ന നിലയിലാണ് ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഇന്നിവിടെ വെച്ച് അത് ഓഫ്ലൈനായിട്ടും ഓൺലൈനായിട്ടും 2 ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് ഏറ്റവും നമ്മുടെ പുതിയ ഈ സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമാകട്ടെ എന്നും വരുന്ന തലമുറയെ നല്ല ഒരു ധാർമ്മിക ബോധ്യത്തോടെ, അത് കൃഷിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ കാര്യത്തിലായാലും ധാർമ്മിക ബോധ്യത്തോടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ കൃഷി ചെയ്യുവാനും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്യുവാനും ഇടവരട്ടെ എന്നും അതിനു വേണ്ട എല്ലാ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും നൽകുവാനും ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെയും മറ്റ് പല വിധത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയും നടത്തുവാനായിട്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇടവരട്ടെ എന്നും ആശംസിക്കുന്നു. ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്കും ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുണ്ട്, അവരെല്ലാവർക്കുമുള്ള ആശംസകളും അനുമോദനങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Thank you, Father, for sharing your valuable insights. In the absence of our chief guest, Dr. B. Ashok, IAS, Honorable Vice Chancellor of Agricultural University, I invite Monsignor Father Abraham Vailil, Vicar General, Diocese of Tamarsheri, to light the lamp and inaugurate the function. കേക്കാം. Our chief guest, Dr. B. Ashok, will join us virtually soon.
Dr. B. Ashok is an eminent educationist, writer, speaker, academician, and columnist, and he was the first Vice Chancellor of the Kerala Veterinary University. He was a professor and registrar at Chinmaya Vishwadeep University in Kochi. A 1998 batch IAS officer, he served as Director, Central Department of Agriculture, Deputy Director, National Academy of Administration, Missouri, and Faculty of Missouri IAS Academy for over 15 years. He held the post of Energy Secretary, KSCB Chairman and Managing Director, and Water Resources Director. During his tenure as Chairman and Managing Director of the Electricity Board, he initiated many reforms. We are extremely glad to introduce him as the chief guest of today's function, and we are also most welcome to introduce him as he has published 5 books, including one on the history of veterinary science, several academic papers, and more than 1,000 articles. He is the president of the IAS Association. Our chief guest, Dr. B. Ashok, will join us virtually soon. Now I invite Professor Dr. Jose Anthony to felicitate the gathering. Good morning. Good morning. Yeah, okay. So, our distinguished dignitaries on the dais, and also great listeners and participants of this 1-day or 2-day international conference on integral ecology and new humanity, the Indian realities and Indian deliberations on. So I think I take this opportunity to greet everyone and wish the very best to this 2-day international conference organized by Institute of Food and Agricultural Ethics and Alphonsa College
in collaboration with many other academic institutions in and around Kerala who are engaged with the real concerns of Mother Earth. From the side of Sri Shankaracharya University of Sanskrit, Kaladi, I wish very best to this conference. And also, I take a moment to really congratulate or acknowledge Father Abraham Polinchuvatil, who seems to be a reason for this great initiative of Institute of Food and Agricultural Ethics under the big brand of Tamarasheri Diocese to facilitate the farmers in and around Calicut or in the northern part of Kerala, so that he dreams about a continuum of ethical farming to ethical food production to ethical distribution to ethical consumption, which can slowly develop real healthy, happy, harmonious social living. And the concept of integral ecology is that, I will be coming with the keynote address after this inaugural ceremony, in which we will be deliberating a bit more into the concept of integral ecology and how it really works with. When I really look into the philosophical shift on integrating different dimensions into this particular idea of ecology, we may find some classical shifts in the philosophical deliberations. In the time immemorial history, we realize that almost all religions speak about the creation story, in which God has created man in his likeness and image and entrusted this entire universe at his or her disposal. According to the biblical concepts, God has given this right to human being. You go, conquer and maintain this earth. But there came a very critical scientific discourses on the evolution theory, which may be considered as a critic to the creation process. But later, there was a great French philosopher who was also a theologian, who wrote a classical book. And that book is basically known as The Phenomenon of Man. Who is man? And that book deliberates the process of creation and the process of evolution, not as contradictory realities, but as complementary experiences. According to Teilhard philosophical deliberation, God is intervening in the process and continuing the process of creation. And that process of intervening throughout the creation process is known as evolution. And for him, man, human being, is the center and or maybe the axis and spearhead of every evolution process. That means every evolution process is happening towards human beings and around human beings. So, Teilhard has really placed a human being in the center and as a spearhead. Spearhead means somebody who really pioneers the process of evolution. But later, when we really look upon the classical decree given by the Catholic Church as Laudato Si, this idea of integrating the entire universe around human being is considered as the concept of integral ecology.
So we will find these philosophical shifts, conceptual shifts, that ecology or the entire universal environment and the environment existing in and around the Mother Earth is to be maintained, not only for human beings, or not only for the living organisms, or not only for the current generations, but it should be maintained throughout. Only then the meaning of universe gets really realized. So this process of integrating everything happening around on human being was again not only a religious understanding, it's a very powerful philosophical understanding. If you really go back to the philosophical history with the Greek philosophy of Aristotle, Plato, and people, who will understand that human being was always placed with a dignity. Human being was considered as a creature above all other creatures. Above all other creatures. And so that man was given the status of a rational animal. We will continue with this deliberation once I really start with the keynote address. And I wish all the very best to this conference. Professor Dr. Ashok is ready, so we will listen to him. Thank you. Thank you, sir, for your inspiring words. I'm profusely elated to take this opportunity to welcome Dr. B. Ashok, Honorable Vice Chancellor of Agricultural University, for inaugural address. He'll join us virtually here. നമസ്കാരം, ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആണോ? എക്കോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയെടുത്താൽ തിരക്കേടില്ല. ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ആരംഭിക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ബഹുമാന്യനായ അധ്യക്ഷനും സംഘാടകർക്കും വേദിയിലുള്ള മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഇന്ന് അവിടെ എത്തി ഇതിൽ നേരിൽ സംബന്ധിക്കണമെന്ന് വളരെ താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷെ ഗവൺമെന്റിൽ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത യോഗങ്ങൾ ഉന്നതർ വിളിച്ചു ചേർത്താൽ അതിൽ സംബന്ധിക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യത വന്നുപോയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വരാനെത്താഞ്ഞാണ്. ഞാൻ അതിൽ നിർവ്യാജമായിട്ട് സംഘാടകരോട് അവർക്ക് വന്ന പ്രയാസത്തിലും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്ക്ഷോപ്പിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഒരു ഉദ്ഗ്രഥിതമായ സമീപനം നമ്മുടെ കൃഷി, പരിസ്ഥിതി, ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനെ നയിക്കേണ്ടത് ഒരു എൻലൈറ്റൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാനവികതയായിരിക്കണം എന്ന സന്ദേശമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യമാണ് ഉയർത്തുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ടും മാനവികതയായിരിക്കണം എന്ന സന്ദേശമാണ്. ഒരു നിമിഷം. അതെന്തുകൊണ്ടും ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഈ വിഷയം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഭാരതത്തിന്റെ ദർശനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രകൃതിയോട്
താതാത്മ്യത്തിലും മനുഷ്യർ ആരോഗ്യത്തിലും മാനസിക സംഘർഷം ലഘൂകരിച്ച് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉതകുന്ന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് പ്രകൃതിയെ ഹനിക്കാതെ സ്വയം ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലും കഴിയണം എന്ന സന്ദേശമാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ മതങ്ങളിലും മനുഷ്യ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടും അപ്രകാരം തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ക്രിസ്തുമതം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന്റെ ഹ്യൂമനിസം, അതിന്റെ സാഹോദര്യം, ഇസ്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും മതസന്ദേശങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ പ്രകൃതിയോട് മല്ലിട്ട് വൻതോതിൽ അതിനെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ലാഭ സംവിധാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന് മതങ്ങൾ പറയുന്നില്ല. കൂടുതലും മെർക്കൻറ്റൈലായിട്ടുള്ള വ്യാപാര മേഖലകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതായ വിശ്വാസികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മതങ്ങൾ പോലും പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു താതാത്മ്യത്തിൽ വലിയ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ പിന്നെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലോട്ടൊന്നും കടക്കാതെ തന്നെ ഒരു സാമാന്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രകൃതിയെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യത്തിന്, പക്ഷെ ആരുടെയും ആർത്തിക്ക് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ സമീപിക്കരുതാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള കാർഷികമായ ഇടപെടലായാലും വ്യാവസായികമായ ഇടപെടലായാലും. അപ്പൊ ആ പൊതുതത്വം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയത്തെ സമീപിക്കേണ്ടതെന്ന് കാണുന്നു. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മളെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് കാലാവസ്ഥ മാറ്റം മൂലം വന്നിരിക്കുന്ന പ്രകൃതിയുടെ അവസ്ഥ. ആ അസന്തുലിതാവസ്ഥ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കെടുതികൾ, അതിനകത്ത് ഒരു ആന്ത്രപ്പോജനിക് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ, മനുഷ്യൻ അവന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനം, ലാഭപ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇടപെടലിന്റെ ച്യുതികള്, കെടുതികൾ. ഇതിലെ ചർച്ചകൾ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും വലിയ നിർമ്മിതികളുടെ കണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് ചർച്ച ചെയ്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. വൻകിട ഡാമുകളെ കുറിച്ച് വളരെയധികം ചർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് മനുഷ്യ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന വ്യത്യാസം, അത് ജലസേചനത്തിന് നൽകുന്ന കരുത്തുകൊണ്ട് വിള ഉൽപാദനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന നേട്ടം, ഡാമുകൾ ഡീകമ്മീഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതിനെല്ലാം മൂല്യനിർണയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്താണ് ഒരു വികസിത ജനസമൂഹം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ധാരാളം ചർച്ച സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള ലിറ്ററേച്ചറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. വനനശീകരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ വൻകിട നിർമ്മിതികളുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് പവർ ജനറേഷൻ പദ്ധതികൾ, പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ പദ്ധതികൾ, വന്യജീവികളുടെ മൗലികമായിട്ടുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഇത്തരം പദ്ധതികളെ സമീപിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ തന്നെ വിപുലമായ ചർച്ച കേരളത്തിലും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലും വികസന പ്രവർത്തകരുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലും അക്കാഡമിയിലും ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലോട്ട് ഇവിടെ കടന്നു പോകുന്നതിൽ കാര്യവും. മൂന്നാമത് ഈ ചർച്ചയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വലിയ ഘടകമാണ് ഒരുപക്ഷെ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലുടനീളം വാക്സീകരണത്തിലൂടെയും പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും സ്റ്റേറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇന്നവേഷൻസിന്റെ ഗുണഫലമായിട്ടും മനുഷ്യർ ഒട്ടൊക്കെ തടഞ്ഞു നിർത്തിരുന്ന പ്ലേഗിന് ശേഷം ലോകവ്യാപകമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പാൻഡമിക്കുകളുടെ ഒരു പുനരാവതരണം. അതേക്കുറിച്ച് പല തിയറികളും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ശക്തമായ സംശയം ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് തന്നെ ഇന്ന് വിപുലമായിട്ടുള്ളത്, കുറെ ആധാരമുള്ളതും, ഈ ലബോറട്ടറി രോഗാണുക്കളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ വന്നിട്ടുള്ള വീഴ്ചകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ തിയറൈസ് ചെയ്യുന്ന മാതിരി പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചില പ്രയോഗങ്ങൾ, ഇതാണ് പാൻഡമിക്കിന് ഉപോത്ബലകമായിട്ടുള്ള വൈറസുകളുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ പോലും അല്പമല്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിഭാസങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ലോക റെസഷനിൽ നിന്നും നേട്ടം നേടുന്ന രാജ്യങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കോർപ്പറേഷനുകൾ ഇതിന്റെ മറവിൽ ക്യാപ്റ്റീവ് മാർക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു. വാക്സീകരണത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള വളരെ വിശദമായ പഠനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. വാക്സീകരണം നടത്തുമ്പോൾ സമ്പത്ത് ഏത് രാജ്യത്തു നിന്ന്, ഏത് താല്പര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് മാറുന്നു, വാക്സീകരണം വേണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളതല്ല. പക്ഷെ പാൻഡമിക്കിനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കവചമായിട്ട് വരുന്നത് വാക്സീകരണമാണ്. ഇപ്പൊ പൊടുന്നനെ നിലവിലില്ലാതിരുന്ന ഒരു ആവശ്യം ലോക വിപണിയിൽ ഉയർന്നു വരികയാണ്. വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറസിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട്
ദീർഘകാല ട്രയലുകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു വാക്സിൻ ലോകമെമ്പാടും 2-3 കമ്പനികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്സിൻ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഒരു പബ്ലിക് സിസ്റ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് മനുഷ്യജീവന് കൽപ്പിക്കേണ്ടതായ വില കൊണ്ട് അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകാൻ സാധിച്ചാൽ ആ വാക്സീകരണത്തിൽ പബ്ലിക് പ്രോഗ്രാം ഇല്ലാത്ത രാജ്യമില്ല. പൊതുസമ്പത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വാക്സിൻ ലോകത്തെ ജനക്ഷേമത്തിൽ തൽപരരായ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും പ്രൊക്യൂർ ചെയ്തതായിട്ട് കാണാം. കാണേണ്ട കാര്യം, ഉപയോഗിച്ച വാക്സിൻ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിന് കൊടുക്കുന്ന ദീർഘകാല ട്രയലുകൾ എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കാതെ ഇൻഡക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വാക്സിനാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ മുൻകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഡാമുകളുടെ കണ്ടക്സ്റ്റിലും വനനശീകരണത്തിന്റെ കണ്ടക്സ്റ്റിലും ചർച്ച ചെയ്തത് മാതിരിയുള്ള വിഷയങ്ങളെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് പബ്ലിക് ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കുന്നതും കാലാവസ്ഥ മാറ്റം കൊണ്ട് രോഗാണുക്കളിലും നമ്മുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സഡൻ അക്യൂട്ട് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉള്ള പാൻഡമിക്കുകൾ, ഫ്ലഡ് 18 നമ്മൾ നേരിട്ട പ്രളയം പോലെയുള്ള ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്, ഇതിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റാണ് നമ്മളെ ഈ ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതാണ്, ഇന്ന് ലോക ആരോഗ്യ രംഗത്തും കാർഷിക രംഗത്തും പരിസ്ഥിതി രംഗത്തും വിപുലമായിരിക്കുന്ന ഏക സമീപനം, അതായത് വൺ ഹെൽത്ത്. അതായത് ഈ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിനെ മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും വിഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെയും മൃഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ നിന്നും വിഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെയും അരോഗാവസ്ഥ എന്നുള്ളത് പരിസ്ഥിതിക്ക് ഒന്നാകെ വേണ്ട കാര്യമാണെന്നും ഭൂഗോളത്തിനാകെ ഭൂമിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ് അതിലെ ജീവജാലങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഇന്ന് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷനും FAOയ്ക്കും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ നോക്കുന്നവർക്കും ആരോഗ്യ സുരക്ഷ നോക്കുന്നവർക്കുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇന്ന് കൈവന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിന്നെല്ലാം മാറിയിട്ട് എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ മാനവികവും ഏകവുമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ സമീപനങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും വികസന തീരുമാനങ്ങളും ചോയ്സുകളും ഇതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പരിശോധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇതാണ് ആ ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ മാനവികമായ കൃഷി, പരിസ്ഥിതി എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അതിന് ഉദ്ഗ്രഥിതമായിട്ടുള്ള ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനം എടുക്കണം എന്നുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ സെമിനാർ നടക്കുന്നത്. 2-3 നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉള്ള പരിഗണനയ്ക്ക് വേണ്ടി വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഒന്ന്, കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിസ്ഥിതി ദുർബലാവസ്ഥ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. കേരളം ഒരു ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്ത സംസ്ഥാനമല്ല. അതേ അവസരത്തിൽ കൃഷി ചെയ്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ആയാലും പഴവർഗ്ഗങ്ങളായാലും നാണ്യവിളകളായാലും പച്ചക്കറി ആയാലും പരമാവധി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകൃതിക്ക് അസന്തുലിതാവസ്ഥ വരുത്താത്ത രീതിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യം മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പരിഗണന നമ്മൾ പുലർത്തിയേ പറ്റും. അതിനെ കാലികമായിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൽ നിന്നും പരമാവധി സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തേണ്ട ഒരു ബാധ്യതയും നമുക്കുണ്ട്. കാലാവസ്ഥയിൽ നേരിട്ടിടപെടാൻ അസാധ്യമാണ്. അതിനെ പ്രവചിക്കുക, നഷ്ടം നിയന്ത്രിക്കുക എന്നൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം, വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾഡ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമുകൾ ധാരാളമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടപ്പിൽ വരും. കർഷകന് ന്യായവിലയും കിട്ടിയേ പറ്റും, കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഏതാണ്ട് 30 ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് കേരളത്തിൽ കാർഷിക ഉപജീവനമാണ് അവരുടെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗം. റബ്ബറിന്റെയും തേങ്ങയുടെയും വാഴയുടെയും അതുപോലെ അരിയുടെയും വില നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിരിക്കുന്നവരെ ഇത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. വിളകളുടെ താങ്ങുവില, വിളയുടെ റെമ്യൂണറേഷൻ, കർഷകന് കിട്ടുന്നതായ പ്രതിഫല വില ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജീവിത സൂചികയായിട്ടുള്ള നാട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രകൃതിക്കിണങ്ങുന്ന ഉൽപാദനം കൂട്ടുന്ന താങ്ങുവില കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്ന നയസമീപനങ്ങൾ വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ഗവൺമെന്റ് അടക്കമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ കർഷകരെ സഹായിക്കുന്നതിലേക്ക് നടപ്പാക്കേണ്ടത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വിളകൾ പരിപാലിക്കുന്നതിലും മറ്റും ആരോഗ്യത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ദോഷകരമായ രാസവളങ്ങളുടെ പ്രയോഗം കുറയ്ക്കുകയും കീടനാശിനി പ്രയോഗം കൂടുതൽ
ജൈവജാലങ്ങൾക്ക് നാശമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകളിൽ നമ്മൾ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടി വരും. രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാന ഇടപെടൽ ഇനമാണ് ജല മാനേജ്മെന്റ്. നമുക്കറിയാം, കേരളം ആവശ്യത്തിലേറെ ജലസാന്ദ്രത പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചുരുങ്ങിയ സമയത്തേക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ജല മാനേജ്മെന്റ്, സ്റ്റോറേജ്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ ജനപദങ്ങളിലെ നഗരങ്ങളിലെ ജലത്തെ ബഹിർഗമനം ചെയ്യിച്ചു കളയുന്നതായിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകളിൽ കേരളം കൂടുതലായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ വർഷപാതം പ്രത്യേകിച്ച് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാർഗങ്ങളിൽ അടുത്ത ഒരു ദശകത്തിൽ തുടരുമെന്നാണ് കാണുന്നത്. 40% സ്ഥലത്ത് അധിക വർഷപാതവും അതേ അവസരത്തിൽ തീരദേശത്ത് കടലിന്റെ ശരാശരി മീൻ ഹൈറ്റ് ഓഫ് സീ കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കാനുമുള്ള അവസരമാണ് വരുന്നത്. ഇത് ദ്വീപ് സമൂഹങ്ങളെ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. ഇപ്പോഴും നമുക്കതിനകത്ത് വേണ്ടത്ര ഉത്ഗ്രഥിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനം, കോസ്റ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷനിലായാലും നമ്മുടെ പോർട്ടും ഹാർബറുകളും മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന വലിയൊരു ശതമാനം താരതമ്യേന അസംഘടിതരായിട്ടുള്ള, താരതമ്യേന ദുർബലരായിട്ടുള്ള ഒരു ജനവിഭാഗമുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം കൂടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് കോസ്റ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, അതുപോലെ പോർട്സിന്റെയും ഹാർബേഴ്സിന്റെയും സംരക്ഷണവും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമം, അവിടെയും ഇൻഫർമാറ്റിക്സിനും കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തിനും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ദിനങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാന, കേരളം നിക്ഷേപിക്കുകയും ശ്രമങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് പൊതുജനാരോഗ്യ രംഗത്ത്. പുതിയ വൈറസുകളുടെ ആവിർഭാവം, മനുഷ്യന്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ എങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇതിനകത്ത് ഒരു വലിയ ഘടകമാണ്. കാരണം കേരളത്തെ ഇപ്പോൾ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പാൻഡമിക് പ്രതിഭാസം മാറ്റി നിർത്തിയാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, കേരളത്തിൽ ഇന്നത്തെ പത്രങ്ങളിൽ തന്നെ വാർത്തയുണ്ട്, 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരിൽ 1/6 പേരും ക്യാൻസറിന് കീഴടങ്ങുകയാണ്. ഏതാണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാൻസർ രോഗിയെ അറിയാം. 2 കുടുംബം എടുത്താൽ ഒരാൾ ക്യാൻസറിന് ചികിത്സ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ സംഗതമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യക്രമത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള അസന്തുലിതാവസ്ഥ, ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുടെയും പ്രിസർവേറ്റീവ്സിന്റെയും അതുപോലെ കീടനാശിനികളുടെയും സാന്നിധ്യം, ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റം കാർഷിക യൂണിവേഴ്സിറ്റി അടുത്ത സമയത്ത് നടത്തി. ഇതുവരെ കീടനാശിനിയുടെ ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുമായിരുന്നെങ്കിലും ഇതിന് സോഴ്സ് കോഡ്, എവിടുന്നാണ് ഈ കീടനാശിനി അനുവദനീയ അളവിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പച്ചക്കറി എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറയുമായിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ 2 മാസത്തിനു മുമ്പ് ആ നയം മാറ്റിയ ശേഷം ഫെയിൽ ചെയ്യുന്ന സാമ്പിളുകളുടെ റീറ്റെയിലേഴ്സിന് നിങ്ങളുടെ സാമ്പിൾ ഫെയിലായെന്നും നിങ്ങൾ സോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന പച്ചക്കറിയിൽ അനുവദനീയമായതിൽ കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവരെ അറിയിക്കുന്ന സംവിധാനം ഇന്നുണ്ട്. കാർഷിക യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പച്ചക്കറി ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയുടെ സൈറ്റിൽ പോയാൽ ഏതൊക്കെ വെൻഡേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ടെസ്റ്റിൽ ഫെയിൽ ചെയ്തെന്ന് അവർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അവരെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ഔട്ടാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല എൻ്റെ ഉദ്ദേശം, മറിച്ച് അവരെവിടെ നിന്നാണോ സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്സ്ട്രീം, ഇത് വരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, നോട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പച്ചക്കറി ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കീടനാശിനി അല്ലെ അനുവദനീയ തോതിൽ കൂടുതലാണ്, PPM ബേസിസിൽ കൂടുതലാണെന്ന് അവരെ അറിയിക്കുന്നു. ഞാൻ ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഭാവിയിൽ നമ്മളെ കൂടുതൽ പരിസ്ഥിതിക്ക് കൂടുതൽ ഇണങ്ങുന്നതും മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യം കൂടുതൽ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള കൃഷിയിലേക്കും പരിസ്ഥിതി പരിപാലനത്തിലേക്കും പദ്ധതികളിലേക്കും കൊണ്ടുപോവുക. ഈ സെമിനാർ വളരെ സമയോചിതമായി പോയി. നേരിട്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for your... Thank you, sir, for your insightful remarks. With a great pleasure, I invite Reverend Father Shanish Agustin, Vice Principal of Alphonsa College, for proposing the vote of gratitude. ഇന്നത്തെ ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, ഏറെ സ്നേഹമുള്ള അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, International Conference on Integral Ecology for a New Humanity in Indian Context എന്നുള്ള വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് ഓൺലൈനിലും ഓഫ്ലൈനിലുമായി നടക്കുന്ന ഈ സെമിനാർ
ഇവിടെ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ കോൺഫറൻസിൽ എത്തിയ എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുക എന്നുള്ള എൻ്റെ കടമയിലേക്ക് ഞാൻ നേരിട്ട് കടക്കുകയാണ്. ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ ലൗദാത്തോ സി എന്നുള്ള ചക്രിക ലേഖനത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പദമുണ്ട്, ഓയിക്കോസ്. ആ ഒരു പേരിൽ തന്നെ ഇവിടെ അൽഫോൺസ കോളേജ് ഒരു മാഗസീനും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓയിക്കോസ്, പൊതുഭവനം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഈ ഭൂമി ഒരു പൊതുഭവനമാണെന്നും അതിൽ ജീവിക്കുന്നവർ ഈ പൊതുഭവനത്തെ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ പരിചരിക്കണമെന്നും ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ആ ഓർമ്മയോടുകൂടി ആയിരിക്കട്ടെ ഈ 2 ദിവസത്തെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസിൽ നാം ഓരോരുത്തരും പങ്കെടുക്കേണ്ടത്. ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മോടൊപ്പമായിരുന്നു കൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പ്രിസൈഡ് ചെയ്യുകയും നമ്മളോട് ഈ കോൺഫറൻസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നി പറയുകയും ചെയ്ത താമരശ്ശേരി രൂപതയുടെ വികാരി ജനറൽ അബ്രഹാം വയലിലച്ചനോടുള്ള നന്ദി ഏറെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഓർക്കുന്നു. നന്ദി പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ. ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ബി അശോക് സാറിനോടുള്ള നന്ദി ഏറെ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ അറിയിക്കുന്നു. സ്പെഷ്യൽ അഡ്രസ്സിലൂടെ നമ്മോട് സംസാരിച്ച ഈ കോളേജിൻ്റെ മാനേജരും കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെനറ്റ് മെമ്പറുമായ സ്കറിയ മങ്ങറയിലച്ചന് ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടുകൂടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഏതൊരു പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ചുക്കാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അൽഫോൺസ കോളേജിൻ്റെ മുഖച്ഛായ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ എപ്പോഴും സന്നദ്ധനായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ചാക്കോ സാറിന് ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടുകൂടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ എത്തിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം അത് ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടി ആരംഭിച്ച താമരശ്ശേരി രൂപതയിലെ വൈദികനായിട്ടുള്ള അബ്രഹാം പുളിച്ചോട്ടിലച്ചൻ ഈ ഒരു കോൺഫറൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിലും ചുക്കാൻ പിടിച്ച് നമ്മുടെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. പുളിച്ചോട്ടിലച്ചനെ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടുകൂടെ നന്ദിയോടുകൂടെ ഈ നിമിഷം ഓർക്കുന്നു. ഇഫയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിജോ അബ്രഹാം അച്ഛൻ നമുക്ക് ആശംസകൾ അറിയിച്ചു. അച്ഛനെയും ഒത്തിരി നന്ദിയോടുകൂടെയും സ്നേഹത്തോടുകൂടെയും ഓർക്കുകയാണ്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ എത്തിക്സിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറായി നമ്മോടൊപ്പമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിതിൻ നരിവെല്ലച്ചനും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടുകൂടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇന്നിവിടെ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ച ഡോക്ടർ ജോസ് ആൻ്റണി സാറിനോടുള്ള നന്ദി ഏറെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രമീകരിക്കാൻ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നത് ഡോക്ടർ മാനുവൽ സാറാണ്. സാറിനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മോടൊപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാനായി ഒപ്പമുള്ള സജീവച്ചനും വട്ടുകളത്തിലച്ഛനും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടുകൂടെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ 2 ദിവസത്തെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന അൽഫോൺസ കോളേജിലെ എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും അനധ്യാപകർക്കും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുമുള്ള നന്ദി ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടുകൂടെ അറിയിക്കുന്നു. മറ്റു പല കോളേജുകളിൽ നിന്നും എത്തിച്ചേർന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്, പേപ്പറുകൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഇന്ന് നമുക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടൊരു ഗസ്റ്റുണ്ട്. ഫാദർ പയസ് പെരുമന. അച്ഛൻ കാരിതാസ് ഇന്ത്യയുടെ നേപ്പാളിലെ ഡയറക്ടറായിരുന്നു ഒരു പീരീഡ് മുമ്പ്. അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വരാൻ ഒരു കാരണമായി. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളോട് തീർച്ചയായും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ച ഒരു അച്ഛൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ അച്ഛനെ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ പേരിൽ അൽഫോൺസ കോളേജിലേക്ക് അച്ഛന് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുത്ത് അച്ഛനെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. അച്ഛൻ നമ്മോട് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കും. Honorable Chairperson and distinguished guests and my dear friends, എനിക്ക് മലയാളത്തെ പറയാനൊരു ശകലം വിഷമമുണ്ട്. കാരണം ഞാനൊരു 45 വർഷമായിട്ട് കേരളത്തിന് പുറത്താണ്. അതുകൊണ്ട്
മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പോവാണ്. ഞാൻ കാരിത്താസ് നേപ്പാളിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിരുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങളൊരു സൗത്ത് ഏഷ്യൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തായിരുന്നു. ആദ്യം അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് നേപ്പാൾ, ബംഗ്ലാദേശ് ആൻഡ് ഇന്ത്യ. അത് പിന്നെ പതുക്കെ അത് we developed into extended to Pakistan and Sri Lanka also. One of the main focus of this program is quite well going with the theme you have chosen, but we had one more component. I think that is also rather important in the context: right to food. We need to produce food. We need lot of focus, investment, all that. How to make small farmers, even people without land, join in this effort. That was one of the focus of our SAFBIN program. In that we helped a lot of small farmers and farmers without land to lease land and do a joint cultivation community activity and make it also profitable. And a few points we focused in this program was to reduce chemical pesticides and also chemical fertilizers. We were teaching people how to make organic pesticides and also use maximum possible amount of organic manures. That way fertilizers. That way we were able to reduce pollution in the water, in the field, in the food items. And today I just happen to be here because my niece is here and I didn't prepare anything. I just came, so I really wish all of you the very best, and I am sure this is the right initiative this college and Tamarasheri Diocese has taken. I wish you all the best. May God's blessing be on this program and all those who participate in this. Once again, I wish you all the best. Thank you. Thank you, Father Pius Perumana, for gracing us with your presence and for your priceless words. It's my privilege to introduce Professor Dr. Jose Anthony, Head of the Department of Social Work, Sri Shankaracharya University of Sanskrit, Kaladi, to deliver the keynote address on Integral Ecology and Development Discourses in Indian Context. Professor Jose Anthony has published 4 books along with more than 25 research articles in various professional journals and magazines. He is an active researcher on various issues related to human development and social processes. Most welcome, sir. ചോദിച്ചേ. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ചായകുടിയുടെ ഒപ്പം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു ചർച്ചയും തുടരാം. അപ്പോൾ ഈ ചായയും ചർച്ചയും ഒന്നിച്ചു പോകാൻ നല്ലത് അതായിരിക്കും. സോ we will continue
the process of just getting into the key address on integral ecology and development discourses in Indian context. Which you prefer, English or Malayalam? Malayalam. So I will use a mix in the process. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡ് പോകട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ഒരു കാര്യം വളരെ ഗൗരവമേറിയ രീതിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഷിഫ്റ്റാണ്. ഏറ്റവും ആദ്യം മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് പ്രകൃതി ഉണ്ടായത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ദ സുപ്രീം ക്രീച്ചർ എന്ന നിലയിലാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് വന്നത്. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് വന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് എവല്യൂഷൻ തിയറി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡാർവിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ തിയറിയുടെ ഭാഗമായി വന്ന ചലഞ്ചുകളെ നേരിടാനായിട്ട് വന്നൊരു തിയററ്റിക്കൽ ഡിസ്കോഴ്സാണ് ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് മാൻ, ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ആൻ എവല്യൂഷൻ പ്രോസസ്. ആൻഡ് ഹൗ ദറ്റ് എവല്യൂഷൻ പ്രോസസ് ഗോസ് ഓൺ? മാൻ ആസ് ദ ആക്സിസ് ആൻഡ് സ്പിയർ ഹെഡ്. മനുഷ്യനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും മനുഷ്യനിലൂടെയുമാണ് എവല്യൂഷൻ മുന്നോട്ട് പോയത്. അപ്പോൾ മനുഷ്യനിൽ ഒരു ചായ കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾ ചർച്ച അവസാനിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് ചർച്ചയ്ക്ക് പിന്നെ സമയമെടുക്കാം. ഓക്കെ, പ്ലീസ് ട്രൈ ടു ലിസൺ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ എപ്പോഴും കേന്ദ്രബിന്ദുവായി നിൽക്കുന്നത് മനുഷ്യനാണ്. അതുകൊണ്ട് പടിഞ്ഞാറൻ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ചിന്ത മാൻ ഓർ ആന്ത്രോപോസെൻറ്റേർഡ് ഫിലോസോഫിക്കൽ സിസ്റ്റം. അത് വെറുതെയല്ല. ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സിവിലൈസേഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചെന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മതങ്ങൾ 3: ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും ജൂവിഷും അല്ലെങ്കിൽ ജൂവിസ് ഡെലിബറേഷൻസും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും തുടർന്ന് വരുന്ന ഒരു ഇസ്ലാം ഡെലിബറേഷനും ഒക്കെ. ഈ 3ഉം ഒരേ ട്രഡീഷനിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ലോകം മുഴുവനും ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഫിലോസഫി ഉണ്ടായത്. എല്ലാം മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതമാണ്. പിന്നീട് മനുഷ്യൻ ഇതിൻ്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവും മനുഷ്യനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്ന് വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായി. മാൻ ദ കൺട്രോളർ ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റം ഓർ മാൻ എ മെമ്പർ ഇൻ ദ ഇക്കോസിസ്റ്റം? മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ളൊരു ജീവിയാണോ അതോ പ്രകൃതിയിലെ ഒരു ജീവിയാണോ മനുഷ്യൻ? ഇപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് പ്രകൃതി ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനില്ല, മനുഷ്യനില്ലെങ്കിലും പ്രകൃതി ഉണ്ടാവും. മനുഷ്യൻ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഉണ്ടായതാണ് പ്രകൃതി. മനുഷ്യനില്ലെങ്കിലും പ്രകൃതി ഒരുപക്ഷെ നിലനിൽക്കാം. അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ അശോകൻ സാറ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഭൂമിക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിലേ മനുഷ്യന് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും. മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിലേ മനുഷ്യന് ആരോഗ്യമുണ്ടാവുള്ളൂ. മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ, മറ്റു പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ, മറ്റു പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകൂ. അപ്പോൾ മനുഷ്യനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മാത്രം പോകുന്നിടത്ത് നിന്ന് മനുഷ്യനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രകൃതി സങ്കല്പത്തിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്രയാവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു യാത്രയാവല് വളരെ കൃത്യമായി കത്തോലിക്ക സഭയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിലും ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപക്ഷെ പോപ്പ് ലൗദാത്തോ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാക്രിക ലേഖനം കൊണ്ടുവരുന്നതും അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് അങ്ങേര് അതിൻ്റെ ഒരു 2ാം പതിപ്പല്ല, അതിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് വോളിയത്തിലേക്ക് യാത്രയാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഞാൻ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങി വെച്ചത്. ഇത് സഭയുടെയോ മതങ്ങളുടെയോ മാത്രം കാഴ്ചപ്പാടല്ല. ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫി നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ, നമ്മൾ സാധാരണ ഫിലോസഫിയിലെ തുടക്കം തേടിയെത്തുന്നത് ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫിയിലാണ്. അവിടെ അരിസ്റ്റോട്ടിലും പ്ലേറ്റോയും കൂട്ടരും ഒക്കെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, മാൻ ഓർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഓൾ അതർ ലിവിങ് നോൺ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് എന്നാണ്. അതെന്താണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്ന ഉത്തരം, മാൻ ഈസ് എ റാഷണൽ അനിമൽ എന്നാണ്. മനുഷ്യൻ മറ്റെല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെക്കാളും ബുദ്ധിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ജീവിയാണ്. അത് മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ മറ്റെല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും മുകളിലാണ്. മനുഷ്യന് വേണ്ടിയും മനുഷ്യനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും മനുഷ്യനിലൂടെയുമാണ് മറ്റെല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പ്രകൃതിയും അതിൻ്റെ അർത്ഥം കണ്ടെത്തുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഫിലോസഫിയാണ്. ഈ കസേര ഞാനില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ ഈ കസേര കസേരയാണെന്നും കസേരയ്ക്ക് ഒരു അർത്ഥമുണ്ടെന്നും കസേരയ്ക്ക് ചില ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നും മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിക്കാണ്. അങ്ങനെ ഹ്യൂമൻ ഇന്റലിജൻസ് ഈസ് ദ സുപ്രീം സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തോട്ടിലേക്ക് ഫിലോസോഫിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് പോയി. പക്ഷെ പിന്നീട് ഇതിനെ ഭംഗിയായി മെർജ് ചെയ്യുന്നൊരു തലമുണ്ട്. ഇന്റലിജൻസിനേക്കാളും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് പണ്ട് പറയുന്ന കണ്ടിന്യൂ മൈ ക്രിയേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. Making something new, something different, something original from the existing is a beautiful concept of creativity. മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അത് കഴിയാതെ പോകുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യൻ സുന്ദരമായി പുതുമകളെ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. 50,000 ദശലക്ഷം കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു എട്ടുകാലി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എട്ടുകാലി പഴയ എട്ടുകാലി വലയിൽ തന്നെ ജീവിച്ചു. ഇനിയും ഒരു 50,000 ദശലക്ഷം കോടി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും എട്ടുകാലി വലയിൽ തന്നെ ജീവിക്കും. പക്ഷേ 5000 കോടിയിൽ കുറച്ച് ചരിത്രമുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ കാട്ടിലലഞ്ഞു നടഞ്ഞ് ഗുഹയിൽ ജീവിച്ച് പാറക്കെട്ടുകളിൽ ജീവിച്ച് ആദ്യം കുടില് കെട്ടി അതിൽ താമസിച്ച് അവിടെ നിന്ന് 188 നിലകളുള്ള ബുർജ് ഖലീഫ പണിത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നാസ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഓരോരോ കഷ്ണങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ശൂന്യാകാശത്ത് കറങ്ങി നടക്കുന്ന സുന്ദരമായിട്ടുള്ള വീടുകൾ പണിത് അതിൽ പോയി അവധിക്കാലം ചെലവഴിച്ച് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ശാസ്ത്രം വീടെന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ സങ്കല്പത്തെ പൊളിച്ചെഴുതുന്നുവെങ്കിൽ മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്ത തരത്തിൽ മനീഷ വളരെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിൽ. മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് ശാസ്ത്രീയമായി. പക്ഷേ ആ മനുഷ്യന്റെ മനീഷയിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു സങ്കല്പം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയേക്കാളും കെൽപ്പുള്ള ബുദ്ധി, മനുഷ്യൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരുപക്ഷെ ശ്രേഷ്ഠമായ പലതിനെയും നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിർമ്മിത ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ച്, മനുഷ്യൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ 12ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികളോട് നിങ്ങൾ എന്തു പഠിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവര് ഭൂരിഭാഗവും ചിന്തിക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിലെ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കണം എന്നാണ്. അവർ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത് നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെയും ടെലപ്പതി എന്ന് ഇലോൺ മാസ്ക് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തലച്ചോറിനുള്ളിൽ ഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കൊച്ചു ചിപ്പിലൂടെ മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകളെ വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന, അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന പുതിയൊരു ലോകത്തിലേക്കാണ്. ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആമുഖം പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇഫായ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ എത്തിക്സ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഫുഡ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സംവിധാനം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഒരു കോൺഫറൻസിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഇക്കോളജിയെ, ഈ പ്രകൃതിയുടെ പലതരം പ്രതിഭാസങ്ങളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഏകോപിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ചിന്തയാണ്. ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ്. അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ലോകത്തിൽ മതങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലും തത്വശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലും മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളും പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് മാറി മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് എന്ന ചിന്തയിലേക്കും പ്രകൃതിയിലെ ഒരു അംഗം മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന ചിന്തയിലേക്കും അതിനേക്കാളും കൂടുതലായി മനുഷ്യൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രകൃതി പ്രതിഭാസമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചമെന്നും അവിടെ മനുഷ്യനും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളും ഈ പ്രകൃതിയും നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇവയെല്ലാം കൂടി ചേരുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാകണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്ത.
മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിക്ക് മുകളിലല്ല, പ്രകൃതി മനുഷ്യനും അതീതമല്ല, മറിച്ച് ഇവ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം എന്ന് പറയുന്ന സുന്ദരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇന്റഗ്രൽ ഇക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നത്. ഹൗ വി ലേൺ ടു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ദ സിസ്റ്റം. Evolution is not against creation. Creation is not contradictory to evolution. Science is not against religion. Religion is not contradictory to science. ഇത്തരം ഡൈക്കോട്ടമിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈഡുകളെ മാറ്റി ഇവയെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഞാൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. നോർത്ത് പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് പോൾ ഉണ്ടോ? ഉത്തര ധ്രുവം ഇല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണ ധ്രുവം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ദക്ഷിണ ധ്രുവം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉത്തര ധ്രുവമുണ്ടോ? അതുണ്ടാവില്ല. ഐ ഇല്ലെങ്കിൽ യു ഇല്ല, യു ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ ഇല്ല. ഐയും യുവും കൂടി കൂടുമ്പോൾ വി ഉണ്ടാകുന്നു. ഉത്തര ധ്രുവവും ദക്ഷിണ ധ്രുവവും തമ്മിൽ സുന്ദരമായി ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭൂഗോളം ഉണ്ടാകുന്നു, ഭൂമി ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ ഭൂമിയുടെ നിരന്തരമായ ചലനം സാധ്യമാകുന്നത് ഉത്തരഗോളവും ദക്ഷിണഗോളവും അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരാർത്ഥവും ദക്ഷിണാർത്ഥവും തമ്മിലുള്ള, നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനാണ്, കണക്ടിവിറ്റി. ഞാൻ ഏറ്റവും സുന്ദരമായി ഓർക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഒന്ന്, APJ അബ്ദുൽ കലാം ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് പദവിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന വർഷം ജനുവരി 26 അങ്ങേര് ലോകത്തെ, ഇന്ത്യ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതാണ്. 25 രാത്രിയിൽ അങ്ങേര് ലോകത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് 1 മണിക്കൂർ നേരം സംസാരിച്ചത് ഒരൊറ്റ പേപ്പർ കഷ്ണം പോലും കയ്യിലില്ലാതെ അങ്ങേര് സംസാരിച്ചത് മുഴുവൻ ഒരൊറ്റ വാക്കിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു, കണക്ടിവിറ്റി. കണക്ടിവിറ്റി. ഈ വാക്കിന്റെ മറ്റൊരു സുന്ദരമായ രൂപമാണ് ഇന്റഗ്രാലിറ്റി. അങ്ങനെ ഒരു പദത്തിലാണ് ഈ കോൺഫറൻസിനെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ പദം നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും ഞാൻ എൻ്റെ കീനോട്ടിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. ഇവിടെ കാണുന്നതൊന്നും നിങ്ങൾ അത്ര കാര്യമായിട്ട് എടുത്ത് പോകണമെന്നില്ല. ഇതൊരു ടെക്നിക്കൽ പ്രസന്റേഷന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പവർ പോയിന്റ് ആണ്. എക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സകല കാര്യങ്ങളെയും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവ എങ്ങനെ പാരസ്പര്യത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഡിസിപ്ലിനാണ്, ഒരു സയൻസാണ്. അത് ഒരു ഇക്കോളജിസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം. എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഹാബിറ്റാറ്റുകൾ. വാട്ട് ഈസ് എ ഹാബിറ്റാറ്റ്? പറയാവോ എന്താണ് ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റ്? ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റിൽ എല്ലാ ജീവിക്കും പറ്റുമോ? ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? വാട്ട് യു തിങ്ക്? ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കുരങ്ങിന് കടലിലെ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? കടലിലെ മീനിന് മരത്തിന്റെ മുകളിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റൂല. ബെന്യാമിന്റെ ആടുജീവിതം വായിക്കുമ്പോൾ മണലാരണ്യത്തിലൂടെ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടുമ്പോൾ അവന്റെ മുകളിലൂടെ ഇഴഞ്ഞു പോകുന്ന അനേകം ഉരകങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ മണലാരണ്യത്തിലെ പാമ്പുകളുടെ അനുഭവം രസകരമായിട്ട് ബെന്യാമിൻ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പാമ്പുകൾക്ക് നമ്മുടെ പച്ചക്കാടുകളിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. പച്ചക്കാടുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന പാമ്പുകൾക്ക് മണലാരണ്യത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഓരോ ജീവിക്കും അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റ് ഉണ്ട്. ഉത്തര ധ്രുവത്തിന്റെ മഞ്ഞുമലകളിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന കോടാനുകോടി ജീവികളുണ്ട്. അവയെ പിടിച്ചു തിന്ന് ജീവിക്കുന്ന മറ്റനേകം ജീവജാലങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. മഞ്ഞിൽ ജീവിക്കുന്ന കരടിയുണ്ട്, മഞ്ഞിൽ ജീവിക്കുന്ന ചീറ്റയുണ്ട്. അവയ്ക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ ഒരു പാർക്ക് പണിത് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ജീവിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരിക്കൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പെൻഗ്വിൻ പക്ഷിയെ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരുത്തൻ ഫ്രീസർ പണിതു. കാരണം അതിന് ഫ്രീസറിലേ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന്. അങ്ങനെ ഇക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ജീവജാലത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകൾ അനുസരിച്ച് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതാണ്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ്. ആ ഹാബിറ്റാറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇക്കോളജിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഡെസേർട്സ് ഉണ്ട്, ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ഉണ്ട്, ടുൻഡ്ര ഉണ്ട്, ട്രോപ്പിക്കൽ ഉണ്ട്, റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ടെമ്പറേറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിയിൽ അനേകം തരത്തിലുള്ള ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ഹാബിറ്റാറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവജാലങ്ങളെ അതിൽ ജനിപ്പിക്കുന്നതും വളർത്തുന്നതും നിലനിർത്തുന്നതും അവ ഇല്ലാതായി തീരുന്നതും ഒക്കെ എങ്ങനെ, അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എന്ത്, അവയുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്ത്, അവ എങ്ങനെ അതിൽ ജനിക്കുന്നു, വളരുന്നു, ഇരപിടിക്കുന്നു, അതിന് വേണ്ടതൊക്കെ അതിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്നു, അത് പ്രജനനം നടത്തുന്നു, അതിൻ്റെ വംശത്തെ നിലനിർത്തുന്നു. ഇങ്ങനെ അനേകം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ വിഷയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടെത്തുന്നു. അതിലെ ഒരു ജീവിയാണ്
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജീവിയാണ് ആരാ? മനുഷ്യൻ. അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ. ഞാനിങ്ങനെ കാണും, ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഹ്യൂജ് അംബ്രല്ല ഇൻ വിച്ച് യു ക്യാൻ ഹാവ് എൻ അമീബ ആൻഡ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് എലിഫന്റ് ഓൺ എർത്ത് ഹാവ് ഈക്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ഈക്വൽ പ്രൊറഗറ്റീവ്. ഏകകോശ ജീവിയായ അമീബയ്ക്കും അതിനൊരു രൂപം പോലും ഇല്ലെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. ഈ ഏകകോശ ജീവിയായ അമീബയ്ക്കും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കരയിലെ വലിയ ആനയ്ക്കും കടലിലെ വലിയ തിമിംഗലത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ജീവിച്ചു പോയി എന്ന് പറയുന്ന ദിനോസറുകൾക്കുമൊക്കെ ഒരേ അവകാശങ്ങളുള്ള പ്രപഞ്ചം. അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് വേണം. അതിൽ ഓരോ ജീവിക്കും ജീവിക്കാൻ ആ ജീവിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ അടങ്ങുന്ന ഹാബിറ്റാറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഹാബിറ്റാറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. ആ ഹാബിറ്റാറ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോലും മാറും. ആഫ്രിക്കൻ ജനതയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കറുത്ത നിറമുള്ളത്? യൂറോപ്യൻ ജനതയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വെളുത്ത നിറമുള്ളത്? കറുപ്പും വെളുപ്പും തമ്മിൽ നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സമൂഹം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രാതിനിധ്യം എന്നുള്ളതിനപ്പുറം കറുപ്പും വെളുപ്പും ഉണ്ടായത് അതാത് പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആ ജീവിയുടെ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. ദീർഘകാലം മഞ്ഞുമൂടി കിടക്കുന്നിടത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നിറമുണ്ടായതാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ വെളുത്തത് സുന്ദരമായത് കൊണ്ടല്ല, കറുത്തത് മോശമായതുകൊണ്ടുമല്ല. അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിപ്പോയി. നമുക്ക് അത് തിരുത്തേണ്ടതായി. ഞാൻ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്, വാട്ട് ഈസ് ദ കളർ ഓഫ് മഡോണ ഇൻ ആഫ്രിക്ക? സുന്ദരിയായി നമ്മൾ കാണുന്ന പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിന്റെ ഗോതമ്പ് നിറത്തിൽ നമ്മൾ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് കാണുന്ന പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിന്റെ ആഫ്രിക്കയിലെ നിറം ധരിക്കും. ആഫ്രിക്കയിലെ നിറം എന്താ? വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ബ്ലാക്ക് മഡോണ. ലോകത്തിലൊരു സ്ത്രീയുടെ രൂപം എന്തായിരിക്കണമെന്ന് ഏറ്റവും ഭംഗിയായി നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാന്നറിയാവോ? ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ വിമൻ. നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പറയുന്ന സീറോ സൈസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ സ്ത്രൈണ സ്ഥൂല രൂപം എന്ത് എന്ന് നിർവചിക്കുന്നത് ആരാന്നറിയോ? വല്ലപ്പോഴും നിങ്ങൾ സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കൊണാർക്കിലോ പുരിയിലോ ഒക്കെ ഒന്ന് പോവുക, ഒഡീഷയിൽ. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യരൂപങ്ങൾ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിലൊരുപാട് സ്ത്രീകളെ കാണാം. ഇതും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാട്ടിലിപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള നല്ല രസകരമായ പെയിന്റിങ്ങുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്സ് കാണുക. അതിൽ നിങ്ങൾ ദ്രവീഡിയൻ സ്ത്രീകളെ കാണും. ദ്രവീഡിയൻ സ്ത്രീകൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ സീറോ സൈസ് സങ്കല്പമൊന്നുമല്ല, പൂർണ്ണിച്ച ശരീരമുള്ള മനുഷ്യരാണ്. ഈ സ്ത്രീ സങ്കല്പം ഏറ്റവും സുന്ദരമായി നമുക്ക് തരുന്നത് ആരാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാവോ? ബാർബിയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയോ ബാർബി? നല്ല പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള, മുടി പോലും പിങ്കായിട്ടുള്ള, നഖവും പിങ്കായിട്ടുള്ള, കാൽപാദങ്ങളിലെ ചെരുപ്പും പിങ്കായിട്ടുള്ള, ഉടുപ്പും പിങ്കായിട്ടുള്ള, നീണ്ടു കൊലുന്നനെയുള്ള, കയ്യും കാലുമുള്ള, നീണ്ട കണ്ണുകളുള്ള, സുന്ദരിയായ സീറോ സൈസ് ഷേപ്പിലുള്ള, പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള ബാർബി. ബാർബിയാണ് സ്ത്രീയുടെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ രൂപമെന്ന് ലോകം മുഴുവനും നമ്മൾ കരുതുന്നു. പക്ഷേ ഈ ബാർബി 250 എഡീഷനുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടും ചരിത്രത്തിലും ലോകത്തിലും ഒരിടത്തും അവർ ബ്ലാക്ക് ബാർബി ഇറക്കിയില്ല. ഇറങ്ങിയത് മുഴുവൻ പിങ്ക് ബാർബികളായിരുന്നു. പിങ്ക് ബാർബി ഗോതമ്പ് നിറമാണ്. ഗോതമ്പ് നിറം എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന ആര്യൻ കൺസെപ്റ്റിന്റെ ചിത്രമാണ്. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ആഫ്രിക്ക സുന്ദരമായ ഒരു മാർക്കറ്റാണ്, അവിടെയും സ്ത്രീകളുണ്ട്, അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ സങ്കല്പമുണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ബാർബി ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി ബ്ലാക്ക് ബാർബി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഹാബിറ്റാറ്റുകൾ സുന്ദരമായി മാറുകയാണ് മാർക്കറ്റിനനുസരിച്ച്. ഇതൊക്കെ രൂപങ്ങളും മാറുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്, ഇക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഠന സംവിധാനം ഉണ്ടായത് ഓരോ ജീവിയും ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളെക്കുറിച്ച്, അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച്, അവയുടെ ജീവിത രീതികളെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങളാണ് ഇക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന പഠനം. അതുകൊണ്ട് ഇക്കോളജി ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളെ അങ്ങനെ കാണണം. ഈ ഇക്കോളജിയുടെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ മുഖം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഒറ്റ വാക്കേ പറയാനുള്ളൂ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി. അതൊരിക്കലും ഒരുപോലെ ആവില്ല. ഇവിടെ ഇന്നിരിക്കുന്ന 100 ആളുകൾ നിങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ 100 ആളുകളുടെയും മുഖത്തിന്റെ ഷേപ്പും ഭാരവും ചൂടും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളും ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ദ സെയിം ആസ് ദി അതർ. അതുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ വർക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട്, എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് യുണീക്ക്. ഓരോ ജീവിയും ഒറ്റയ്ക്കാണ്, അത് ഏകമാണ്, യുണീക്കാണ്. അതുപോലെ മറ്റൊന്നിനെ കണ്ടുകിട്ടില്ല. യു കനോട്ട് ലിവ് അഗെയിൻ. ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് ജീവിക്കാനും പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് മൊമെന്റ് ഈസ് ഗോൺ. ഹെറാക്ലിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന
ഫിലോസഫറുടെ സുന്ദരമായ ഒരു വാചകമുണ്ട്, യു കനോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ടോയ്സ് ഇൻ എ റണ്ണിങ് സ്ട്രീം എന്ന്. ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ രണ്ടാമതൊരിക്കൽ കാല് വെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു കാല് പറിച്ചു വെക്കുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ കാൽപാദത്തിൻ്റെ അടിയിലുള്ള മണ്ണ് പോയിട്ടുണ്ടാവും, വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങളുടെ ശരീരം 1 സെക്കൻഡ് പ്രായം കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അനേകം സെല്ലുകൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അനേകം പുതിയ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ പുതിയൊരു മനുഷ്യനായിട്ടുണ്ടാവും. സോ യു ക്യാൻ നെവർ സ്റ്റെപ്പ് ട്വൈസ് ഇൻ എ റണ്ണിങ് സ്ട്രീം. ബിക്കോസ് ചേഞ്ചസ് എക്സെപ്റ്റ് ചേഞ്ച് എന്നാണ് ഹെറാക്ലിറ്റസ് പറയുന്നത്. നോ, ഈവൻ ചേഞ്ച് ഈസ് ചേഞ്ചിങ്. മാറ്റം പോലും മാറുന്നൊരു ലോകത്ത് ഏക റിയാലിറ്റി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഡൈവേഴ്സിറ്റിയാണ്, വ്യത്യസ്തതകളാണ്. ഈ വ്യത്യസ്തതകൾ നിലനിർത്തലാണ് പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തൽ. ഓരോ വ്യത്യസ്തതയും അതുപോലെ തന്നെ നിലനിർത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഞാൻ പറയും ഇക്കോളജിക്കൽ പ്രോസസ്. അതുകൊണ്ട് ഡൈവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇതിനെ കാണാം. സ്പീഷീസ്, ജനറ്റിക്, എക്കോസിസ്റ്റം, ഇവിടെയൊക്കെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റികളെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാം. ഇതിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇന്റഗ്രൽ ഇക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്രയാവുന്നത്. ഇക്കോളജി, ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ടു ഇന്റഗ്രൽ ഇക്കോളജി. Integral ecology refers to a concept recently popularized by the Catholic Church through Laudato Si that advocates for a holistic approach to some of the ecological problems that plague our world today. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്റഗ്രൽ ഇക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പ്രകൃതി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന, പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള ദുരന്തങ്ങളെ മുന്നിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഇവയെ ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കും തോന്നി. അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ലൗദാത്തോ സി. ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാതെ പ്രകൃതിക്ക് മുകളിലാണ് ഞാനെന്ന് പറയുന്ന പഴയ തത്വശാസ്ത്രം പഠിച്ചെന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇതിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചാൽ മാത്രമേ ഞാനും ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സ്വയം മാറുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ വന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണിത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്റഗ്രൽ ഇക്കോളജി മിനിമം 5 കാര്യങ്ങളെയെങ്കിലും ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു. ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ അതിൻ്റെ പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അവിടുത്തെ സാമ്പത്തികതയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ, സാമൂഹ്യ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അവിടുത്തെ ഒരു സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അവിടുത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ അനുദിന ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന എവ്രിഡേ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന 5 കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ഇക്കോളജിക്കൽ സിസ്റ്റംസിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇന്റഗ്രൽ ഇക്കോളജി വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. പ്രകൃതി മാത്രം സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതല്ല മനുഷ്യന്റെ ബാധ്യത. പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമായ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയുടെ കൂടെ ജനിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും വളരുകയും അതിനെ നിലനിർത്തുകയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും വരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിലെ തലമുറകൾക്കതേ പകുത്തു കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുകൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന സാമ്പത്തികത വേണം, സാമൂഹിക ബോധം വേണം, സാംസ്കാരിക ബോധം വേണം, അനുദിന ജീവിതത്തെയും നിലനിർത്തണം. നാളേക്ക് വേണ്ടി പട്ടിണി കിടന്ന് ഇന്ന് മരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നാളേക്ക് വേണ്ടി പട്ടിണി കിടന്ന് ഇന്ന് മരിച്ചു പോയാൽ നമുക്ക് നാളെ ഇല്ല. ഇനി നാളേക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് മുഴുവൻ തിന്നു തീർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പണ്ട് പഴയ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ സിസ്റ്റം തന്നെയുണ്ടല്ലോ, എപ്പിക്യൂറിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം. എപ്പിക്യൂറിയന്റെ ഫിലോസഫി ഇത്രയുള്ളായിരുന്നു. ടുമോറോ ഇസ് നോട്ട് ഷുവർ, യെസ്റ്റർഡേ ഹാസ് ഗോൺ, വാട്ട് ഈസ് അവൈലബിൾ ഈസ് ദ മൊമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ പ്രസന്റ്. ഇന്നലകൾ പോയി കഴിഞ്ഞു, നാളെ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പില്ല. പിന്നെ എന്താ ബാക്കിയുള്ളത്? ഇപ്പോൾ ഉള്ള സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈറ്റ്, ഡ്രിങ്ക് ആൻഡ് മേക്ക് മെറി, തിന്നു കുടിച്ച് അർമാദിക്കുക. നമ്മൾ ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ കാണുന്ന അതാണ്. ഇന്നലെ പോയി, നാളെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പരമാവധി തിന്നു കുടിച്ച് അർമാദിക്കാം. അങ്ങനെ അർമാദിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ ഇക്കോളജിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. സകലതും ഇന്നിനു വേണ്ടി ഊറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ടാണ്, ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ ഇക്കോളജി പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 3 പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകളുണ്ട് ഇതിൽ. ഒന്ന് കോമൺ ഗുഡ്, ഒന്നും ആരുടെയും സ്വന്തമല്ല, ഒന്നും ആരുടെയും കുത്തകയല്ല, ഒന്നും ആർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടായതല്ല, മറിച്ച് അത് നിലനിൽക്കുന്നതും ഉണ്ടായതും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും കൂടി വേണ്ടിയാണ്. ഉത്തരധ്രുവം ഉണ്ടായത് എല്ലാവർക്കും കൂടിയാ, ദക്ഷിണ ധ്രുവം നിൽക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും കൂടിയാ, കടല് എല്ലാവർക്കും കൂടിയാ, വനം എല്ലാവർക്കും കൂടിയാ, അതിലെ ഓരോ മണൽത്തരിയും ഓരോ ചെറു ജീവജാലവും എല്ലാത്തിനും കൂടിയാണ്. അതാണ് കോമൺ ഗുഡ്.
ആ കോമൺ ഗുഡിന് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇന്റർ ജനറേഷണൽ ജസ്റ്റിസ്. ആ വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് അറിയില്ല. ഇന്റർ ജനറേഷണൽ ജസ്റ്റിസ്. ഒരു തലമുറയ്ക്ക് മാത്രമല്ല നീതി, ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ മാത്രമല്ല ഇത്, മറിച്ച് വരും തലമുറകളോട് നീതി കാണിക്കാൻ ബാധ്യതയുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറ. കാരണം കഴിഞ്ഞ തലമുറകൾ കാണിച്ച നീതിബോധത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രം തിന്നാനും കുടിക്കാനും ഉടുക്കാനും ജീവിക്കാനും ലഭിച്ചവരാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറയെങ്കിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട, ഇന്നത്തെ തലമുറയുടെ ഈ നീതിബോധമാണ്, സാമൂഹ്യ നീതിബോധമാണ് വരും തലമുറയുടെ നിലനിൽപ്പിന്റെ അടിത്തറയായി മാറുന്നത്. അത് വനത്തോട് വേണം, കടലിനോട് വേണം, ജീവജാലങ്ങളോട് വേണം, മണ്ണിനോടും വേണം, പ്രകൃതിയോടും വേണം, മനുഷ്യരോടും വേണം, നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരോടും കൂടെ ഇല്ലാത്തവരോടും ഒക്കെ വേണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റർ ജനറേഷണൽ ജസ്റ്റിസ്. ഈ ഒരു കാലം മാത്രം ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇന്നിവിടെ കിട്ടിയ ഭക്ഷണം നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂടി പങ്കുവയ്ക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റിസ്. പക്ഷെ അത് ഇന്റർ ജനറേഷണൽ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ വരും തലമുറയ്ക്ക് കൂടി പകുത്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകും, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകും, പ്രിസർവേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റർ ജനറേഷണൽ ജസ്റ്റിസ്. അതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കത്തോലിക്ക സഭ ഇത്തരം ചില ചിന്തകൾ മുന്നിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോൺഫറൻസിന്റെ സാങ്കത്യവും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ചിന്തകൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഇത് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ. കത്തോലിക്ക സഭ എപ്പോഴും പുറത്തുണ്ടാകുന്ന വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങളെ പതുക്കെ പതുക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. ചുറ്റുമുണ്ടാകുന്ന വലിയ മാറ്റങ്ങളെ പതുക്കെ പതുക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് കാത്തലിക് ചർച്ച്. കാരണം അത് ഹൈലി ഹൈറാർക്കിക്കലാണ്, ഡോഗ്മാറ്റിക് ആണ്. അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല ഈ ഒരു സ്ഥാനത്തെ അങ്ങ് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട്. ബട്ട് ചർച്ച് ഈസ് റാഡിക്കലി ചേഞ്ചിങ് ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ്. ഐ ബിലീവ് ഇൻ ദാറ്റ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മാറ്റത്തെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണുകയും വേണം. ഇനി ഇന്റഗ്രൽ ഇക്കോളജി എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നെറ്റ്വർക്സ് എമംഗ്സ് ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് ദെയർ എൻവയോൺമെന്റ്, ദ വെരി ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ലിവിംഗ് ലൊക്കാലിറ്റീസ് ആസ് ഹാബിറ്റാറ്റ്സ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ഈ ഒരൊറ്റ വാചകം എടുത്താൽ മതി, യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ മീനിങ്. നെറ്റ്വർക്സ് എമംഗ്സ് ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് ദെയർ എൻവയോൺമെന്റ്, മനുഷ്യനും അവന്റെ ചുറ്റുപാടുകളും അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ചുറ്റുപാടുകളും. ഇപ്പോൾ അവൻ അവൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, മനുഷ്യൻ എന്നേ പറയാൻ പറ്റൂ. ഇത്തരം എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ബൈപ്പോളാർ ഡൈക്കോട്ടമികളെല്ലാം പതുക്കെ പതുക്കെ പൊളിച്ചെഴുതപ്പെടുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഡൈക്കോട്ടമി ഇല്ല. പകല് രാത്രി പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇരുട്ട് വെളിച്ചം പറയാൻ പറ്റില്ല, കറുപ്പ് വെളുപ്പ് അങ്ങനെയൊന്നില്ല. there is no pure white, there is no pure dark, there is no pure light, there is no pure what to say darkness. മറിച്ച് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ ബ്ലെൻഡ് ഇന്റഗ്രാലിറ്റിയാണ്. നോർത്ത് പോളിലും സൗത്ത് പോളിലും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല മനുഷ്യന്. പക്ഷേ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് ഭൂമധ്യരേഖയുടെ ചുറ്റിലുമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇടത്തും വലത്തുമാണ്. കാരണം അപ്പുറത്തെ തണുപ്പും ഇപ്പുറത്തെ തണുപ്പും നമുക്ക് പറ്റില്ല. രണ്ട് തണുപ്പുകൾക്കിടയിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന സുന്ദരമായിട്ടുള്ളൊരു വാം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ്. അതാണ് ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീവജാലങ്ങൾ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടം കണ്ടെത്തുന്നതും വളരുന്നതും ഒക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഈ വ്യത്യസ്തമായ ലൊക്കാലിറ്റികളെയും ഹാബിറ്റാറ്റ്സിനെയും നമ്മൾ പരസ്പരം രൂപീകരിച്ചെടുക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്കാണ് ഇന്റഗ്രൽ ഇക്കോളജി പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ ഇൻക്ലൂസീവ്, considerate of universal antagonies in relation to anthropoid actions, behaviors and affairs, which seeks to understand the vibrant acquaintances between plants and animals and the world around them. ഈ ഒരു വാചകം അങ്ങനെയാണ് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലൊരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന മൊത്തം പ്രോസസ്സിനെ വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. മനുഷ്യനും ജീവജാലങ്ങളും പ്രകൃതിയും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇഴുകിച്ചേരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഇന്റഗ്രൽ ഇക്കോളജി രൂപം കൊള്ളുന്നത്. മനുഷ്യനെ മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല, മനുഷ്യനെ മുകളിലിരുത്താൻ പറ്റില്ല, മനുഷ്യനെ താഴേക്കും വിടാൻ പറ്റില്ല. മനുഷ്യൻ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ ചിലപ്പോൾ അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ചാലക ശക്തിയായി അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് നമ്മൾ വരേണ്ടതുണ്ട്. ഇതാണ് ഇന്റഗ്രൽ ഇക്കോളജി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇതിന് ഒരു 6-7 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, മെയിൻറ്റെയിൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് റെഡുണ്ടൻസി, വ്യത്യസ്തതകളെ നിലനിർത്തണം. ഞാൻ ഈ ഒരു പേപ്പർ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഒറ്റ സ്ഥാനത്തിലാണ്. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏക കാര്യം ഈ വ്യത്യസ്തതകളെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായി നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. ഈ വ്യത്യസ്തതകൾ ഓരോന്നോരോന്ന് ഇല്ലാതെയായി തീരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതെയാക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബോധപൂർവം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ പ്രകൃതിയുടെ സ്വാഭാവികമായ സന്തുലിതത്വവും നിലനിൽപ്പുമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജോലി, ഏറ്റവും ഗൗരവമേറിയ ജോലി, ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റികളെ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഐ വിൽ കം ടു ദാറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് അഗെയിൻ.
പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അക്കാഡമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ പുറകെ പോകാം, വായിക്കാം. ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഇക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇനി എന്താണ് നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത്? ഞാനിതിനെ വായിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്? ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഡിസ്പാരിറ്റീസ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സ്. ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചോട്ടെ. വാട്ട് ഈസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്? എന്താണ് വികസനം എന്ന് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും പറയുമോ? എന്താണ് വികസനം എന്ന് പറയുമോ? പോട്ടെ, എന്താണ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുമോ? ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം പറയാമോ? ഗ്രോത്തും ഡെവലപ്മെൻറ്റും. ഇത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ വർത്താനം മുഴുവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല മക്കൾ. അതുകൊണ്ട് വികസനവും വളർച്ചയും, ഗ്രോത്ത് നാച്ചുറലാണ്, ഗ്രാജുവലാണ്. ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ക്രിയേഷനാണ്. ക്യാൻ ബി. വ്യത്യാസം, ഗ്രോത്ത് ഈസ് യൂണി ഡയമെൻഷണൽ, ഒരു വഴിയിൽ മാത്രമാണ് വളർച്ച. ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓൾ പെർവാസീവാണ്, എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് വികസനം. വളരെ എളുപ്പത്തിലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നിങ്ങളൊരു ബലൂണിൻ്റെ പുറത്ത് കുറേ ഡോട്ടുകൾ ഇട്ടിട്ട് ഈ ബലൂൺ ഒന്ന് ഊതി വീർപ്പിക്കുക. ഈ ഡോട്ടുകൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഡോട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഈ ഡോട്ടുകൾ വളരുന്നത് ബലൂൺ വളരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഡോട്ട് മാത്രമല്ല, ബലൂൺ മൊത്തത്തിലാണ് വികസിക്കുന്നത്. ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള വികസനമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളർച്ചയാണ് വികസനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പൊട്ടുകൾ മാത്രമാകുമ്പോൾ അത് ഗ്രോത്ത് ആവും. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത്, അഗ്രികൾച്ചറൽ ഗ്രോത്ത്. ഈ ഗ്രോത്ത് ഇത്തിരി കുഴപ്പം പിടിച്ചതാകുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, അശോകൻ സാറ് പറഞ്ഞു, 6 ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചോന്നറിയില്ല. ഈ ഗ്രോത്ത് ഒരിത്തിരി കുഴപ്പം പിടിച്ചതാവുമ്പോൾ അതിൽ 6 ഇന്ന് കേരളത്തിലുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. എന്താ അത്? ക്യാൻസർ. ഗ്രോത്ത് ഈസ് ഓൾസോ, ഓർ എവ്രി ക്യാൻസർ ഈസ് എ ഗ്രോത്ത്. അബ്നോർമൽ ഗ്രോത്ത്, അനോമലിക് ഗ്രോത്ത്. നമ്മളിപ്പോൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രോത്താണ്. അതുകൊണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിസ്കോഴ്സസ് റിഫ്ലെക്ട്സ് ദ ഫിലോസോഫിക്കൽ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് plain situational needs to generate socio-economic and political order to optimize the organization of resources over the space. ഒറ്റ ചിന്തയുള്ളൂ, എങ്ങനെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായി നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഇപ്പോഴത്തേക്ക് മാത്രമല്ല, ഭാവിയിലേക്ക് കൂടി. അപ്പോഴേ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചിന്തയുള്ളൂ. അത് നിലനിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയി. അത് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം കൂടി ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ അവയെ നമ്മൾ വിളിച്ചു എന്താ? സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ്. അതൊരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ, ഒരു മില്ലേനിയത്തിൻ്റെതായിട്ടാണ് ആദ്യം കണ്ടത്. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് MDGs ഉണ്ടായി, മില്ലേനിയം ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ്. അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ നീട്ടിവെച്ചു, സസ്റ്റൈനബിളിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇനി അത് ഒറ്റയ്ക്ക് പറ്റില്ല. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ചേരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത്. അതിൻ്റെ പേരാണ് ഏറ്റവും രസകരമായി നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് എല്ലാ കാലവും നിലനിൽക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ഭൂമിയെ, ഒരു പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഭഗീരഥ പ്രയത്നത്തെയാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എഫേർട്സ് വിച്ച് ഈസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ഇൻ നേച്ചർ എന്ന് വിളിച്ചത്. അതിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കോഴ്സുകൾ അത് മൊത്തത്തിൽ ഉള്ളൊരു എന്താ പറയുക, അതൊരു ഇൻ്റഗ്രാലിറ്റിയാണ്, ഒറ്റയ്ക്ക് മാത്രം പറ്റില്ല. പക്ഷെ പ്രശ്നം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ടോട്ടാലിറ്റിയിലല്ല, ഇൻ്റഗ്രാലിറ്റിയിലല്ല, ഓരോ കഷ്ണത്തിലാണ്. അതുവഴിയേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. ഗ്രോത്ത് ക്ലെയിംസ് ദാറ്റ് സെൻട്രൽ ഫാക്ടർ ഓഫ് ഈ വളർച്ച. ഞാൻ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരും വഴിയേ ഇന്ത്യ 5 മില്യൺ എന്താണ് 5 മില്യൺ ഇക്കോണമിയിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നല്ലേ പറയുക. 5 ട്രില്യൺ, മില്യൺ അല്ല, 5 ട്രില്യൺ ഇക്കോണമിയിലേക്ക്.
ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കൊപ്പം നമ്മൾ എത്തുന്നത് 2046 ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ 5 ട്രില്യൺ ഇക്കോണമി ആയി മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്വപ്നം കാണുന്നത്. എല്ലാത്തിനെയും ഇക്കോണമിയിൽ കാണുന്നത് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണോ ഗ്രോത്ത് ആണോ? എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഇക്കണോമിക്കലി കാണുന്നത് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണോ ഗ്രോത്ത് ആണോ? ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് മെനി ടൈംസ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാൻസറസ് ഗ്രോത്ത്. കാരണം എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ ഇക്കണോമിക് ടേംസിൽ കാണാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സകല ഇക്കണോമിക് ടേംസിനെയും ഭരിക്കുന്നത് വേറൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റാണ്. എല്ലാം സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ കാണണമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അടിത്തറ നിൽക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റിലാണ്. പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ജനറേഷൻ അപ്പോഴത്തെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നവയാണ്. ആ പ്രോഫിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇനി കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നൊരു ചിന്തയുണ്ടാവും. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ എടുക്കുന്നത്. ഇതിനെയാണ് ട്രഡീഷണൽ ഇക്കണോമിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഇപ്പോഴും നമ്മളെല്ലാം പറയുന്നത് സാമ്പത്തികത്തിൻ്റെ കണക്കിലല്ലേ, ആരോഗ്യത്തെ കാണുന്നത് ഡോളറിലല്ലേ, കലോറിയുടെ അളവിലല്ലേ ആരോഗ്യത്തെ കാണുന്നത്, കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവിലും തൂക്കത്തിലും അത് തരുന്ന കലോറിയിലുമല്ലേ. എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ബോഡി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണക്കുകളല്ലേ. ഈ കണക്കിന് ആരോഗ്യമുണ്ടോ? ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ പിള്ളേരോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴും ഈ ആദിവാസി ഊരിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ശരീരം കൊണ്ട് തൂക്കവും ഭംഗിയും പൊക്കവും ഒക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും, ഹൈജീൻ നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും, നിങ്ങൾ അവരെക്കാളും പല അർത്ഥത്തിലും ഹെൽത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിന് മുമ്പിലായിരിക്കും. പക്ഷേ അവരുടെ മാതിരി ഒരു 40 കിലോ 50 കിലോ തൂക്കമുള്ള വിറക് കെട്ടും എടുത്ത് വെച്ച് തലയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 10-12 കിലോമീറ്റർ ഈ വനം കയറി മല കയറി നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? 18 കിലോമീറ്റർ പോയിട്ട് 1 കിലോമീറ്റർ പോലും നടക്കാനുള്ള കെൽപ്പ് നമുക്കില്ല. സോ വാട്ട് ഈസ് ഹെൽത്ത്? 10 അടി ഉയരമുള്ള ഒരു പേരമരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ഒരു പേരയ്ക്ക പറിക്കാൻ ചങ്കുറപ്പും മുട്ടുറപ്പും ഇല്ലാത്ത ഒരു തലമുറയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. നാട്ടിലെ വെള്ളത്തിലൊന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ പനി പിടിക്കും, മഴയൊന്ന് നനഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സൈനസൈറ്റിസ് മാറൂല. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ലോകത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദിവാസി സമൂഹത്തിന് ആരോഗ്യമില്ല എന്ന് പറയും. അവർ കള്ളുടിക്കും, മുറുക്കും, വലിക്കും, അവർ ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ മരിച്ചു പോവും, അവർ കഠിനമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യും. പക്ഷേ അവർ ജീവിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പുതുതലമുറയുടെ ആളുകൾക്ക് കഴിയില്ല. സാർസ് വൈറസിന് പോലും കഴിയില്ല എന്ന് ചരിത്രം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതങ്ങനെ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് സാർസ് വൈറസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ആദ്യത്തെ കോളനി സ്ലം വിട്ടിട്ട്, അന്തേരി സ്ലം വിട്ടിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം അവിടുത്തെ മനുഷ്യർ സാർസ് കുടിക്കുന്നതിനേക്കാളും മോശമായിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് കുടിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. പ്രകൃതി അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും ആഡം സ്മിത്തിൻ്റെയും ലയണൽ റോബിൻസിൻ്റെക്ക് മുമ്പുള്ള ഇക്കണോമിക് തിയറി അനുസരിച്ച് വാട്ട് യു ഡു വിത്ത് ഇക്കണോമിക് പ്രോസസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് മേക്കിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് ലോകം വല്ലാതെ മാറുകയാണ്. ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പത്തികതയിൽ മാത്രം കാര്യങ്ങളെ കാണുന്ന ഒരു ലോകത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറുമ്പോൾ ഇത്തരം ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരും. വാട്ട് ടു ഡെവലപ്പ്? What is development? Development for whom? With what? Where? How? Why? Distribution of development, justice and development, ecology and development. ഇങ്ങനെ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ വരണം. ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, ഈ ബഡ്ജറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഇക്കോളജിയുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് 2024 ഇലക്ഷന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ വോട്ട് ഓൺ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവതരിപ്പിച്ച ബഡ്ജറ്റിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നയതീരുമാന പ്രഖ്യാപനം എന്താണെന്നറിയൂ? കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് കുറച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഫോർ ഹൂം? ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് ഓഫ് ഹൂം? ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് ഫോർ ഹൂം? വിത്ത് വാട്ട്? സകല സാധനവും ടെക്നോളജിയിലേക്ക് മാത്രം നീങ്ങുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ടെക്നോളജി കൊണ്ട് അരിമേടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ലോകത്ത് എങ്ങനെയാണ് നാളെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവുക? ഫ്രം വെയർ? ഇവിടെ നടക്കുന്ന വലിയൊരു മാറ്റമുണ്ട്. ഗാന്ധി സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്. അനേകം ആളുകൾ ചേർന്ന് നിന്നിട്ട് ഉൽപാദന പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടുന്നിടത്ത് നിന്ന് മാസീവായിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ. ഒരു ഫാക്ടറിക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പച്ചക്കറി കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന, ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ വളരുന്ന ഇറച്ചി കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന, ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ വളരുന്ന മീൻ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന, ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഫുഡ് എത്തിക്സും അഗ്രികൾച്ചറൽ എത്തിക്സും ഒക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കണം.
മെക്ഡൊണാൾഡിനെ പോലെയുള്ളവരോ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് അമേരിക്കയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കെൻറ്റക്കിയെ പോലുള്ളവരോ, KFCയെ പോലെയുള്ളവരോ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ലോകത്തുള്ള സകലമാന വിത്തുകളും കൊണ്ടുപോയി അവയെ 1, 2, 3 പ്രാവശ്യം മാത്രം ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടത്തി ഈ വിത്ത് ഞങ്ങളുടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മഞ്ഞളും നമ്മുടെ ഈ നീമും നമ്മുടെ ബസുമതി അരിയും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയ വമ്പൻ കമ്പനികളുടെ മുമ്പിൽ എവിടെയാണ്, ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്, എന്തുപയോഗിച്ചാണ്, എന്ത് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഉൽപാദന വിതരണ ഉപഭോഗ സംസ്കൃതി ശീലം കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്നൊരു ചോദ്യം ഭയങ്കര വൈറ്റലാവുന്നു ഇൻ്റഗ്രൽ ഇക്കോളജിയുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ. ഈ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് ഇടുകയാണ്. കാരണം വികസനം എന്ന് പറയുന്നത്, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെയാണ്? നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലയുള്ള ഭൂമി എവിടെയാണെന്നറിയാവോ? ഡൽഹിയിലെ നരിമൻ പോയിന്റിലാണ്, കൊണോട്ട് പ്ലേസിൽ. അവിടെ ഭൂമി ഇളക്കുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള മറ്റേ ചങ്ങല വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, പെൻസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഭൂമി ഇളക്കുക. സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട്. കാരണം ഒരു സ്കെയിലിലെ സെന്റിമീറ്റർ കണക്കിനാണ് ഭൂമിക്ക് വില വീഴുന്നത് അവിടെ. കാരണം അവിടെ ജീവിക്കുന്നവർ അതുപോലെ സാമ്പത്തികമായി മുന്നോക്കം പോയവരാണ്. ബോംബെയിൽ പോയാലും നിങ്ങൾ MG റോഡിന്റെ അടുത്തായിട്ട് നരിമൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം കാണും. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തരായ ബോളിവുഡ് നടന്മാരും സെലിബ്രിറ്റികളും ഒക്കെ സ്ഥലം വാങ്ങി താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. ലൊക്കെയിൽ ഓഫ് യുവർ എക്സിസ്റ്റൻസ്. കുന്നിന്റെ മുകളിൽ ജീവിക്കുന്നവനും പട്ടണത്തിന്റെ നടുവില് സ്റ്റാർലൈറ്റിന്റെ താഴെ ജീവിക്കുന്നവനും തമ്മിൽ ഈ വികസന പ്രക്രിയയിലും അതിന്റെ സ്വീകാര്യതയിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് അന്തരമുണ്ട്. The locale in which, the caste you belong to, the color you have, the ethnicity you possess, the religion you belong to, the education you have, the occupation you carry on with, or the culture you have, the traditions you possess with. ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥതയിൽ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം ഡൈക്കോട്ടമികളാണ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ വേർതിരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു എക്കോളജിയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഒരുപോലെ സ്വന്തമാക്കുന്നത്. ഭൂമി എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒന്നേ ഉള്ളൂ, കാടുകൾ എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒന്നേ ഉള്ളൂ, കടലുകൾ എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അത് കൊണോട്ട് പ്ലേസിൽ താമസിക്കുന്നവന് പ്രത്യേകമായിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കൂടരഞ്ഞിയുടെ ഉൾപ്രദേശത്തേക്ക് കയറുന്ന മലമുകളിൽ താമസിക്കുന്നവന് വേറെയില്ല. എല്ലാവർക്കും ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന കാർബൺ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇല്ലാതെയാക്കുക? എനിക്ക് തോന്നുന്നു സജി അച്ഛൻ നിങ്ങളോട് വഴിയെ പറയുമായിരിക്കും, ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി കൺസീവ് ദാറ്റ് പ്രോസസ്. വരണം പുതിയ തലമുറയിൽ നിന്ന് ഇത്തരം സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ. അവിടെ ഈ സൗകര്യം അനുഭവിക്കുന്നവൻ ഇവിടെ കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിക്കുന്നവന് വേണ്ടി പേ ചെയ്യണം, എന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങൾ പണ്ട് വിജയ് ദളപതിയുടെ ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും. പട്ടണത്തിലേക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്ന ഓസിന്റെ ഉള്ളില് ആത്മഹത്യക്ക് തയ്യാറായിട്ട് കുറെ വൃദ്ധരായ കർഷകർ കയറി ഇരുന്ന് ഒരു പട്ടണത്തിലേക്കുള്ള വെള്ളം തടയാൻ ശ്രമിച്ചത് കണ്ടിട്ടൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. കാണണം അത് ചിലപ്പോൾ. കാരണം സകല പട്ടണങ്ങളിലും പച്ചക്കറി എത്തുന്നത് അവരുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തു നിന്നല്ല, ഈ പറയുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. സകല പട്ടണങ്ങളിലും കുടിവെള്ളം എത്തുന്നത് അവർ കുഴിച്ച കിണറുകളിലല്ല, ഈ പറയുന്ന മലകളിൽ നിന്നും ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ്. സകല പട്ടണങ്ങളിലും അവർ ഉച്ഛിഷ്ടമായി പുറന്തള്ളുന്നവ ദ്രവിച്ചു പോകുന്നതും അത് അലിഞ്ഞു തീരുന്നതും പട്ടണത്തിലല്ല, വീണ്ടും അവ ചുമന്ന് നമ്മൾ ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വ്യത്യസ്തതകൾക്കപ്പുറത്ത് ഇൻ്റഗ്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വികസനത്തെക്കുറിച്ച് സൃഷ്ടിക്കുമ്പോഴാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിസ്കോഴ്സ് നമുക്ക് അർത്ഥവത്തായിട്ട് മാറുന്നത്, മീനിങ് ഫുൾ ആകുന്ന അവിടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള നമ്മുടെ ഒരു ചിത്രം ഈ തരത്തിലുള്ള ഡൈക്കോട്ടമികളാണ്. ബീയിങ് ബ്ലെസ്ഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സുന്ദരമായിട്ട് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ കേട്ടുള്ള ഒരു പദ്യ ശകലമുണ്ട്, വെളിച്ചം ദുഃഖമാണ് ഉണ്ണി. വെളിച്ചം സുന്ദരമാണ്, പക്ഷേ അത് ദുഃഖമാണ്. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് ഉണ്ട്, ബ്ലിസ്ഫുൾ ഇഗ്നറൻസ്, അനുഗ്രഹദായകമായ അജ്ഞത. അതിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ബ്ലിസ്ഫുൾ ഇഗ്നറൻസ്. അജ്ഞത ശരിയാണോ? ശരിയല്ല. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ അജ്ഞത അനുഗ്രഹമായി തോന്നും നമുക്ക്. ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരേ സമയം വികസനം, നന്മയും അതേസമയം അത് സകലതിനെയും തകർക്കുന്നൊരു പ്രക്രിയയുമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഡൈക്കോട്ടമി. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വിരുദ്ധത എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ വ്യത്യാസമാണ്. വികസനത്തിൻ്റെ 2 നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് മനുഷ്യന്റെ ശരീര വളർച്ചയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയെടുത്തതാണ്. ഒന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെഫാലോകോഡൽ എന്നാണ്.
സെഫാലോകോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് പാദം വരെ വികസിക്കുന്നു. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആര് തീരുമാനിക്കും? ശരീരം നടക്കണോ, ഇരിക്കണോ, കിടക്കണോ, ചലിക്കണോ എന്നൊക്കെ ആര് തീരുമാനിക്കും? ശരീരമാണോ? മറിച്ച് തലച്ചോറ് തീരുമാനിക്കും. ദ സെന്റർ ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ബോഡി. മറ്റത് പ്രോക്സിമോ ഡിസ്റ്റൽ എന്ന് പറയും. ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കാണ്, നട്ടലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കാണ് അത് പോകുന്നത്. നട്ടലിലാണ് നമ്മൾ നിർത്തുന്നത്. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തലച്ചോറും താഴേക്ക് പാദങ്ങളും കൈകളും ഉണ്ട്. ചലിക്കുന്നത് പാദങ്ങളും കൈകളുമാണ്, നിയന്ത്രിക്കുന്നത് തലച്ചോറാണ്. അതിനെ മുഴുവൻ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മുടെ ട്രങ്കാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വികസനത്തെ കാണാം. അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഒരു വലിയ അബദ്ധധാരണ, നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ലതേതെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഇവിടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ദ ഗവൺമെൻറ്, ദ സെൻറ്റർ, ദ പീപ്പിൾ ഹു ഹോൾഡ്സ് ദ പവർ. അവർ തീരുമാനിക്കും വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ യു. അവർ തീരുമാനിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ശ്വസിക്കണം. അവർ തീരുമാനിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കണം. അവർ തീരുമാനിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് കഴിക്കണം. അവർ തീരുമാനിക്കും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രേമിക്കണം. അവർ തീരുമാനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മക്കളുണ്ടാകണം. അവർ തീരുമാനിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് കൃഷി ചെയ്യണം. അവർ തീരുമാനിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ഗവേഷണം ചെയ്യണം. അവർ തീരുമാനിക്കും നിങ്ങൾ എവിടെ യാത്ര ചെയ്യണം. അവർ തീരുമാനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ദൈവം വേണം. അവർ തീരുമാനിക്കും നിങ്ങൾ ഏത് പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം. അവർ തീരുമാനിക്കും നിങ്ങൾ ആരെ കല്യാണം കഴിക്കണം. അവർ തീരുമാനിക്കും ഏത് രീതിക്ക് നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം. അവർ തീരുമാനിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് വിളിക്കണം. അവർ തീരുമാനിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തണം. അവർ തീരുമാനിക്കും നിങ്ങൾ എവിടെ ഉറങ്ങണം. അവർ തീരുമാനിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് വായു ശ്വസിക്കണം. അവർ തീരുമാനിക്കും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എന്ത് വെള്ളം കുടിക്കണം. ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കാൻ അറിയാവുന്നവർ ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഇംപ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. വി നോ what is good for you, and they make policies, they make programs, they make projects, they implement it, we observe it, we accept it, we obey that, and we live with that. അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് തരുന്നു എന്ന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ പൂച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ അതിന് കൊടുക്കുന്നു, അത് തിന്നുന്നു. നിങ്ങളുടെ പട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാൻ അറിയില്ല, നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊടുക്കുന്നു, അത് തിന്നുന്നു. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മനുഷ്യൻ വളർത്താത്ത അനേകം പൂച്ചകളുണ്ട്. അവ വളരുന്നത് അവയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം തേടി കണ്ടുപിടിച്ച് തിന്നിട്ടാണ്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ കോഴിയെ വളർത്തുകയും കിളിയെ വളർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം അവ കഴിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് അവ മുട്ടയിട്ട് തരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷത്തിന് അവർ വർത്താനം പറയുകയും ചിരിക്കുകയും കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. എവ്രിതിങ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ വിഷ് ഓഫ് ദി ഓണർ. വിഷ് ഓഫ് ദി ഓണർ. ആൻഡ് ഹൂ ഈസ് ദ ഓണർ? ഇന്റഗ്രൽ ഇക്കോളജിയുടെ ചിന്തയിൽ, ഇന്ത്യൻ ഡയക്കോട്ടമിയിൽ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ഹൂ ഈസ് ദി ഓണർ ഓഫ് തിങ്സ്. അവരാണ് തീരുമാനിക്കുക. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡയക്കോട്ടമിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്മെന്റ്, ഇതൊക്കെ ഒരു മ്യൂസിയം പീസ് പോലെ സൂക്ഷിക്കണോ? ആദിവാസികളെ തുണിയെടുക്കാത്തവരായി, അക്ഷരമറിയാത്തവരായി, സംസ്കാരമില്ലാത്തവരായി, പ്രാകൃതരായി നമ്മൾ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ സൂക്ഷിക്കണോ? അതോ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണോ? വാട്ട് ഈസ് ഡെവലപ്മെന്റ്? ഇത്തരം ചിന്തകളെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലിടാനാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുതിയ കാലത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇറ ഓഫ് ഹ്യൂമനോയിഡ്സ് ആൻഡ് ടെലപ്പതീസ്, ഞാൻ പുതിയ തലമുറയെ വിളിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന് ഞാനിടുന്ന പേരതാണ്, ആൻ ഇറ ഓഫ് ഹ്യൂമനോയിഡ്സ് ആൻഡ് ടെലപ്പതീസ്. ഹ്യൂമനോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമോ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളത്? ഹ്യൂമനോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന തലച്ചോറുള്ള, എന്നാൽ മനുഷ്യനല്ലാത്ത യന്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയാണ്. ജപ്പാനിലെ കുറിച്ച് ഇപ്പം പലരും പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ്. റോട്ടിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ വന്ന പിള്ളേരിൽ ആരാ മനുഷ്യർ, ആരാ ഹ്യൂമനോയിഡ് എന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാഗ്മാറ്റിക് ഫോർമാറ്റാണ്, പഴയ. അതൊക്കെ വിട്ടു. നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ഇപ്പം വേണമെങ്കിൽ നാളെ ജോസ് ആൻ്റണിയെ പോലെ തന്നെ ഒരാൾ ഈ വേദിയിൽ വന്ന് നിന്ന് ജോസ് ആൻ്റണി സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു സങ്കല്പത്തിൻ്റെ പുറകെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അതിന് ക്ലോണിംഗ് ഒന്നും വേണ്ട, ഹ്യൂമനോയിഡ്സുകൾ ഉണ്ടാവുകയാണ്. മറുവശത്ത് ഇലൻ മസ്ക് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ടെലപ്പതി കൂടിയായാൽ മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിക്കും ഒരു സ്വകാര്യതയും ഉണ്ടാവില്ല. തലച്ചോറിൽ തോന്നുന്നത് അത് അപ്പടിയേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇലോൺ മസ്ക് പറയുന്നതാണ്. ഞാനത് എൻ്റെ മൊബൈലുമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ചിപ്പിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ
എൻ്റെ തലച്ചോറിൽ എനിക്കൊരു മലയാളം പാട്ട് കേൾക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ, ആഗ്രഹിച്ചാൽ, ഉടനെ എൻ്റെ മൊബൈല് പാട്ട് വെച്ച് തരും. ആ ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ഇതൊരു വലിയ മാറ്റമാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഇറ ഓഫ് ഹ്യൂമനോയിഡ്സ് ആൻഡ് ടെലപ്പതീസ്, അവിടെ എങ്ങനെ ഇക്കോ സെൻട്രിക് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിന് കാരണം ഇതാണ്. ഭൂമി മറന്നിട്ടുള്ള കൃഷിയിലെ വിപ്ലവം, ലാൻഡ് ഫർഗോട്ടൻ ആഗ്രോ റെവല്യൂഷൻസ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഗലോപ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എൻഗേജ്മെന്റ്സ്, കോർപ്പറേറ്റ് ബൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രൊജക്ഷൻസ്, അതല്ലേ 5 ട്രില്യൺ ഇക്കോണമി. 5 ട്രില്യൺ ഇക്കോണമി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ 4 ട്രില്യണും 2-3 പേരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ബാക്കി 1 ട്രില്യൺ ബാക്കി വരുന്ന മനുഷ്യരൊക്കെ കൂടി പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. 80% ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് struggling with 20% of the assets and 20% of the population holds 80% of the assets. That is the dichotomy. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുക. കോർപ്പറേറ്റ് ബൂട്ടഡ് പ്രോജക്റ്റ് എന്താണ്, പ്രോഫിറ്റ് പ്രൊജക്ഷൻസ്, മൾട്ടി ലെയർഡ് സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് റിലീജിയസ് നെക്സസ്, അല്ലേ? നമ്മൾ കാണുന്ന മുഴുവനും അതല്ലേ. സകലയിടത്തും കയറി, കോടതിയിലും എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ISROയിലും ഒക്കെ ഇത് കയറി വരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഉണ്ടാകുന്നു. The ever greedy luxury seekers. എത്ര സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും മടുക്കാത്ത, മതിയാവാത്ത ഒരു ജനറേഷനായി മാറുന്നു നമ്മൾ. നോൺ സെൻസിറ്റൈസ്ഡ് പോപ്പുലേഷൻ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ബോധവും ധാരണയും ഇല്ലാത്ത ഒരു തലമുറയും ഉണ്ടാകുന്നു. I don't care what happens around me. മലയിടിഞ്ഞാൽ എന്ത്, ഞാനുണ്ടല്ലോ ബാക്കി. പുഴ പറ്റിയാലെന്ത്, ഞാനുണ്ടല്ലോ ബാക്കി. വെള്ളം പൊങ്ങി വെള്ളം നശിച്ചു പോയാലെന്ത്, ഞാനുണ്ടല്ലോ ബാക്കി. I want to have my facilities. 24 മണിക്കൂറും സൗകര്യങ്ങളുടെ ലോകത്ത് മാത്രം ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാത്തുവെക്കലും മറന്നുപോകും. പവർ സെൻറ്റേർഡ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ്, മാസീവ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റംസ്. മനുഷ്യർ ഉൽപാദന മേഖലയിലില്ല, മറിച്ച് എവിടെയോ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവ നമ്മൾ തിന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതായിട്ട് മാറുകയാണ്. നമ്മൾ ഉൽപാദന പ്രക്രിയയിലില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് മറികടക്കണം. To tide over the entangles which make the contemporary generations and the generation to come to the clouds and waves of the existential anxieties. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതാണ്. നമുക്ക് മാത്രമല്ല, വരാനിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ഒരുപാട് തലമുറകളുണ്ടെന്ന് ബോധത്തോടുകൂടി ആ തലമുറകൾക്കും ആ തലമുറയ്ക്ക് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാകണമെന്നും ആ പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോധപൂർവം ഇപ്പോൾ ആക്ട് ചെയ്യണമെന്നും തിരിച്ചറിയലാണ് ഇതിനുള്ളൊരു മരുന്ന്. അതാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇക്കോളജീസ് ഇൻ ടു വൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം. മേക്ക് ദ നാച്ചുറൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രൽ ഇക്കോളജി ആസ് ആൻ എവരിബഡീസ് ചലഞ്ച് and followed dream across the globe and a special way in the contemporary Indian realities. Projected ecological and developmental divide. നമ്മുടെ ഒരു വിചാരം അതാണ്. വികസനം പ്രകൃതിക്ക് വിരുദ്ധമാണ്, പ്രകൃതി വികസനത്തിനെതിരാണ്. അങ്ങനെ പ്രകൃതി സ്നേഹികളും വികസന വിരോധികളും വികസന പ്രണയിതാക്കളുമായിട്ട് നമ്മൾ സമൂഹത്തെ പലയിടങ്ങളിൽ എങ്ങനെ വിഭജിച്ചിടുമ്പോൾ അതിനടിയിൽ സുന്ദരമായി ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നവർ ലാഭമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പഴയ ഇക്കണോമിക്സിൽ ഒരു സിമ്പിൾ തിയറി പറയുന്നുണ്ട്. യു ഹാവ് മീറ്റ് ഓൺ യുവർ ടേബിൾ നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ മേഴ്സി ഓഫ് ദ ബുച്ചർ ബട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് ഓഫ് ദ ബുച്ചർ. നിങ്ങളുടെ മേശപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇറച്ചി കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് അയ്യോ പാവം ഇവർ ഇറച്ചി കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ പട്ടിണി കിടന്ന് ചത്തുപോകും എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരു ഇറച്ചി വെട്ടുകാരൻ്റെ ഔദാര്യത്തിന് വരുന്നതല്ല, മറിച്ച് ഈ ഉരുവിനെ വെട്ടി വിറ്റാൽ എനിക്ക് ലാഭം കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്ന അവൻ്റെ ലാഭക്കൊതിയിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളുടെ മേശപ്പുറത്ത് ഇറച്ചി ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ലാഭമുണ്ടാക്കാനായിരിക്കണം ഉൽപാദനം. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭമാണ് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം. ഈ ഒരു തിയറി വളരെ സുന്ദരമായി ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ഉറപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു നിയോ ലിബറൽ ഇക്കണോമിക് ഫിലോസഫി. അതിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഇൻ്റഗ്രൽ ഇക്കോളജിയെക്കുറിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു അവസാനത്തെ 2 വാചകത്തിൽ നിർത്തുന്നു. ലെറ്റ് us be committed to the integrity of common good and democratic framework of accepting and respecting the diversities as they are with their beauty and dignity. അമീബയ്ക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഡിഗ്നിറ്റി ഉണ്ട്. അമീബ സുന്ദരമാണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ബ്യൂട്ടി. ഈ അമീബ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനുമില്ല, ഈ അമീബ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനുമില്ല. സോ ലെറ്റ് us pledge ourselves towards that. ഈ ഒരു കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ വരും തലമുറ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ധാരണകളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുക, അത് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആവുക, പോകുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഇതിനു വേണ്ടുന്ന പുതിയ തലങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക.
അതിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഐ എം സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഹിയർ വിത്ത് ദസ് നോട്ട്. Let us have a democratic framework where we consider everything is of the people, by the people, for the people. Not to buy the people, not to make people of the entire system or not far away from the people. അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടേതായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളാൽ നിലനിർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റാം. ഭരണക്രമത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, ഒരു പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും. അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത ഈ കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഇനിയുള്ള സെഷനുകളിലും ബാക്കി 90ഓളം കുട്ടികളുടെ ആബ്സ്ട്രാക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ചേഴ്സിൻ്റെ ആബ്സ്ട്രാക്ട് നമ്മൾ 82ഓളം ആബ്സ്ട്രാക്ട്സ് പേപ്പറുകളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആ പേപ്പറുകളിലൊക്കെ പുത്തൻ ആശയങ്ങളും ചിന്തകളൊക്കെ ഉണ്ടാകട്ടെ. അത് നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ഒന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് നിർത്തുന്നു. ഓർഗനൈസേഴ്സിനും അൽഫോൻസ കോളേജിനും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആശംസകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ് ടു മീ. Thank you so much, sir, for enlightening us with your words of wisdom. It was such a creative and engaging session. To hand over the certificate to Professor Dr. Jose Anthony, I invite Father Jidin Nariveli to the stage. Welcome, Father. It's my pride and privilege to invite Reverend Advocate Saji Joseph, Vicar of St. Joseph's Church, Ponkandam, Palakkad. We are so elated to introduce him as the Vicar of First Net Zero Parish in India. Father Saji is an accomplished professional with diverse background in philosophy, journalism, law and press management. He is a member of research team of UN recognized proposal on climate change mitigation in COP26 Glasgow. Most welcome, Father. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേൾക്കുന്നില്ല. നമസ്കാരം. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. എൻ്റെ മനസ്സിൽ കുറേ തീ കോരി ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് സാറിൻ്റെ സെഷനെ വളരെ ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചു നിർത്തിയത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാനൊരു വാക്കിൽ സാറിൻ്റെ ആ പ്രസൻറ്റേഷനെ ഒന്ന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനും കൂടെ ഈ സമയം ഉപയോഗിക്കുക. എനിക്ക് ആകെ 20 മിനിറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. അതിൽ 10 മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. 10 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. അതിലൊരു മിനിറ്റിൽ ഞാൻ പറയുക എന്താണ് നമ്മളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച്, അതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ എന്തായിരിക്കണം, എങ്ങനെയാകണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നെടുനായകത്വം വഹിക്കുന്ന
മാനുവൽ സാറും ഡോക്ടർ മാനുവലും ഡോക്ടർ അഞ്ജുവും ഞാനും ഒക്കെ കുറേ വർഷങ്ങളായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ വേറെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുക. എൻ്റെ ടോപ്പിക് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളിലേക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. എങ്ങനെയാണ് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ കൺസർവേഷൻ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അത് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു, അന്തർലീനമാകുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത. പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ജോസാറ് നിർത്തിയിടത്തുനിന്ന് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ജസ്റ്റ് കിട്ടുക, നമ്മുടെ ടൈമിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ സഭയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സാർ ആരംഭിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഫ്രം ദ ജനസിസ് ഇറ്റ്സെൽഫ് റെവലേഷൻ വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ വിവിധ തലങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ ഈ എക്കോളജിയുമായിട്ട് വളരെ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് സാബത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെസ്റ്റിൻ്റെ ടൈമാണ്, നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ മെൻ ബട്ട് ഓൾസോ ഫോർ ദ നേച്ചർ ഓൾസോ. അതേപോലെ ജൂബിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 50 വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വർഷം ടോട്ടലി ഒരു റെസ്റ്റ്. അത് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല മണ്ണിനും ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിനും കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേഴ്സ് ദ നേച്ചർ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഈവൻ ഈ ഗാർഡൻ ഓഫ് ഏഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേക്ക് ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് ദൈവവും മനുഷ്യനും ഒരുമിച്ച് നടന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ജസ്റ്റ് വാക്കിംഗ് ടുഗദർ ആണ്. അത് പ്രകൃതിയോടും പരിസ്ഥിതിയോടും എല്ലാത്തിനോടും ചേർന്ന് നടന്നു പോകുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓൾറെഡി കത്തോലിക്ക സഭയിലുണ്ട്. പിന്നെ സെയിൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ്, ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയാണേലും പരിസ്ഥിതിയുടെ അപ്പസ്തോലനായ വിശുദ്ധ സെയിൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് ആണേലും എല്ലാവരും ഈ സൂര്യനെ സഹോദരനെന്നും ചന്ദ്രനെ സഹോദരി എന്നും പ്രകൃതിയെയും മനുഷ്യനെയൊക്കെ അങ്ങനെ സഹോദരങ്ങളായി ഏകോദര സഹോദരങ്ങളായി ഒരേ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ മധ്യം നിന്നിട്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എക്കോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഇൻജസ്റ്റിസും കൂടെ ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. 1972 നടന്ന സ്റ്റോക്ക്ഹോം കൺവെൻഷൻ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ഭൗമ സമ്മേളനങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴും ഈ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നമുക്ക് രാജ്യത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. 1980 മുതലാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ലോകവ്യാപകമായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ, അതായത് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ COP28 വരെയും എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. COP എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് ആണ്, നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ജസ്റ്റ് കാണും. ആ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസിലൊക്കെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് മിറ്റിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേ എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് സീറോ ആണെന്നാണ് പറയുക. നെറ്റ് സീറോ, കാർബൺ ന്യൂട്രൽ. നെറ്റ് സീറോയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നടത്തുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സിനെ കുറിച്ചും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയും. 2015 പാരീസ് എഗ്രിമെന്റിന് ശേഷം ഓരോ രാജ്യവും ഒരു NDC കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. NDC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഷണൽ ഡിറ്റർമെന്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. ആ NDC അനുസരിച്ച് ഓരോ രാജ്യവും ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കുറേ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഇന്ത്യ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ്: 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയുടെ ട്രീ കവറേജ് ഇപ്പോഴുള്ള 24% നിന്ന് 9% കൂടെ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ട് 33% ആകുന്നു. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇപ്പോഴുള്ള ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 24% ആയിട്ട് എൻഹാൻസ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുക. നമ്മുടെയൊക്കെ മലയോരങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈ റേഞ്ച് മേഖലകളിൽ ESI, ESD, EFL, ഈവൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കടൽ തീരം പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ CRSD, ഇതുപോലെയുള്ള എൻവയൺമെന്റൽ ലോസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള എൻവയൺമെന്റൽ ലോസ് ആണ്, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ നിയമങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് അധികമായി വരുന്ന കാർബണിനെ എങ്ങനെ ആഗിരണം ചെയ്ത് സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കാർബൺ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത് 3 ഏജന്റാ. ഒന്നാമത്തെ വാട്ടർ ബോഡീസ് ആണ്, ഇൻക്ലൂഡിങ് സീ. രണ്ടാമത്തേത് സോയിലാണ്. മൂന്നാമത്തേത് ഗ്രീനറിയാണ്. ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 2 കാര്യത്തെയും, ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിനെ ആണേലും മണ്ണിനെ ആണേലും നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം, സംരക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഗ്രീനറിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രീനറിയുടെ കാര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുക. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ESI, ESD അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോടിൻ്റെ മലയോര മേഖലയിലെല്ലാം വിവിധ സമരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നടന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ആ പരിസ്ഥിതിക്കുള്ളിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ട് വളരെയേറെ ചേർന്ന് പോകേണ്ടവരാണ്. പക്ഷേ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ്സ്, ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്,
അത് വയലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതും സഭയുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പോകേണ്ടതാണ്. മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും ഫീബിളായിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിളിന്റെ, ജോസാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ നഗരത്തിനെ മുഴുവൻ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്ന ഈ കർഷകരെ പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള അവകാശം സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഈ ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ 2021 COP26 ഒരു പ്രപ്പോസൽ കൊടുത്തു. അതിന് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ഡോക്ടർ മാനുവലും ഡോക്ടർ അഞ്ജുവും ഒക്കെ കൂടിയായിരുന്നു. ആ പ്രപ്പോസൽ ഇതായിരുന്നു: ഓരോ ആളുകളുടെയും ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തുക, ഗ്രീൻ ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തുക. ഓരോരുത്തരും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുമാത്രമാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, അവരുടെ എമിഷൻ റിഡക്ഷൻ നടത്തുക. ഉദാഹരണത്തിന് ഞങ്ങൾ അട്ടപ്പാടി പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കർഷകന്റെ, ഒരു 3 ഏക്കറുള്ള ഒരു സാധാരണ കർഷകന്റെ കൃഷിസ്ഥലം ആഗിരണം ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാർബൺ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, അത് എബോവ് ഗ്രൗണ്ട്, ബിലോ ഗ്രൗണ്ട്, മണ്ണിന്റെ മുകളിലുള്ള ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയും പ്ലസ് മണ്ണും ആഗിരണം ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാർബൺ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 450 ടണ്ണാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി. അവരുടെ എമിഷൻ നോക്കുമ്പോൾ, ഒരു വീടിന്റെ എമിഷൻ നോക്കുമ്പോൾ 4.5 ടണ്ണാണ്. അപ്പൊ ഈ 4.5 ടണ്ണിനെ മൈനസ് ചെയ്ത, കാരണം അത് അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ എമിഷനാണ്, ദേ ആർ ദ റെസ്പോൺസിബിൾ പേഴ്സൺ ഫോർ ദാറ്റ്. അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബാലൻസ് വരുന്ന 455.5 ടണ്ണ് ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണമെന്ന. ആ ട്രേഡ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുക? ലോകവ്യാപകമായിട്ട് ഈ എമിഷൻ നടത്തുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ ഓരോ വർഷവും അവരുടെ ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ നിശ്ചിത എമൗണ്ട് എമിഷൻ ഓൾറെഡി എല്ലാ കമ്പനികൾക്കും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ എമിഷന് മുകളിൽ ഇവർ എമിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒന്നെങ്കിൽ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണം, ഇല്ല ഫൈൻ കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമ്മളുടെ കർഷകരുടെ അടുത്ത്, കൃഷിക്കാരുടെ അടുത്ത്, സാധാരണ ആളുകളുടെ അടുത്ത്, ഇതേപോലെ തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസ് പോലെയുള്ള രാജ്യത്ത് ആളുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാർബൺ ആഗിരണ ശേഷി, ആ കാർബൺ സിങ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, കാർബൺ ആഗിരണ ശേഷിയെ മറ്റുള്ളവരുടെ എമിഷന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ട്രേഡിങ്ങിന് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം, അതിൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് വേണം, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം. 2021 ഞങ്ങൾ ഈ പ്രപ്പോസലുമായിട്ട് UN ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത 5 പ്രപ്പോസലിൽ ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ അതിൻ്റെ നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാജ്യവ്യാപകമായിട്ട്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കണം, GCP എന്ന് പറയും, ഗ്രീൻ ക്രെഡിറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന, മണ്ണ് സംരക്ഷിക്കുന്നവർക്ക്, ജലം സംരക്ഷിക്കുന്നവർക്ക്, ഗ്രീനറി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക്, ഗ്രീനറി എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനെ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. അതേ സമാനമായ രീതിയിൽ ഗ്രീൻ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് GCP എന്ന് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് അതിൻ്റെ ബില്ല് ഫൈനലായിട്ട് പാസ്സായത്. ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രി ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനും മെഷർ ചെയ്യാതെ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ക്രെഡിറ്റ് അത് റിന്യൂവബിൾ എനർജി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ദ സെയിം വേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷനെ മെഷർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്ക് 1 ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. എൻ്റെ 1 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ഒരു 100 ടൺ കാർബൺ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ എമിഷൻ എടുത്ത് നോക്കും. ആ എമിഷൻ എത്രയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ എമിഷൻ ഒരു 10 ടണ്ണാണ്. ബാലൻസ് 90 ടണ്ണ് കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് വേരിഫയേഴ്സ് ഉണ്ടാകും. ആ കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് വേരിഫയേഴ്സ് വന്ന് അത് മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി വേരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, അത് ഗവൺമെൻറ് നോമിനിയാണ്. ആ തേർഡ് പാർട്ടി വേരിഫിക്കേഷൻ്റെ ആൾക്കാർ വന്ന് അത് വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഗവൺമെൻറ് രജിസ്ട്രിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അമേരിക്കയിലോ ബ്രസീലിലോ ജപ്പാനിലോ ചൈനയിലോ എവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാർബൺ എമിറ്റർക്ക്, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു കമ്പനിക്ക്, ഇപ്പോൾ ആമസോൺ ഒരു രജിസ്ട്രിയാണ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന്, അപ്പോൾ അവിടെ കയറി അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ക്രെഡിറ്റ് അതിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്കൊരു റവന്യൂ വരും. അപ്പോൾ അഡീഷണൽ ഇൻകം ഫോർ ദ ഫാമേഴ്സാണ് ഇത്. ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞു. നേരത്തെ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നെറ്റ് സീറോ പാരീഷ് ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ സാറ് നേരത്തെ ചാക്കോ സാറ് സംസാരിച്ചിരുന്നു, ബാക്കിയുള്ളവർ സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഏതാനും നാളുകൾ മുമ്പ് ഈ നെറ്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ഒരു വലിയ ഡിസ്കഷൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചർച്ചിന് ഈ ഫീൽഡിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്താൻ പറ്റിയതെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ലൗദോത്തസയും ലൗദോദയും ഒക്കെ വന്നിരിക്കുകയാണ് പോപ്പിൻ്റെ എൻസിക്ലിക്കൽ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചർച്ചിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പാരീഷ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് പാരീഷ് പ്രീസ്റ്റാണ്. എൻ്റെ പാരീഷിൽ 140 ഫാമിലീസ് ഉണ്ട്.
ഞാൻ ആ 140 ഫാമിലീസിൻ്റെയും ഗ്രീൻ ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തി. അവരുടെ എല്ലാ വീടുകളിലും അവർ LPG എത്ര യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവർ പെട്രോൾ എത്രയുണ്ട്, ഡീസൽ എത്രയുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വൈദ്യുതി മൂലമുള്ള എന്തുമാത്രം മീറ്റ് ഉണ്ട്, ഡയറി പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, റീസൈക്ലിംഗ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എമിഷൻ്റെ എല്ലാ സോഴ്സിനെയും അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രീൻ ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തി അവരുടെ എമിഷൻ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. അതേപോലെ അവിടെ ചില പ്ലോട്ടുകൾ എടുത്തിട്ട് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡിൽ സാമ്പിളിംഗ് നടത്തി എന്തുമാത്രം കാർബൺ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ആ പ്രദേശത്തിന് എന്ന്. അത് രണ്ടും വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കണ്ടെത്തിയത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഫാമേഴ്സിന്, ഇതുപോലെ കുറച്ച് റൂറൽ ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ കുറവലാണ്, 1/3 ഉള്ളൂ. നാഷണൽ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 1.8 ആണ്, 10 ആണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് 730, 740, 650 കിലോഗ്രാമേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്താ, അവരേറ്റവും താഴെ ഇതിൽ ജീവിക്കുന്ന, പക്ഷേ അവരുടെ ആഗിരണശേഷി എന്ന് പറയുന്നത്, കാർബൺ സ്റ്റോക്ക് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ 100 ഇരട്ടിയാണ്. പക്ഷേ ദേ ആർ നോട്ട് റിവാർഡഡ്. ഇത്രയും കാലം അവർക്ക് യാതൊരുവിധ ആനുകൂല്യങ്ങളും കിട്ടിയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ, അതിൻ്റെ എത്തിക്സിൽ നമ്മളെ എത്തിക്സ്, അതായത് ഈ ജസ്റ്റിസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ടു ഗീവ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് ഓർ ഹെർ ഡ്യൂ ആണ് ഒരു കോമൺ വേൾഡിൽ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ബിബ്ലിക്കൽ കൺസെപ്റ്റിൽ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി അപ്പുറയിലേക്ക് കടന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് മേഴ്സിഫുൾ ലവ് എന്നാണ് പറയുക. അത് കാരുണ്യത്തോടു കൂടിയ സ്നേഹമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ബിബ്ലിക്കൽ കൺസെപ്റ്റിലുള്ള എത്തിക്സ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഫാമേഴ്സിനോടും ഏറ്റവും ഫീബിൾ ആയിരിക്കുന്നവരോടും പരിസ്ഥിതിക്ക് ഏറ്റവും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളോടും കാണിക്കേണ്ട ഒരു കാലത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകും. ഈ എമിറ്റേഴ്സും ഈ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും തമ്മിൽ വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. എമിഷൻ എപ്പോഴും പ്രോഫിറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ്. അത് പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ എമിഷൻ. പക്ഷേ ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവിടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മുൻപോട്ട് വെച്ച, അതായത് സഭയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മുൻപോട്ട് വെച്ച ഒരു മോഡലാണ് ഗ്രീൻ പാരീഷ്, നെറ്റ് സീറോ പാരീഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇതുപോലെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നെറ്റ് സീറോ പാരീഷാണ്. ഇപ്പോൾ അതിനെ തുടർന്ന് KCBC, കേരള കാത്തലിക് ബിഷപ്പ് കോൺഫറൻസ്, ഇപ്പോൾ എല്ലാ പാരീഷും നെറ്റ് സീറോ പാരീഷ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, രാവിലെ ബിഷപ്പ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, താമരശ്ശേരി ഡയസിസും അത്തരത്തിലുള്ള വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്, ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് യു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്, അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞു വന്നത്, ഈ ആളുകൾ കൊടുക്കുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷനെ മെഷർ ചെയ്ത് അതിനെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം. അപ്പം നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും അവെയർ ആകുക, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ഗ്രീൻ ക്രെഡിറ്റ്, അതിനെക്കുറിച്ച് അവെയർ ആകുക. ഇന്നൊക്കെ കർഷകൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സങ്കടപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്ത് നിന്ന് മാറി. ഇപ്പോൾ ഒരു ടണ്ണിന് $50 മുതൽ $90 വരെയാണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ടൺ കാർബൺ ക്രെഡിറ്റിന് $50 മുതൽ $90 വരെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്. അത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു 450 ടൺ കാർബൺ സ്റ്റോക്കുള്ള ഒരു ഫാർമറിൻ്റെ അഡീഷണൽ ഇൻകം എത്രയായിരിക്കും? ആ ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻകത്തിലേക്ക്, അങ്ങനെ അഡീഷണലായിട്ട് ഇൻകം കിട്ടുന്നതിലേക്ക് മനുഷ്യൻ എത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കുറേ കാലം ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഈ വയനാട് ജില്ലകളിൽ പോലെയുള്ള പോലെ കടുവ പിടിക്കുന്ന, ആന ചവിട്ടിക്കൊല്ലുന്ന, മനുഷ്യന് യാതൊരു ഒരു വിലയും ഇല്ലാത്ത ഒരു രീതിയിലേക്ക്, ജോസാർ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് എക്കോളജി, എക്കോ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചും ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മൃഗങ്ങൾക്കുള്ളതുപോലെ തന്നെ അധികാരവും അവകാശവും മൃഗങ്ങൾക്കുള്ളതുപോലെ കൂടുതൽ വേണ്ട. അവൻ്റെ ലൈഫിനെ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. മൃഗങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം, ദ സെയിം വേ മനുഷ്യനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് മെൻ ആനിമൽ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കും. ആക്ച്വലി ഇവിടെ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഒന്നുമില്ല. കോൺഫ്ലിക്ട്സ് അല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്, സംഘർഷമാണ്. ആ സംഘർഷം അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീമിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും മനുഷ്യർ കൊല്ലപ്പെടുകയും അവനൊരു അവകാശമില്ലാതിരിക്കുകയും, ഒരു കല്ലെടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാട്ടുമൃഗത്തെ എറിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ പേരിൽ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീഡിംഗ് പ്രകാരം ഏറ്റവും നല്ല വകുപ്പുകൾ ഇട്ടിട്ട് കേസെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തെ ഹെൽത്തി സംവിധാനം എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെ സംരക്ഷിക്കുന്ന, അതിനെ നിലനിർത്തുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകണം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സഭയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലളിതമാണ്. സഭയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് പോകണം, പക്ഷെ ആരുടെയും അവകാശങ്ങളെ ഖനിക്കുകയോ ഇല്ലാതാക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഈ സോഷ്യൽ വേൾഡിൽ, അതേപോലെ മീഡിയയിലൊക്കെ ഡിസ്കഷൻ വരുമ്പോൾ ഈ കർഷകരെല്ലാം കയ്യേറ്റക്കാരാണ്, കർഷകർ കുടിയേറ്റക്കാരാണ്. ആക്ച്വലി അവരാണ് ഈ സമൂഹത്തെ നിലനിർത്തുന്നത്, പക്ഷേ അവരെല്ലാം കയ്യേറ്റക്കാരാണ്. ബാക്കി നഗരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം പരിസ്ഥിതിക്ക് സ്നേഹിച്ച് കൊല്ലുന്ന ആളുകളുമാണ്.
അവർ ഫ്ലാറ്റുകളിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആരുടെ എമിഷൻ ഇതുവരെയും ആരും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആ എമിഷനും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരോട് പറയണം, യു ആർ എമിറ്റിംഗ് ദിസ് മച്ച്, ബട്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത്രമാത്രം ഞങ്ങൾ കൺസർവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം വേദിയാകണം എന്ന് പറയുകയാണ്. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംശയം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൗ യു ക്യാൻ ആസ്ക്. വളരെ കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതെങ്കിലും അതിൻ്റെ ബൈബിളിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സും ഇത് ചർച്ചിൻ്റെമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമാണല്ലോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ സംശയമല്ല, എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിനോടെല്ലാം യോജിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ്, വലിയ തോതിലുള്ള പാരിസ്ഥിതിക കുറ്റബോധം ആണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം മുതൽ കേരളത്തിലെവിടെയും, കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവെ നടക്കുന്ന പ്രാക്ടീസസിലൊന്ന് പാരിസ്ഥിതിക കുറ്റബോധം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ കുറച്ചും ആനുഷംഗികമായിട്ട് ആൾക്കാരിപ്പോൾ പറയാൻ എളുപ്പം ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ രാവിലെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ മാനേജരച്ചൻ്റെ തന്നെ പ്രസംഗത്തിൽ വന്ന ഒരു വരി, ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കവിതയൊക്കെ ഉണ്ടൊക്കെയാണ്. ഒരു തെറ്റായ കവിതയാണ്, തെറ്റായ പാട്ടാണ്. ഇത്തരം പാട്ടുകൾ പറയുക മനുഷ്യനെ പാരിസ്ഥിതികമായ കുറ്റബോധത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടാൻ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മുതൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണ്. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന് 80കളിൽ കേരളത്തിൽ നടന്ന കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പെടുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പാരിസ്ഥിതിക അവബോധം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനുശേഷം 40ഓളം വർഷങ്ങൾ പിന്നെടുത്തു. ഈ 40 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പാരിസ്ഥിതികതയിൽ എന്ത് മാറ്റം വന്നു പഠിച്ചാൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ പ്രദേശം, ഞാനിവിടെ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരാളാണ്. എൻ്റെ ഒരു 45-50 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്നാൽ ഈ പരിസ്ഥിതി മുഴുവൻ, ഈ പ്രദേശം, ഈ പഞ്ചായത്ത് മുഴുവൻ കാണാം. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും ഗ്രീനറിയാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ ഗ്രീൻ കവറേജ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജാണ്? ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് എങ്ങനെയാണ്? 80ലെ ആഗോള സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം നടന്നിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ കേരളത്തിലടക്കം വലിയ തോതിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുകയും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ഗ്രീനറി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ വലിയ എഫർട്ട് എടുത്തിട്ട്, ആദ്യം അത് അക്കേഷ്യയൊക്കെ ആയിരുന്നു, പിന്നെ അതെല്ലാം വെട്ടിക്കളഞ്ഞെങ്കിലും ഇന്ന് ഏത് ക്യാമ്പസുകൾ, പൊതുസ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഗ്രീനറിയുടെ വലിയ സ്റ്റോറേജ് നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പാടുന്ന പാട്ട് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ എന്നാണ്. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമത്തിൽ ഈ പാരിസ്ഥിതികമായ കുറ്റബോധം കുട്ടികളെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായി ക്രൈം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശരിക്കും അച്ഛൻ പറഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ പോയിന്റ്. ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കർഷകന്, പാവപ്പെട്ട ഇങ്ങനെയുള്ള കൃഷിക്കാർക്ക്, റൂറൽ ഏരിയയിൽ താമസിച്ച് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യന് എന്തെങ്കിലും ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കൊടുത്ത് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഏർപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അടുത്ത പരിഹാരം. ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമത്തിൽ, ഇതിപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്, നമുക്കിടയിൽ പോലും പലപ്പോഴും നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽ ഈ ഇക്കോളജി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കുറ്റബോധം അടിച്ചേൽപ്പിക്കലാണ്. അതല്ല ഇന്ന് വേണ്ടത്. വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് നീങ്ങാം. മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ എങ്കിലും, ഇന്ത്യ മൊത്തം ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കേരളത്തിൻ്റെ എങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങൾ കാണുകയാണ്. കുറച്ചും കൂടി ഇത് റിയാലിറ്റിയിൽ ഇത്തരം പേപ്പർ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് വന്നാൽ, ഒന്നുകിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ വെച്ച് കുറച്ചും കൂടി അത് ആപ്റ്റാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കൺവിൻസ് ആകുമായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. ഞാനൊരു അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ പാരിസ്ഥിതിക കുറ്റബോധത്തെ എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സാറ് പറഞ്ഞത് ഒരു കറക്റ്റാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കാലത്ത് നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നേരത്തെ ആ പാട്ട് ഇറങ്ങിയ കാലത്തെ ആളുകളുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലോട് കൂടിയല്ല, ഈ വിഷവും വിഷപ്പച്ചക്കറിയും മലിനമായ ജലവും ഈ കാര്യം, ഒരു കുഞ്ഞൊരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ എവിടെ കുഴിച്ചു നോക്കിയാലും അവിടെ കിട്ടുന്ന വെള്ളം ഒരു പരിധി വരെ ഈവൻ തമിഴ്നാട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അസിഡിക്കാണ്. കാരണം അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെയും പിന്നെ നമ്മൾ മണ്ണിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ മരമില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വിഷവും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് ആ പാട്ടിൻ്റെ പ്രസക്തി അങ്ങനെ നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ വിചാരിക്കാം. പക്ഷേ ഗ്രീനറിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം സത്യമാണ്, നമ്മൾ NDCയിൽ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 33% 2030 പക്ഷെ ഓൾറെഡി നമ്മളിപ്പോൾ 60ലേക്ക് എത്തുകയാണ്. 60% അടുത്തേക്ക് ഗ്രീൻ കവറേജ് എത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഗ്രീൻ കവറേജ് എത്തി. ഓക്കെ, ദെൻ ഓക്കെ, അൽഫോൻസ കോളേജിനും അതുപോലെ
ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹത്തായ ഇനീഷ്യേറ്റീവിന് ഒരു എത്തിക്സ് എല്ലാത്തിനും ആവശ്യമാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈവൻ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻറ്റൻഷനോട് കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ്. അവർക്കും വളരെ പ്രത്യേകിച്ച്, ഞാൻ പാലക്കാട് ഡയസിസിൻ്റെ ഒരു മെമ്പറാണ്. അവിടെ കർഷക സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ഒരു അതിജീവന സമിതിയുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർഡിനേറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള ആശംസകളും അഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Father, for your priceless words. It was truly instructive and inspiring. As a token of our appreciation, I request Father Gio Matthew to hand over the certificate to Reverend Advocate Saji Joseph. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ കോൺഫറൻസ് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് പിരിയുകയാണ്. ഇപ്പോൾ 12:45 1:15 അടുത്ത സെഷൻ ഇതേ സ്ഥലത്ത് ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരും ക്യാൻറ്റീനിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തിരികെ ഇവിടെ തന്നെ 1:15 അസംബിൾ ചെയ്യുക. On to the plenary session. With great pleasure that I introduce to you our distinguished resource person for today, Dr. Tarun S., Assistant Professor, Center for Disaster Studies and Sri Shankaracharya University of Sanskrit, Kaladi, on the topic Integral Ecology Approach for Natural Disaster Risk Reduction. Dr. Tarun S. is a disaster management professional turned academician, currently working as an assistant professor and coordinator of disaster management and mitigation program at Sri Shankaracharya University of Sanskrit, Kaladi. He has more than 10 years of professional expertise in the areas of disaster risk reduction and climate change governance. Most welcome, sir.
ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് സെഷൻ എനിക്കും കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. ഐ വിൽ ബി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ക്ലിയർ ആണ്. നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. ആക്ച്വലി വി വിൽ ബി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ടോപ്പിക് ഓൺ ഇൻ്റഗ്രൽ എക്കോളജി ഫോർ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ. നമുക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ ഫെമിലിയർ അല്ലേ? എനിക്ക് ഈ ഓഡിയൻസ് ഇല്ലാതെ ക്ലാസ് ഈ സംസാരിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്താണ് ഇൻ്റഗ്രൽ എക്കോളജി അല്ല, ഇൻ്റഗ്രൽ എക്കോളജി അല്ല, നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ ഫെമിലിയർ അല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ? അല്ല, നമ്മളെല്ലാം ഒബ്വിയസ്ലി വി ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്. ഇത് മാറ്റുന്നത് തന്നായിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്തോ അവിടെയാണോ മാറ്റുന്നത്? ഓ, അവിടെയാണല്ലേ. ഓക്കെ, സോറി. ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇനി ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ മ്ലാനതയാണ് മൊത്തത്തിൽ. ഓക്കെ, എനിവേ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് we will be discussing, and we will try to integrate with the ecology for how to mitigate these natural disasters. നമുക്കറിയാം നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിന് അറിയാം. we know that different kinds of mitigations. മറന്നുണ്ടോ? എന്തോ കേട്ടില്ല. ഇതിലാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. നൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ബിക്കമിങ് ആൻ മേജർ ത്രെറ്റ് അക്രോസ് ദ ഗ്ലോബ് അല്ലേ? നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവാറുണ്ട്? പീരിയോഡിക്കലി വി ആർ ആൾസോ വിറ്റ്നസിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്. ഏതൊക്കെയാണ് കേരളത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്? ഫ്ലഡ് അല്ലേ? ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. വി ഹാവ് ദ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് അല്ലേ? വി ഹാവ് ദ ഡ്രൗട്ട് കണ്ടീഷൻസ്, സൈക്ലോൺ, കോസ്റ്റൽ ഹസാർഡ്സ്, ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് വി ആർ experiencing അല്ലേ? സോ വി ഹാവ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് മിറ്റിഗേഷൻ മെഷേഴ്സ് ആസ് വെൽ. ഇനി നമ്മൾ ലോകത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് പലതരത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് വി ഹാവ് ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ. വൺ ഈസ് മാൻ മെയ്ഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ കേസ് വി ഹാവ് ദ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ. നൗ വി ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺലി ദ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്. അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? നമ്മൾ മാൻ മെയ്ഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല. വി ആർ ഓൺലി ഫോക്കസിങ് അബൌട്ട് ദ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് because we need to have some kind of solution in the form of integrated ecology അല്ലെ? എക്കോളജിയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന? വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെ? മാൻ മെയ്ഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രൽ എക്കോളജി കൊണ്ട് മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഞാൻ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരട്ടെ. എനിക്കിവിടെ നിന്നിട്ട് എന്നെ ഒരു പ്രത്യേക കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? കുഴപ്പമുണ്ടല്ലേ? ഞാൻ പക്ഷെ മൂവ് ചെയ്യും, അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം. എങ്കിൽ ഞാൻ മുകളിൽ തന്നെ നിൽക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ മാൻ മെയ്ഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വരാമോ? ഒന്ന് ബാക്കി ഇരിക്കുന്നവർ കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരാമോ? ഓക്കെ, നമ്മൾ മാൻ മെയ്ഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? കാരണം മാൻ മെയ്ഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് മോസ്റ്റ് കേസസ് ആർ ഒക്കറിങ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ നെഗ്ലിജൻസ് അല്ലേ? ഹ്യൂമൻ നെഗ്ലിജൻസ് കൊണ്ട് ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഏത് മാൻ മെയ്ഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആയാലും ഹ്യൂമൻ നെഗ്ലിജൻസാണ്. പക്ഷേ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകാനുള്ള റീസൺ എന്താണ്? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി സം കൈൻഡ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് അല്ലേ? നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് കൊണ്ടാണ് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ വി ഹാവ് സം സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ecological solution, or we call it as what nature based solution. ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്കറിയാം. വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെ? നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ചിലവർക്കൊക്കെ അറിയാം. ദ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ജനറലി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ജിയോളജിക്കൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്, ക്ലൈമറ്റോളജിക്കൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്, ബയോളജിക്കൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്. ഇപ്പം എന്തായിരിക്കാം ജിയോളജിക്കൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമോ എന്താണെന്ന്? നമ്മൾ എർത്ത് സർഫസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്. സപ്പോസ് if earth moves or some kind of vibration on the surface of earth, then it can trigger some kind of disasters, either in the form of landslide
earthquake, tsunami and volcanic eruption. We have the meteorological disasters. That means if there is some changes in the atmosphere or climatic condition, it can result the disaster. For example, flood. Flood എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the triggering factor is the excessive rainfall. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് ഫ്ലഡ്. Then we have the cyclone, drought and heat waves. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ കണ്ടീഷൻ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. So again we have the biological disaster including our epidemics. അല്ലെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോവിഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ആസ് എ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന ഒരു ബയോളജിക്കൽ ഡിസാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ബിക്കോസ് വി ആർ കീപ്പിംഗ് എ നെഗറ്റീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് അവർ എൻവയോൺമെന്റ്. അല്ല ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് വേയിൽ കൊണ്ടുണ്ടായ അതിന് സൂനോട്ടിക് ഡിസീസസ് എന്ന് പറയും. മൃഗങ്ങളെ പുറത്ത് മാത്രം വൈൽഡ് അനിമൽസിന്റെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് ഒക്കെ ഹ്യൂമനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ബയോളജിക്കൽ ഡിസാസ്റ്റർ. അതായത് അനിമൽസിന്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. സോ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്കൊരു മാനേജ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് ഓർ നേച്ചർ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ലോകത്തേക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്ന ഇപ്പൊ ഈ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിനകത്തോ ChatGPTക്കകത്തോ വാട്ട് ആർ ദ റീസെന്റ് മേജർ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ യു ക്യാൻ സീ ദ 2018 കേരള ഫ്ലഡ്. ലോകത്തിനെ തന്നെ പിടിച്ചു കൊടുക്കിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡിസാസ്റ്ററാണ് 2018 കേരള ഫ്ലഡ്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായതാണെങ്കിൽ തുർക്കിയിൽ ഒരു എർത്ത്ക്വേക്ക് ഉണ്ടായി. അതിനു മുമ്പ് യൂറോപ്പിലൊരു പ്രളയം ഉണ്ടായി. ഇന്നൊക്കെ ലോകത്ത് തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ദ ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ ഡ്രൗട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഡിസാസ്റ്റർ, ഡ്രൗട്ട് കണ്ടീഷൻ, വരൾച്ച ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ലോകത്ത് മൊത്തത്തിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട്? നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോഴും അതിന് സൊല്യൂഷന് അതിനു വേണ്ടി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നിങ്ങളൊരു ഡിസാസ്റ്ററിന്റെ അവിടെയാണല്ലേ. എല്ലാം തെറ്റുമല്ലോ, പോടില്ലേ? ഓക്കെ, നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മതി. ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതി. ഇത് 1970 തൊട്ട് 2023 വരെ ലോകത്തിലുണ്ടായ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഡേറ്റയാണ്. ആ ഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദ ഡിസാസ്റ്റർ ഇവന്റ്സ് ആർ എസ്കലേറ്റിംഗ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ഇയർ വൈസ് ഇയർ അല്ലേ. ഓരോ വർഷം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനുള്ളൊരു കാരണം എന്തായിരിക്കാം? ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതിനകത്ത് ഓരോ ഇതിനകത്തും ഓരോ കളർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൗട്ട്, ഫ്ലഡ്, എക്സ്ട്രീം വെതർ, എക്സ്ട്രീം ടെമ്പറേച്ചർ, ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്, വൈൽഡ് ഫയർ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കൂടുന്നത്. അതിനുള്ള കാരണം പറയാമോ? കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഹീറ്റ് വേവ്സ് ഉണ്ടാവും? എന്തായിരിക്കും? വാട്ട് കുഡ് ബി ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്? എന്തായിരിക്കും റീസൺ പറയാമോ? ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ജോഗ്രഫി കൊണ്ടായിരിക്കാം. ജോഗ്രഫി അതെല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ജോഗ്രഫി ഷുഡ് ബി എവരിവെയർ. ബട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പക്ഷേ യു ക്യാൻ കണക്ട് വിത്ത് എ ഗ്ലോബൽ ഇഷ്യൂ. ഒരു ഗ്ലോബൽ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. എന്താണ് ആ ഗ്ലോബൽ ഇഷ്യൂ? ബിക്കോസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് അല്ലെ. ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിന്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ആണ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ രാവിലെയൊക്കെ ഫാദറൊക്കെ അവരൊക്കെ സംസാരിച്ച രീതി എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ COP കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസോ നെറ്റ് സീറോ ആയാലും നമ്മളെ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ മാത്രം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇവന്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഗ്ലോബലി ഉണ്ടാവുന്ന ഇവന്റ്സിന്റെ ഒരു റിപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കേരളത്തിലും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ്. നിങ്ങളിത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ ഡയഗ്രാം? ഇത് ഏറ്റവും വളരെ നെറ്റിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം. ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പം എനിക്ക് ഉടനെ അറ്റാക്ക് വന്നു, എന്നെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതല്ല ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ്. അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടം തകർന്നു വീഴുന്നത്, അവിടെ റെസ്പോൺസിന് പോകുന്നതല്ല ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ സീരീസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലേ. ധാരാളം ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്യൂ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൺ ബിഫോർ എ ഡിസാസ്റ്റർ, ഡ്യൂറിങ് എ ഡിസാസ്റ്റർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ എ ഡിസാസ്റ്റർ. ഇങ്ങനെ സീരീസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി മിറ്റിഗേഷൻ ആണ്. കാരണം ഇന്റർനാഷണലി ദർ ഈസ് എ ജനറൽ റെക്കഗ്നിഷൻ ദാറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ കനോട്ട് ബി എലിമിനേറ്റഡ്. നമുക്ക് ഡിസാസ്റ്ററിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാക്കത്തില്ല? എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാക്കത്തില്ല. കാരണം നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ, കാരണം ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് നേച്ചറിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. പക്ഷെ വി ക്യാൻ
mitigate the disaster. That means mitigate the consequence of disaster. നമുക്ക് ഡിസാസ്റ്ററിൻ്റെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാവും ത്രൂ അവർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് മിറ്റിഗേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് വഴി നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണലി തന്നെ ധാരാളം മിറ്റിഗേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് പലതരത്തിലുള്ള മിറ്റിഗേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി. നമ്മൾ ധാരാളം പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് വൾണറബിലിറ്റി അസസ്മെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു എർത്ത്ക്വേക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്നൊരു പഠനം നടത്തുക, ആരാണ് മോസ്റ്റ് വൾണറബിൾ എന്ന്, അല്ലേ? പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ആക്കുമോ? അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനെ ഐഡന്റിഫൈ, ഹു ആർ ദ മോസ്റ്റ് വൾണറബിൾ, അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വൾണറബിലിറ്റി അസസ്മെന്റ്. ഹു ആർ ദ മോസ്റ്റ് സസെപ്റ്റബിൾ, അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് എന്നുണ്ട്. റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വാട്ട് കുഡ് ബി ദ പ്രോബബിൾ ലോസ് ഫ്രം എ ഡിസാസ്റ്റർ. അങ്ങനെ പല പഠനങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ പേരുകൾ കേട്ടൊന്നും പഠിക്കേണ്ട. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ധാരാളം സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ടെക്നിക്കലാണ്, ഭയങ്കര ടെക്നിക്കലാണ്, സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ്. ഇത് ലോകത്ത് 1970 തൊട്ടേ ഉണ്ട്. ഈ 70 തൊട്ട് ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മളെ ഡിസാസ്റ്റർ കോൺസിക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസാസ്റ്റർ ഇവൻറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി എസ്കലേറ്റിംഗ്, കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജി ഒരു പക്ഷേ പ്രാഗ്മാറ്റിക് അല്ല. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നൗ റെക്കഗ്നൈസ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ ന്യൂ സ്ട്രാറ്റജി ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് നേച്ചർ ബേസ്ഡ് സൊല്യൂഷൻ. അതർവൈസ് വി കാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ eco DRR or ecosystem based disaster risk reduction. That means we are trying to integrating the ecology for dealing the disaster. അല്ലേ? നമുക്കിപ്പോൾ ഡിസാസ്റ്ററിനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ നമ്മളതിൽ വി ഹാവ് എ പവർഫുൾ ആലി വിത്ത് അസ്. നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു നല്ല സോൾജിയർ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. അതാരാണ്? എൻവയോൺമെന്റ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട്, ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞെന്താണ്? നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ്. നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് എവിടെയാണ് ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്നത്? നേച്ചറിലാണ്. പക്ഷെ നേച്ചറിൽ അത് വെറുതെ ഒറിജിൻ ചെയ്യത്തില്ല. there should be some kind of human intervention on the earth. ഒരു എർത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ആർ കീപ്പിംഗ് എ നെഗറ്റീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് അവർ സറൗണ്ടിങ്. അപ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാവുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ആർ അൺഫെയർലി ടാർഗറ്റഡ് ദ നേച്ചർ ആൻഡ് വിച്ച് ദ മെയിൻ റീസൺ ഈസ് ദ എൻവയോൺമെന്റ് ഡിഗ്രഡേഷൻ. സിംപ്ലി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? എൻവയോൺമെന്റൽ ഡിഗ്രഡേഷൻ ആണ് എന്തിന് കാരണം? നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിന് കാരണം, അല്ലേ? നമുക്ക് നോക്കാം, എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതൊക്കെയാണ് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ്. നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാവാൻ നമ്മൾ കാരണമാക്കുന്ന കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താണെന്നറിയാമോ? ഫസ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ. Deforestation can increase the temperature rise, or it can increase if it is in a floodplain area, it can result the flood. അല്ലേ? ദിസ് ഈസ് എ മൈനിങ്. നമ്മൾ ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ്. ഈവൻ ക്വാറി അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത, ഇത് എന്തിനു കാരണമാവും? ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിന് കാരണമാവും, അല്ലേ? അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ദെൻ വി ഹാവ് ദ കോസ്റ്റൽ ഏരിയ, വി ഹാവ് ദ സാൻഡ് മൈനിങ്. നമ്മൾ കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിലേക്ക് പോയാൽ കോസ്റ്റൽ ഡിഗ്രഡേഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആലപ്പാട്, ആറാട്ടുപുഴ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയാൽ എന്തുണ്ട്? സാൻഡ് മൈനിങ് ഉണ്ട്. അൺസസ്റ്റൈനബിൾ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസസ്. മലയുടെ മുകളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, വയനാടോ മൂന്നാറോ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ദ അൺസസ്റ്റൈനബിൾ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പ്ലാന്റേഷൻ. പ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പ്രകൃതിക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഡിഗ്രഡേഷനാണ് എന്തെന്ന്? പ്ലാന്റേഷൻ. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മൂന്നാറും വയനാടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നല്ല രസം, എല്ലാം തേയിലക്കാട്, കാപ്പിത്താട്, കൃഷിയൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ ഇതെന്താണ്? അൺസസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസസ് ആണ്. നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? എൻവയോൺമെന്റ് ഡിഗ്രഡേഷൻ. കാരണം ഇത് നിന്നിടത്തൊക്കെ നേരത്തെ വെരി ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റ് വെജിറ്റേഷനാണ്, അല്ലേ? നൗ we have converted this diverse or heterogeneous forest vegetation into homogeneous plantation. നിങ്ങളൊന്നും ചിന്തിച്ച് നോക്കി, ഒരു ഫോറസ്റ്റ് തരുന്ന അതേ ഫങ്ഷൻ, അതേ സർവീസസ് നമ്മൾ പ്ലാന്റേഷൻ തരാക്കുമോ? ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പ്ലാന്റേഷൻ ആണെന്ന് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അത് തരുന്ന ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം സർവീസസ് ഉണ്ട്. we are unable to tap or we are unable to understand what is the actual ecosystem service. എക്കോസിസ്റ്റം ഈ പറയുന്ന ഓരോ ഫോറസ്റ്റ് ആയാലും വെറ്റ്ലാൻഡ് ആയാലും എന്ത് എൻവയോൺമെന്റ് എല്ലാം നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഗിവിംഗ് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സർവീസസ് ടു ദ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. ബട്ട് വി ആർ അണേബിൾ ടു റെക്കഗ്നൈസ് ദാറ്റ്. നമുക്കത് തിരിച്ചറിഞ്ഞൂടാ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള മരം മുറിച്ചിട്ട് വീട് വെക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ചതുപ്പ് നില മണ്ണിട്ട് നികത്തിയിട്ട് വീട് വെക്കുന്നു. വീട് വെച്ചൊരു 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാവും, ചൂട് കൂടും, പല ഇഷ്യൂസും ഉണ്ടാവും. അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അൺറിസോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറും.
അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ അതായത് നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുള്ള എക്കോസിസ്റ്റം ഹെൽത്തി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തും ഉണ്ടാവത്തില്ല. ദർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി എനി കൈൻഡ് ഓഫ് എ ലാർജ് ഡിസാസ്റ്റർ അല്ലേ. ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു എൻവയോൺമെന്റലിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പറയുന്ന കാര്യം. നൗ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ദേ ഹാവ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ദാറ്റ്. യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ദ നേച്ചർ വുഡ് ബി the most powerful ally for the human being to mitigate the disaster. നമുക്ക് നോക്കാം, പെട്ടെന്ന് നോക്കാം. ECOLOGY, that means ECOLOGY, a new terminology and then has been developed in the international platforms, that is called ECOLOGY, or a umbrella term called is a nature based solution. That simply means integrating ecology for dealing the disaster situation, because we are taking the ecology as a strategy for dealing the disaster. അല്ലേ, ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. ആൾസോ കോൾ ദ നേച്ചർ ബേസ്ഡ് സൊല്യൂഷൻ. നേച്ചർ ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആലി ടു ബിൽഡിംഗ് ദ റെസിലിയൻസ്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ റെസിലിയൻസ്? എന്താണ് റെസിലിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അല്ലെ, റെസിലിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്നും ഇമ്മ്യൂൺ അല്ല, അല്ലേ. വി ആർ സസെപ്റ്റബിൾ, വി ആർ വൾണറബിൾ. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ വൾണറബിലിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മളെ റെസിലിയൻസ് കൂട്ടിയായിരിക്കാം. റെസിലിയൻസ് ഈസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു ബിൽഡ് ബാക്ക് ഓർ ബൗൺസ് ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ എ ഷോക്ക്. ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മളെ റെസിലിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി, നമ്മൾ 2018 പ്രളയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നദികളിലൊക്കെ നോക്കണം, നദികളൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ റെസിലിയൻസ് കപ്പാസിറ്റി, അല്ലേ. പ്രകൃതിക്ക് അതിൻ്റെ സമയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യാക്കും? തിരിച്ചു വരാക്കും. പ്രകൃതി തിരിച്ചു വരുവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയും കൂടിയാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത്. പക്ഷേ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ അൺഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഫിനോമിന. നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ ഒക്കുന്നില്ല വാട്ട് ഈസ് ദ റെസിലിയൻസ്. പ്രകൃതി നമുക്ക് ഒരുക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും വി ആർ അൺഏബിൾ ടു ടാപ്പ് ദ ഇഷ്യൂ. ദാറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ടിങ് നേച്ചർ മീൻസ് ഫോർ മിനിമൈസിങ് ദ ഡിസാസ്റ്റർ, അല്ലേ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഡിസാസ്റ്റർ തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ല. നമ്മൾ നേച്ചറിനെ പിടിച്ച് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ആലി ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജി ആക്കുക എന്ന് കുറച്ച് മരങ്ങൾ നട്ട് പിടിപ്പിക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുക എൻവയോൺമെന്റലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലായിടത്തും മരങ്ങൾ വെച്ച് ഗ്രീനറി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? ഇതൊന്നും എന്തല്ല, എക്കോളജി അല്ല. ഇതൊക്കെ ഇപ്പം രാവിലെ പറഞ്ഞില്ലേ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഞാൻ ആ ഡിസ്കഷൻ നല്ലപോലെ കേട്ടില്ല. നമ്മൾ കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ്, നമ്മൾ കൂടുതൽ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റവന്യൂ നമുക്ക് ഫാർമേഴ്സിന് കിട്ടും. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, നമ്മളൊരു വെറ്റ്ലാൻഡാണ്, നമ്മൾ വലിയ രീതി കൃഷി വയലിൽ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നല്ല വിളവ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാൾ വന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഈ വയൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ഇത് മണ്ണിട്ട് മൂടിയിട്ട് മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ ആര് പൈസ തരുമെന്ന്? അമേരിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് നിങ്ങൾക്ക് പൈസ തരും. ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് സം ഡോളേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ചതുപ്പ് നിലം മണ്ണിട്ട് നികത്തിയിട്ട് അതിനകത്ത് മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന മരങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഫ്രൂട്ട് ബിയറിംഗ് മരങ്ങളായിരിക്കും. എന്തിനു വേണ്ടി? എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അവരുടെ ചെലവിൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ ചതുപ്പ് നിലം മണ്ണിട്ട് നികത്തിയിട്ട് വി ആർ എക്സ്പോർട്ടിങ് ദ മാംഗോസ് ഫോർ ദി യൂസ്. അപ്പോൾ നമുക്കല്ല അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് നഷ്ടം. ഒരുപക്ഷെ ആരുടെയോ കുറച്ച് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനത്തെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം ഗ്ലോബലാണ്. പക്ഷേ വി നീഡ് ടു തിങ്ക് ലോക്കലി. ഏറ്റവും ഈ നേച്ചർ ബേസ്ഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്കലി സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കണം. നമുക്കൊരു ഇന്റർനാഷണൽ സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല. ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ എന്താണ് എക്കോളജി എന്താണ്. അത് ഇപ്പം ഗ്ലോബലി ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല. ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർലി അഡ്രസ് ആൻഡ് ഐഡന്റിഫൈ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ റൈറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ ദി localities. That means our problem may be the global, but solution should be the ലോക്കൽ. നമ്മൾ തിങ്കിങ് ഗ്ലോബൽ ആണ്, പക്ഷെ നമ്മളെ സൊല്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കണം? ലോക്കലി ആയിരിക്കണം. അത് ആരാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ട? ദ ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി. അതേപോലെ ചീപ്പ് ആയിരിക്കണം, എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, സ്കെയിലബിൾ ആയിരിക്കും. നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം, ഇതെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്ലഡ്. നമ്മൾ കേരളത്തിൽ എന്തുണ്ട്? വി ഹാവ് ദ റിക്കറൻറ്റ് ഫ്ലഡ്. ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞ 2018 ഉണ്ടായിരുന്നു, 19 ഉണ്ടായിരുന്നു, 21 ഉണ്ടായിരുന്നു. വി ഹാവ് സീരീസ് ഓഫ് ഫ്ലഡ്സ്, അല്ലേ? അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിന് സൊല്യൂഷൻ വേണ്ടേ? വാട്ട് കുഡ് ബി ദ സൊല്യൂഷൻ? എന്തായിരിക്കാം സൊല്യൂഷൻസ്? നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടോ? ഇപ്പം നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും, 2018 പ്രളയം കഴിഞ്ഞിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയൊക്കെ എങ്ങോട്ട് പോയി? നെതർലൻഡ്സിലേക്ക് പോയി.
നെതർലൻഡ്സിലാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നിട്ട് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ വിചാരിച്ചെന്തോ ഇനി വലിയ ടെക്നോളജി ആയിട്ടായിരിക്കും തിരിച്ച് ഗവൺമെൻറ് വരുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് അവരെ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്ലഡ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെതർലൻഡ്സ് ആണ്. നമ്മൾ ആലപ്പുഴ പോലെയാണ്. അവരുടെ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നേച്ചറാണ്. അവരുടെ ടെക്നോളജിയുടെ പേരാണ് റൂം ഫോർ റിവർ. റിവറിന് എന്ത് ചെയ്യാക്കുക, ഒഴുകി പോകാനുള്ള റൂംസ് ഫോർ ദ റിവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. നദികൾക്ക് ഒഴുകാനുള്ള സ്ഥലം വിട്ടുകൊടുക്കുക. അത് അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പ്ലാനിങ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there should be no permanent construction in the flood plain area. നമ്മളെ നദിക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും എന്തുണ്ട്, ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? നദിക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെ. പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് അവിടെ എന്താണ്, വർഷം നദി ഉണ്ടായെന്നുകൊണ്ട് അവിടെ റിക്കറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം കയറി കിടക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ലെവൽ ഭൂമി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അർബൻ എക്സ്പാൻഷൻ ആയാലും ശരി, ഏത് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയാലും ശരി, ഡെവലപ്മെന്റ് എല്ലാം എവിടെയായിരിക്കും, ഈ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കൊച്ചി പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെരിയാറിന്റെ രണ്ട് തീരത്തായിരിക്കും. ഇവിടെ കോഴിക്കോട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ചാലിയാർ പുഴ. ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണ്, ഈ റിവറിന്റെ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ ഏരിയ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, എൻക്രോച്ച് ചെയ്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തും. ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ എന്ത്, റിവറിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങണം. റിവറിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് എ ട്രബിൾ. റിവർ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തില്ല, ഫ്ലഡ്. കാരണം റിവറിന് ഒഴുകാൻ സാധിക്കാത്തപ്പോഴാണ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പുതിയ കൈവഴികൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അവിടെ ആയിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇൻലാൻഡിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ താമസിക്കുന്നിടത്തേക്കൊക്കെ വരെ എന്ത് വരുന്നത്, ഇതെന്ന് പറയുന്ന മേജർ റിവർ മാത്രമല്ല. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുമോ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തില്ല, മേജർ റിവർ ഇല്ല, ഞാൻ എന്ത് കൈയേറിയിട്ടില്ലെന്ന്, ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ കയറിയിട്ടില്ലെന്ന്. പക്ഷേ നിങ്ങളെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ പോകുന്ന നിങ്ങളെ വീടിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു സ്ട്രീം ആയിരിക്കും, ചെറിയൊരു എന്താണ് തോടെന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ, ചെറിയ അരുവി പോലെ ആയിരിക്കും അല്ലേ, ചെറിയൊരു തോട്. ആ തോട് ചിലപ്പോൾ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വീട് വെച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. അതുവരെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ആൾസോ ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ട്രബിൾ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മേജർ റിവേഴ്സ് മാത്രമല്ല, റിവറിലേക്ക് വന്നിറങ്ങുന്ന കൈവഴികൾ വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം കാരണം റിവറിനെ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലഡ് വാട്ടർ എല്ലാം, എക്സസ് വാട്ടർ എല്ലാം എവിടെ എത്തും, കടലിലെത്തും. കേരളത്തിൽ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് കഴിയും. കാരണം എന്താണ്, കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് 48 ഒരു മഴ, ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഈ വെള്ളം എവിടെ എത്തും, കടലിലെത്തും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പല കൺസ്ട്രക്ഷനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഒക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ എൻക്രോച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡാംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനത്തെ പല വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോഴൊരു പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, റൂം ഫോർ റിവറാണ്. ലോകത്ത് ഇപ്പം അറിയാം, കൊച്ചി പോലുള്ള, കോഴിക്കോട് പോലുള്ള, തിരുവനന്തപുരം പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അർബൻ ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രതിഭാതം. ലോകത്തെ എല്ലാ സിറ്റീസിലും എന്തുണ്ട്, ഈ അർബൻ ഫ്ലഡ് ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ മഴ പെയ്ത് സ്റ്റോം വാട്ടർ ഉണ്ടാവും, പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന വെള്ളത്തെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, സ്റ്റോം വാട്ടർ എന്ന്. ഈ വെള്ളത്തിന് ഒഴുകിപ്പോകാൻ സ്ഥലമില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ലോകത്ത് മുന്നോട്ട് വന്നൊരു രാജ്യമാണ് ഏത്, ചൈന വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെല്ലാം വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ദേ ഹാവ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താണ് വെരി ഗുഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ സംതിങ് അല്ലോ, അവർ ടെക്നിക്കലി വെരി സ്ട്രോങ് ആണ്. പക്ഷെ ചൈന എന്താണ് ചെയ്തത്, ദേ ക്രിയേറ്റഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോക്കറ്റ്സ്. ദാറ്റ് പോക്കറ്റ്സ് ഈസ് കാൾഡ് സ്പോഞ്ച് സിറ്റീസ്. എന്താണ്, വലിയ വലിയ നഗരങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ ചെറിയ എന്താണ് സ്പോഞ്ചസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത്, അതായത് വെറ്റ്ലാൻഡ് ഉള്ള ഏരിയ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ഇതേപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ തുരുത്തുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഏരിയയിൽ വരുന്ന എക്സസ് വാട്ടർ എല്ലാം എങ്ങോട്ട് ഒഴുക്കിവിടും, ഈ ചതുപ്പ് നിലത്തിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടും. ഈ ചതുപ്പ് നിലത്തിന് ഇറ്റ് ഹാസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു സോക്ക് ദ എക്സസ് വാട്ടർ സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആർക്കുണ്ട്, ചതുപ്പ് നില. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അത് ചതുപ്പ് നില ആവുന്നത്. അങ്ങനെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം, നമ്മളെ ഡെവലപ്മെന്റ്, നമ്മളെ പോലുള്ള രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഡെവലപ്മെന്റ് എല്ലാം എങ്ങോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താണ്, വെറ്റ്ലാൻഡ്സിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ആ വെറ്റ്ലാൻഡ് ഒരു പ്രയോജനമില്ലാത്ത കുറച്ച് എന്താണ് വെള്ളക്കെട്ടാണ്, അത് മണ്ണിട്ട് നികത്തി നമുക്ക് കെട്ടിടം പണി. ഏത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എടുത്താൽ നമുക്ക് ഒരു ഏരിയയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എവിടെ നിന്നായിരിക്കും, വെറ്റ്ലാൻഡ്സ്. പക്ഷെ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ ഒരു പവർഫുൾ ആലിയാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക, വെറ്റ്ലാൻഡ് ക്യാൻ സോക്ക് ദ എക്സസ് റെയിൻ വാട്ടർ അല്ലേ, ഈ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള റെയിൻ വാട്ടർ സോക്ക് ചെയ്ത് ഇതെന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളെ എർത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മളെ കിണറ്റിലേക്ക് എന്ത് വരുന്നത്, വെള്ളമായിട്ട് വരുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഡ്രൗട്ടിനെ വരെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് കഴിയും, വെറ്റ്ലാൻഡ്സിന് കഴിയും. ഇവർ ക്ലൈമറ്റിനെ വരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആർക്ക് കഴിയും, നമുക്ക് ഇതിനെ കഴിയും. അപ്പോഴത്തേക്ക് സ്പോഞ്ച് സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്കൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ. ഈവൻ ഈ ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ തന്നെ യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ദ എന്താണ് സ്പോഞ്ച് ഏരിയാസ്,
ഈ ബിൽഡിംഗ് ഞാൻ നോക്കുമായിരുന്നു, ഈ ബിൽഡിംഗ് ഈ ക്യാമ്പസിലെല്ലാം നല്ല വെട്ടിത്തിളച്ച് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഈ ക്യാമ്പസിൽ വീഴുന്ന ഇവിടെ അത്യാവശ്യം മഴ പെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഡ്യൂറിങ് ദ റെയിനി സീസൺ. ഈ റെയിൻ വെള്ളം എങ്ങോട്ടാണ് പോണത് അല്ലേ? ഇത് കുത്തിയൊലിച്ച് എങ്ങോട്ടെങ്കിലുമൊക്കെ പോകും. പക്ഷേ ഇത് കുത്തിയൊലിച്ച് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ താഴെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഇറ്റ് മേ ക്രിയേറ്റ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം, എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, ഈ ക്യാമ്പസിൽ വീഴുന്ന വെള്ളത്തെ എങ്ങോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വിടണം. ഈ ക്യാമ്പസിനുള്ളിലേക്ക് തന്നെ ഏരിയ ക്രിയേറ്റ് അടിയിലേക്ക് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാക്കും, ഇവിടുത്തെ ഒരു പക്ഷേ വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പക്ഷേ ട്രൗട്ട് സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം, താഴെ ഇടങ്ങളിലേക്കുള്ള വെള്ളക്കെട്ടും ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കും. കോസ്റ്റൽ ഹസാർഡ്സ് എന്താണ്? കോസ്റ്റൽ ഹസാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അറിയാം, സുനാമി, കോസ്റ്റൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് കോസ്റ്റൽ ഹസാർഡ്സ് അല്ലേ, സുനാമി, സൈക്ലോൺ അല്ലേ, സ്റ്റോം സർജ്, കോസ്റ്റൽ ഫ്ലഡിങ്. ഇതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്താണ്? മാംഗ്രോവ്സ് അല്ലേ. ഇത് അഗൈൻ വെജിറ്റേഷൻ. നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ തീരപ്രദേശത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കാണാൻ വെക്കുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വെക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കടൽ ഭിത്തികളാണ്. അപ്പോൾ കടൽ ഭിത്തികൾ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മാംഗ്രോവ്സ് റീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാംഗ്രോവ്സിന്റെ വേരുകൾ കണ്ടു അടിയിലോട്ട്. ഇതിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡിഫ്ലക്ട് ദ പവർ ഓഫ് ദി സീ വേവ്സ്. ഓക്കെ, ഒരു ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട്, ഞാൻ വേഗത്തിൽ പോവാണ്. ഇത് കേരളമല്ല, ജപ്പാനിലാണ്. അവിടേക്ക് പീരിയോഡിക്കായിട്ട് എന്തുണ്ടാവാറുണ്ട്? സുനാമി ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. സുനാമി അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജപ്പാൻ, തായ്ലൻഡ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ദേ ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് ദ വാൾ വിത്ത് ദ മാംഗ്രോവ്സ്. ഈ മാംഗ്രോവ്സിന് എന്തിനെ വരെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ നോക്കും? ഏതാണ്ട് 24 മീറ്റർ ഉയർത്തി പോകുന്ന സുനാമി വേവ്സിനെ വരെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ നോക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനത്തെ ടെക്നോളജിയിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇതാണ് മോസ്റ്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ. ലാൻഡ്സ്ലൈഡ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നമാണല്ലോ, ലാൻഡ്സ്ലൈഡ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ലാൻഡ്സ്ലൈഡിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കാം? യു ക്യാൻ പ്ലാന്റ് ട്രീസ് അല്ല, എല്ലാ മരങ്ങളും വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാത്തില്ല. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ലോക്കലി സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മരങ്ങളാണ് അല്ല, ഈ ഏരിയക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മരങ്ങളെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാവൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലാൻഡ്സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാകുന്ന റീജിയനിൽ ഈ ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടി ഒരു കുന്നിന്റെ ചരിവിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വെയിറ്റ് ഉള്ള മരങ്ങൾ, അതായത് ബട്ടർ ട്രീസ് എന്ന് പറയും, നല്ല വേരുകളുള്ള മരങ്ങൾ, മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ മരങ്ങൾ, ആ രീതി വേണം. അല്ല വെറുതെ നമ്മൾ കുറെ മരങ്ങൾ നടുന്നതിനെയല്ല എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നേച്ചർ ബേസ്ഡ്. അതിനൊരു പ്ലാനിങ് വേണം, സ്ട്രാറ്റജി വേണം. യു നീഡ് ടു ഹാവ് സം ടൈപ്പ് ഓഫ് മോണിറ്ററിങ്. അതിനെ സോയിൽ ബയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖല വരെ ആയി വരുന്നുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ട്രീസ് ഫോർ ടു മിറ്റിഗേറ്റ് ദ ലാൻഡ്സ്ലൈഡ്. ഹീറ്റ് വേവ്സ് അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ചൂട് സമയത്തെ നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ബൈ ദ പ്ലാന്റിങ് എ ബിഗ് ട്രീസ്. ഈ ഏരിയക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള അഗെയിൻ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ട്രീസ്. ഇതിന് പിന്നെ അർബൻ ഗ്രീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതും ലോകത്ത് നിങ്ങൾ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൽ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്പേസ് ഇൻ എ സിറ്റി ഈസ് ദ പാർക്സ്. അർബൻ ഗ്രീനിങ് അത് മേജറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ടെമ്പറേച്ചർ 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുമെന്നാണ് സറൗണ്ടിങ് റീജിയനിൽ. ഈ അർബൻ ഏരിയ യഥാർത്ഥത്തിൽ അർബൻ ഹീറ്റ് ഐലൻഡ് ആയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്യാമ്പസിൽ ചൂടിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒറ്റ വഴിയുള്ളത് എന്താണ്? ഈ ക്യാമ്പസിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അത് മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക നിങ്ങളെ മനസ്സിലാ ചക്കയോ മാങ്ങയോ എന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ ഏരിയക്ക് ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുന്ന മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. സോ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡോടെ നിർത്തുവാണ്. നേച്ചർ ബേസ്ഡ് സൊല്യൂഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ്, നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ ലാൻഡ്സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാകുന്ന റീച്ചിന് നമുക്ക് എന്താണ് റിറ്റെയിനിങ് വാൾസ് ഉണ്ട്, വെള്ളം കയറുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എംബാക്ക്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്, കോസ്റ്റൽ ഏരിയ സീ വാൾസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ കൺവെൻഷനലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പല ഇതുമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ സപ്പോർട്ടോടെ ചെയ്യാവൂ. ഇന്റഗ്രൽ എക്കോളജിയാണ്. കാരണം എന്താണ്? ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ പ്രോഗ്രാംസ് സക്സസ് ആവത്തുള്ളൂ അല്ലേ, അവരെ കോൺഫിഡൻസിലെടുക്കും. കാരണം ഇതിന്റെ ബെനിഫിഷ്യറി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ആരായിരിക്കും? ഷുഡ് ബി ദ ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലേ. ഒരു മരം നമുക്ക് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. ഞാനൊരു എൻവയോൺമെന്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏരിയ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് മരം വെച്ച് പിടിക്കാം. അണ്ടിൽ ഓർ അൺലെസ് ഐ ഗെറ്റ് ദ സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ദ ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി എ സക്സസ്ഫുൾ പ്രോഗ്രാം അല്ല. ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവർക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മരങ്ങളായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ്, ഈ നേച്ചർ ബേസ്ഡ് സൊല്യൂഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ്, ഡിസാസ്റ്റർ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ടു ദ ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഇങ്ങനെ അതേപോലെ കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ്. നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലും നോക്കിയാൽ മതി. ഒരു റിറ്റെയിനിങ് വാൾ കെട്ടുന്നതും ഒരു മരം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കിയാൽ മതി. പക്ഷേ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നില്ല, ഈ നേച്ചർ ബേസ്ഡ് സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നെങ്കിലും ഒക്കില്ല. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട്
ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കും. ചിലയിടത്ത് അതുകൊണ്ട് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഷുഡ് ബി എ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ ആസ് വെൽ ആസ് ദ ടെക്നോളജി. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ടെക്നിക്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ നേച്ചർ. രണ്ടും കൂടി എ ഹൈബ്രിഡ് മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ് വയബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ. ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻ കൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ നിർത്തുവാണ്. എന്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ? Thank you, sir, for such a well-curated and engaging session. As a token of our appreciation, I request Dr. Nita, Head of the Department of Biochemistry and Industrial Microbiology at Sri Ayyappa College, to hand over the certificate to Dr. Sarun S. Most welcome, ma'am. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സൈക്കോളജി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടോ? സോഷ്യൽ വർക്ക് സ്റ്റുഡൻസ്? നമ്മൾ ഈ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സെൻറ്ററാണ്. ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഡ്യുവൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് MSc സൈക്കോളജി വിത്ത് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ്, MA സോഷ്യോളജി വിത്ത് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ്, MSW വിത്ത് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഡ്യുവൽ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ സൈക്കോളജി ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഒരു കരിയർ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് ഈ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സെൻറ്റർ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൂടെ കൊടുക്കുന്ന നിത മാമിനാണ്. നിത മാമാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാനുവൽ സാറിനെ കൺവീനർ അതായിട്ട് നിന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാമാണ്. മാമിന് പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ഇഫയുടെ പേരിൽ അൽഫോൻസ കോളേജിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, മാം മൈക്രോബയോളജിയിൽ അതിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ശ്രീ അയ്യപ്പ കോളേജ് എരമന്നൽക്കര ചെങ്ങന്നൂർ അവിടെ ചെയ്യുന്നയാളാണ്. അപ്പം മാഡത്തിന് ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുന്നു. With immense delight that I introduce to you Professor Dr. Bhamade Sidkal. Professor Dr. Bhamade Sidkal is a honorary visiting professor, People's Campus, IMPRI, Kathmandu, Nepal. Dr. Bhamade has extensive experience as an international visiting scholar in various universities, USA, Japan, and Korea. He was awarded Mahendra Vidya Bhushan Education Award in 2000. He has more than 100 publications in his credit. With great pleasure, I welcome all of you to join on a virtual session by Professor Dr. Bhamade Sidkal on the topic Climate Change, Poverty and Sustainable Development in South Asia, Issues and Way Forward. Most welcome, sir.
Namaste, good afternoon to all scholars, researchers, and dignitary personality from Kathmandu. I am delighted to present my paper on climate change, poverty, sustainable development practices in developing countries, reference to South Asia and its issues and way forward. And in fact, I am very happy to be present here and August gathering on International Conference Integral Ecology for a New Humanity in Indian Context in third plenary session today organized by Institute of Food and Agriculture Ethics and other colleges, the STEM institutions. I appreciate your untiring effort to come out in such events, and I would like to thank Dr. H. Thomas, Dr. Anju, and other colleagues. Thank you. May I present the paper? Are you hearing? May I present the paper? Hello? Yes, sir, you are audible. Oh, okay then. PowerPoint, keep it. Yes, sir, you are audible. You can present. Oh, okay. Okay then. Are you hearing? Yes, sir, yes. Okay. I'm starting. Okay. As I already mentioned, my paper is Climate Change, Poverty, and Sustainable Development Practices in Developing Country, special reference to South Asia. I am particularly talking on South Asia, South Asian perspective. Okay, sir? Yes. Okay, sir. So climate change refers a change in the state of the climate that can be identified by change in means and or variables of properties and that persist for an extended period, typically decade or so longer. Small change in average temperature of the planet can translate to a larger and potentially dangerous shift in the climate and weather. And it has been major cause for the global warming and it has been affecting people who mostly live nearby topographically challenged region. According to IPCC, the each decade has been growing constantly warmer than the preceding decades since the 1850s. The adverse effect of climate change is mostly going to affect the lives of the poor people who are already far below poverty line in South Asia. Sustainable development relies on wise resource management, equitable distribution of benefit of growth, and reduction of negative effect of people and the environment on the process of economic growth. The paper is confined with the key questions as how South Asian economy is functioning, how climate change has been obstructing South Asia's socioeconomic and geographical settings, how climate change has been affecting on magnification of level of poverty in South Asian region, uh, why South Asian countries are committed on sustainable development drive in such a climate change scenario, what are the consequences of climate change in South Asia and what could be the policy responses and inference on coping with climate change, poverty and sustainable mode of development for South Asian countries.
thus role of sustainable development and SDG goal in order to lessen the adverse effect of climate change and how it can also gradually uplift or sustain the depleting ratio of poverty has also been discussed in my paper. So I firstly discuss with the South Asian economic scenario. Well, South Asia is gradually shifting from agriculture to industry and service oriented economy, and its per capita income has been stood at 2078 by 2023 according to ADB and UN data, and it is expected that it could increase up to 6.5% per capita income. The per capita income of South Asia would increase up to 6.5% per annum and reach up to 3,446 by the end of 2030. This is projected figure, and there witness South Asian region declining rates of poverty within the decade. And if we talk of the poverty, I didn't put the table in my PPT, so let me mention poverty. Afghanistan has highest poverty, followed by Pakistan 21%, 0.9, 49.4 Afghanistan. Then comes Bangladesh 20%, and then comes Nepal 18.2%, and India, the countries, South Asian countries as India, Bhutan are in comfortable position, and their poverty level has dropped up to 10.2% and 12.4% respectively. And in terms of per capita income, the India is in between $2,100. That means Maldives has promising level of per capita GNP stood at 9,600. Then after comes Sri Lanka 4,000, and Bhutan 3,000, Bangladesh 2,000, and Afghanistan and Nepal falls behind. So this is about South Asian economy. The countries as Nepal and Bhutan have been able to reduce its poverty rate. It is because of the influx of remittance, and they had adopted various development-friendly policy and economic reforms. Likewise, the countries as Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, better off countries of the region such as India, Maldives and Sri Lanka has been working on maintaining the prevailing tempo of growth. So South Asia has prospect for the growth in the decade to come. It is because they have a rich culture, heritage, and they have a fertile land, mineral ore deposits, rich coastal areas, seaways, blue oceans, along with their abundant workable force, and with the manipulation of these, South Asian country would face the targeted rate of growth if the other things remains the same. So let me talk of climate change scenario and South Asian countries. Countries who are mostly dependent on water, this country, I mean South Asian countries who are mostly dependent upon water, forestry and agricultural sector are mostly vulnerable in South Asian region when it comes to the climate change. Melting of glacier
is causing floods, erosions, and landslides, especially during the season of monsoon, which are affecting these countries. And South Asian region has 6% to 7% of the total greenhouse gas emission, GHG emissions, and it is further expected to rise in the future, I mean coming decade. Due to climate change, South Asia could lose up to 1.8% of its annual GDP by the year 2050. It has been projected by the various World Bank and IMF reports. Climate change is bringing inequality between the richer and poorer countries. The richer countries, which fall under moderate temperatures, have benefited from the global warming, as seemingly they are having some kinds of economic growth, whereas the poorer countries and South Asian nations with extreme climate temperature are facing huge decline in their economic growth due to the same uh, global warming effect. Adoption of such extreme climates without low income jobs or almost no income jobs are making people of such a region more vulnerable. According to the data from Asian Development Bank on assessing the cost of climate change and adoption in South Asia, Asian countries such as Bangladesh, Bhutan, Nepal, India, Maldives, and Sri Lanka will have severely hot climate condition due to continuous rise in the CO2 emission level. This means having hottest summer by the year 2030, 2050, and 2080 for these countries, which will result in the coming decade severe more floods, droughts, or more disease, I mean, including waterborne diseases and melting of snows. This would push more people in the poverty trap. I think this could result into food insecurity situation and malnutrition amongst the South Asian countries. According to, let me talk on sustainable development practices in South Asia. According to the World Commission on Environment and Development, sustainable development is described as ability of meeting the needs of the present without compromising the specific needs of the generation to come. It helps to maintain the well-being of each and every individual by integrating social development, economic development, and conserving the environment. The Human Development Index of most of such countries, I mean South Asian countries belonging to the region, is still lower compared to the ASEAN and East Asian countries or Central Asian countries. It is one of the many reasons for such countries where being committed on meeting all of the SDG goal, which is mentioned in the 2030s agendas. Such country still lacks on key infrastructure, or we can say basic needs such as education, proper sanitation, water, food, electricity, health, etc. Climate change being one of the major factors having to deal with such situation due to lack of needed resources, political conflict amongst some of the South Asian countries, difficult terrain, are likely worsening further socio-economic condition of some South Asian countries. Policy regarding climate change works better if it is well incorporated with the nation's development strategies and planning. Well, if we have to address the poverty alleviation program or fetching sustainable goal or having environmental balance, then it should be mingled with our plans and program. I mean, South Asian countries should mingle their strategy
with their plans and programs, neither it could be fertile. Countries of this region should adopt the green growth path in order to lessen the adverse effect of climate changes. Huge investment. There need a huge investment for South Asian countries in coming decade to preserve the nature and to sustain the growth following the SDG goals. And individual South Asian countries, they should invest more on agriculture, more on forest conservation, more on fishery management, more on water treatment, water management, or more on tapping of renewable resources available within their own. So with the management, meaningful management of resources, well, South Asian countries could eligible to face the some of the targeted sustainable goals, along with they can succeed to preserve the climate in coming decade. Incorporating the SDG goals on the process of development in a proper way would also help this country to meet their common goals. So, SARC and BIMSTEC like platforms should be utilized. Well, revitalization of SARC, and SARC, we should listen the conflict between the country, and we should we must move hand in hand in order to face either sustainable goal or work on climate change scenario in South Asia. So the SARC or BIMSTEC like platform should be fully utilized by the countries of South Asia in order to lessen the existing level of poverty or in order to face the certain goal of SDGs, and they can have with this they can have such satisfiable type of growth in their corresponding economies, I hope, in the decade to come. And not only this, the investor, the development merchant, the investor like World Bank, IMF, or ADB, they could come in South Asia with a soft payable loan, not string attached loan, with which with the use of such a loan, one can launch the various program, aforementioned program, to face the SDG goals or climate change, to mitigate the climate change scenario. Well, let me mention before ending my paper, I would like to mention few on the front of policy response that was made by India. Well, Indian government, keeping the view of high vulnerability of population living in rural areas and limited infrastructure, the climate change, viewing the climate change scenario, government of India had launched the climate change adoption in rural areas of India in 2009. Likewise, the Indian government, it had also formulated National Action Plan for Climate Change, NAPCC policy in 2009. Likewise, Bangladesh government, it had also signed UNFCCC in 1992 and had participated in the UN Climate Change Country Study Program, and it had also adopted National Action Plan for Action on Climate Change in 2005. Likewise, Bangladesh had also prepared Climate Change Strategy and Action Plan in 2008 and National Plan for Disaster Management in 2017. And when we come to Pakistan,
the national climate change policy was formulated in Pakistan in 2021, acknowledging the need to raise awareness of climate change on a much greater scale. Likewise, Nepal had also signed United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC on 12th 1992. In 1994, Nepal accorded Ministry of Population and Environment, Kathmandu, as the focal ministry for initiating the UNFCCC activities and has remained coordinator on climate-related activities. And beside this, Nepal had also key policy intervention that it had formulated, and Climate Change Council was organized in 2009. Mountain Initiative was endorsed in 2009. Climate Change Policy 2011 was also endorsed by 2011, and Local Adaptation Plan of Action in 2011. Nepal, as you know, Nepal is very much vulnerable to climate change, and this problem may be alleviated by the fact of country's fragile ecosystem, uneven topography, high dependency on agriculture, hydroelectricity, and low profile of GDP. Beside this, EC mode is also involved with climate change initiative reference to sustainable development in South and Southeast Asia. So these were the policy response on climate change by corresponding South Asian country. And when leaving the conflict and listening of stalemate between the countries and between the region, South Asian region, well, South Asian region could mitigate the consequences, adverse consequences of climate change, along with they could also face the desired sustainable SDG goal by stipulated time, that is 2030s. And so there need also people to people level a kind of coordination, and the best practices that is happening within the South Asia, that could be replicated by other South Asian countries, and with this one can mitigate the climate change effect. One can face the sustainable goal set by UN and other agency, or with the listening of poverty. Thank you very much. Thank you for your listening, and thanks for your important time. Thank you very much. Namaste. Have a good day. Namaste. We are grateful, sir, for such a thoughtfully planned and interesting discussion. We are very honored and delighted to have Dr. Anuja Thomas K., Coordinator, School of Food Science and Technology in Mahatma Gandhi University. She is a member of Task Force Committee of DBT, Public Health, Nutrition and Food Fortification, Government of India. She has more than 20 publications in internationally reputed journals and 15 book chapters. Please put your hands together and welcome Dr. Anuja Thomas K. for sharing her thoughts on the topic, Nourishing the Earth, a holistic approach to food and nutrition ethics. Good afternoon, everybody. Supposed to take my session in the morning, so with some inconvenience occurred, and let me start with my topic. It's entirely so first of all, let me thank the organizers for inviting me to give this lecture. So
On behalf of Mahatma Gandhi University, I thank everybody for inviting me. So my topic is on nourishing the earth, a holistic approach to food and nutrition ethics. So what do you mean by ethics? What do you mean by food and nutrition? What do you mean by ecology? And how you can manage the nourishing the earth? That will be my take home message. Next slide, please. Yeah, so moving on to the next slide. Little bit elaborate form of definition. According to the Ernest Haeckel in the year 1866, he has explained the ecology is the comprehensive science of the relationship of the organisms and to the environment. There should be some relationship with the environment, one way or other. And according to the National Geographic Journal, ecology is the study of the environment and help us to understand how organisms live with each other in unique and physical environments. You know that there are different type of environment and how each organisms live and according to the environment, that is also considered to be ecology. That is another way of definition. So the people who are dealing with ecology, you all know that they are known as the ecologists. So ecologists, what they'll do, they study how organisms interact with each other and their surrounding ecosystem. They may work with microscopic organisms. You all know that what are microscopic organisms like algae, fungi, there are microscopic organisms, bacteria, and all larger plants and animals to understand their impact on the environment. This will give you the impact or then I look of how the ecology study, starting from the individual, how it is related to the population, how it is related to the community, ecosystem and biosphere. So this is the way the ecologists usually study about the organisms. Next slide. So we'll see what is the history of this ecology as a science. Being a science faculty, I must say that ecology is considered to be a science. So what will be the history of ecology as a science? So it starts from the year 4th century. We see ecological thought is said to derive its roots from the early teachings of philosophy. There will be involvement of philosophy. There will be involvement of ethics and politics too. And I think this part will deal with my another partner in the next section. So that is why I am related to this ecology, how it is related to the political way. And my way of thinking is entirely different. So then moving on to the another one, that is the Aristotle and Theophilus were considered the first ecologists. They are the first premier ecologists and who had an interest in studying plants and animals. And coming the next year, that is 1758, there is another scientist, that is Carlos, and he is pioneered in the field of taxonomy, the science of naming and classifying organisms. Next slide. So there are lots of scientists are involved in this field, and you can see the Linnaeus discovered a vast number of plants and animals who recorded in this book. That is, the name of the book is called The System of Nature. And in the year 1869, I want to coming to my area of interest, that is Ernest Haeckel coined the term. He has named it as ecology. Since then ecology has become, I told it is a part of the science, and so it becomes the study of the relationship between organisms and the environment, right? So then in the year 1875, this is how the history of ecology started. So in the year of 1875, Edwards the first defined the term biosphere. You heard about the term called biosphere. That means this word arises from the word called from the Greek, and that means life and the sphere as a system composed of living organisms and their environment. That is why it is called as the biosphere, right? The next one, okay, coming to my area, that is I am a food scientist.
So little comes to the little bit entirely different. So I started with ecology and history and moving on to the food chain. So this is how the food chain is considered to be. You have the primary producers, primary consumers, secondary consumers and tertiary consumers. So how it is occur in the four way of the terrestrial food chain and how the decomposers occur. This is the nutshell of the food chain. Okay. The next one. So when it comes to food chain, definitely I have to explain about the agricultural ecosystems. So what do you mean by agricultural ecosystem? That is very familiar. You have heard about the word called biodiversity and soil health. These two terms are very much related to the agricultural ecosystem. So what do you mean by biodiversity? Here you can say there are lots of agricultural practices are existing and significantly it have an impact on the biodiversity. So there will be monoculture, extensive use of agrochemicals. You heard about different type of agrochemicals and fertilizers. That will lead to the loss of biodiversity in agricultural ecosystem. That is how it is related to the ecosystem, that is biodiversity. Moving on to what do you mean by soil health? So here you can see that is the soil health, that is what is the type of farming practices occur and how it has an impact on the soil health, the fertility of the soil. So it influences the soil health. Like how the food is influence your health, similarly the soil fertility has got an impact on the soil health, right? So overuse of certain agricultural practices that may change, that may have an effect or lead to the agriculture, that is the soil and the degradation. Sometimes it may lead to erosion and the loss of fertility. So that is how the soil health. So these two things, that is the biodiversity and the soil health, these two things have an influence on the agricultural ecosystem. Okay. So the next one please. Now moving on to very important aspects. I think in the previous speaker spoke about the climate change. So here you can see climate change. That is also another speaker is going to tell, that's what I'm heard. So here you can see the climate change, that is you heard about the greenhouse gas emissions. And here you can see the agricultural contributors to greenhouse gas emissions. That is through the different practices such as livestock farming and the use of, there are lots of fertilizers, that is known as the synthetic fertilizer. You have the different type of fertilizers. Then there will be another aspect that is called the deforestation. And where you can see that is a land conversion for agriculture. You are changing the land for the, actually it is for the agriculture and especially in tropical regions, contributors of deforestation and which have an impact on local ecosystems and contributing to the climate change. So that is how the climate change has an influence on green gas emissions and the deforestation. Next slide please. Now I'll give you a glimpses of how the greenhouse gas emissions per kilogram when it comes to the food producers, because my area is the food chain and all those things. So this gives you a glimpses of the greenhouse gas emissions per kilogram of producers. And where you can see the highest emission, you can see in the case of beef, followed by lamb, mutton, and the less one is by the nuts. So this is one of the, that is for the 100-year time scale. I got this from the latest edition of the Poor and Nimnek. Now, moving on to the green gas emissions from food production, that is also happened. Where you can see the global greenhouse gas emissions from the food production, that is from the highest from the land use, followed by the crop production, and you can see there will be from the livestock and fisheries, that will be 31% and only 18% from the food supply chain. So this is the world data. So how can you reduce it? So the next one is what can do to reuse, sorry, there will be some typographical errors, sorry for that. So what can do to the reuse of greenhouse gas emissions? There are different ways you can reduce it. So reducing the emissions
from the food sector requires changes to all stages. Okay, so from producers till to the consumers. So how it starts? This is the 4 way you can minimize the greenhouse gas emissions. You can shop with a reusable bag, eat a healthier meals, cut your food waste and try a sustainable recipe. Okay, so this is the way you, as a food scientist, I can tell you, this is the way you can minimize. Now, moving on to the ecological sustainability, where you can see that it is always related to the 2 aspects. One of the aspects is that is the food supply chain. And what are the things it is involved in the food supply chain? It starts from the transportation and packaging and food waste. These 3 things are involved in the food supply chain. The second aspect is that is the eco-friendly farming practices. And here also you can see there are 4 aspects are involved in the eco-friendly farming practices. One is known as the organic farming. Second one is agroecology. Third one is how will you select the food? How will you select for the consumption based on the choices and your dietary patterns. These are the two things mainly involved in the ecological sustainability, right? The next one. Now, what is the effect of food system on environment? There are some effect on the environment. So one is when it's considered to be the food system, there will be 26% of the global greenhouse gas emissions that involve. Then another thing is this includes the emissions from the how we are using the land. And another one is the farm production. And once you get the products, how we are doing the processing. There are different methods of food processing. Then how we are transporting. That is, each food material has to be transported to that particular sender by different methods. So that is the transport. Then the packaging material. You are using different type of packaging materials. And the retail. Moving on to the food system emissions, it is also down to the different categories. One of the thing is that is 30% of the food emissions come directly from there are 2 categories where you will get the main production, that is only from the livestock and the fisheries. Then only 1% comes from the wild fisheries, most of which are used for the fuel consumptions, that is another area from fishing vessels. Then there will be crop production accounts for around a quarter of food emissions. This includes the crops for human consumption and animal feed. For this purpose, how much land you have to use? So the land use accounts for only 24% of the food emissions. Okay. Excuse me. Now, what about the environment? Is there any impact on the food production? Yes, we'll see. That is agriculture. When you think about the agriculture, which has a significant environment on the impact, that includes, you require large amount of fresh water. Then another point is the greenhouse gas emission and what is the type of land use. These are the things mainly involved in the environmental impacts of the gas production. Next one. Now, moving on to another important area, that is the food ethics. What do you mean by food? What do you mean by ethics? You know that what do you mean by food? To survive, you need food. And ethics, you require certain principles. So, food ethics or ethical eating, when you want to take, what are the type of food you take? What is the combination of food you have to take? That also comes under the ethics. So, moving on to the food ethics, it is the ethical eating means the best defined as being about the principles that dictate what counts and acceptable the treatment of others in relation to food. So, what is the type of food you have to take? What is the combination of the food you have to take? That is related to the food ethics. Next one. Now, I can give you little more detail that is regarding to the food ethics. So, any sustainable food system that might ethics at its heart, then another one is food ethics focuses on fairness,
the dimensions of humans, animals and the planet, all these things comes under the point of food ethics. Then it also comes from the power and the responsibility. So in nutshell, you can say these are the three factors that is related to the food ethics. Next one. So again, in detail I can tell you the food ethics are related to the food production and consumption and involves into the different type of ethics. I mentioned about what are different type of food ethics and reflected on prohibitions. Sometimes you have to take the refutations and exhortations. You have to recommend. These are the type of food you have to take. These are the combination of the food you have to take. This point comes under the recommendations. Then even the less explicit and ethical notes such as whether a certain food product is natural or artificial. All these points comes under the food ethics. So what do you mean by, and like ecosystem, in relation to food ethics, there will be a food ethical system. So it is related to three aspects. The food ethical system involved in the three aspects. One is based on the individual, another one is based on the business and the government. These three things are involved in the food ethical system. What do you mean by individual? How you can involve the individuals in the food ethical system? So here you can see, previous slide please. So here you can see the food decisions that have ethical implication everyday life, from groceries of shopping and how we eat together and how we would. Then regarding the business, the people face ethical choices whenever they decide what to do, how to do the source of products, how they can run the business. Once you can collect the product, how you conduct the business. Then what is the role of governments? Government, that is, they are the decision makers and deal with the concern about all human health, what are type of food you have to take and all those things. How will you change the animal welfare, environmental protection, and what is the best trade practice? These points are also comes under the food ethical system. Next one. So what is food ethics? From all these things I can conclude that food ethics includes, there are four components. One is known as the animal welfare, and another one, you have to save the planet, and healthy eating and the fair trade. So these are the 4 points comes under the food ethics. Next one. And there is another point which is related to food ethics, that is known as the food ethics matrix, and this is forwarded by the scientist called Adams, and which is include the 4 consideration. We have to consider whether the food is good or bad. That is known as the food ethical matrix, and it act as the which one is harmed, which one is benefited. This is also comes under the food ethics matrix. So there is a moral agent was the act that undertaken by someone, the good moral character otherwise, so the motivating some agent. So did the agent carry out with a morally a sound attention? So these are some of the food ethics matrix. Next one. So our role, what is the role of a human being in this case? The first one is that there will be, you have to select when you buy anything, the brand. So you have to boycotting the unethical brands, choosing organic produce as a rejection of GM crops or widespread use of chemical pesticides and fertilizers. You have to join local food cooperatives. Then opting for items without packing. Buying local in seasonal produce. There will be some of the foods where you will get seasonal. So try to consume those type of food, and adopting the vegan diet in one way or other you can control. Then not to buying the processed foods. That is, you can buy but minimize the intake of the processed foods. There are some agencies are involved in this aspect. That is food ethics. The first one you all heard about, FSSAI. Then this is the food ethics regulations controlled by this agency, that Food Safety Standard Authority of India, and this was implemented in the year 2006 and under the leadership of Ministry of Health and Family Welfare, and you all know that the basic thing. So it has got a very crucial role in controlling the food value chain. This is the organization involved in Indian context. Next one.
So I'll just give you all these things, you will be familiar with that. These are the orders and which are almost related to the food ethics issue, and you can visit the website, the government website. If you are interested, you will get more details on the food ethics. Now, moving on to the sustainable food system, it is usually known as SFS. Some of the literatures you can see it is known as SFS, and it is that delivers the food security. When you say the food system sustainability means that is related to the food security aspects and nutrition in such a way that you have to be in economical, you have to be social, environmental basis, and generate, based on this you have to generate the food security. It is for the future generation, that is for that you have to give the sustainable foods ecosystem. Next one. So this is the diagrammatic representation of the plant-based diet on the health. So you have to take whole foods, plant-based diet, and you can take the foods environment friendly, and that leads to several health benefits in prevention of the non-communicable disease like obesity, heart disease, and diabetes. And diets rich in vegetables and fruits may help slow or prevent the cognitive decline, and if you take this type of diet, that will minimize the disease that is like Alzheimer's disease in older adults. Next one. So what is the healthy food for the planet? So here you can see the fruits and vegetables. You can take whole grains, and you can also use less energy, land and water, and have lower greenhouse gas intensive than the animal based foods. Next one. So this is the diagrammatic representation of the sustainable diet, and where you can see by achieving the health by ecological, that is a balance between the consumption of resources and also deals with the well-being, that will leads to the well-being of the conditions and ability to generate income from the work, and finally you will get the sustainable nutrition. So the diets will contain low environmental impacts and contribute to the food and nutrition security, and these are the 4 aspects where you can involve in the sustainability and you can achieve the sustainable nutrition also. Next one. So the ecology and the food ethics are related to each other, that is the greenhouse gas emissions from food systems affected the ecosystem. Thus the organic farming and plant-based diet and sustainable nutrition needed for resilient food system, which leads to sustainable earth. This is the take home message for the how this ecology and the food ethics are related to each other. Thank you. Thank you, ma'am, for such a well-curated and engaging session. As a token of our appreciation, I request Dr. Chako KV, Principal of Alphonsa College, Thiruvambady, to hand over the certificate to Dr. Anuja Thomas K. Welcome, sir. It's my pride and privilege to welcome our resource person, Dr. Anju Kurian, Assistant Professor, Department of Political Science, St. Thomas College, Pala. She has more than 50 research publications as journal, articles, books and books chapters. She is a member of research team on the UN recognized proposal on climate change mitigation in COP26 Glasgow. Let's put our hands together and welcome Dr. Anju Kurian to share her valuable insights and perspective on the topic Laudato Si and Environmental Discourses, an Indian Perspective. ഈ സെഷൻ്റെ ശേഷം ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ കർഷക പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷനാണ്. എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ പേരിൽ അവരനുഭവിക്കുന്ന
ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാവും. ഈ സെഷന് 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ. Respected dignitaries and dear students, എൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് ലൗദാത്തോ സി ആൻഡ് എൻവയൺമെൻ്റൽ ഡിസ്കോഴ്സ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. 10 മിനിറ്റ് സമയത്തിനുള്ളിൽ പറയണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ലൗദാത്തോ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ് 2015 റിലീസ് ചെയ്ത എൻസിക്ലിക്കൽ ലെറ്ററാണ് ലൗദാത്തോ സി. സാധാരണ എൻസിക്ലിക്കൽ ലെറ്റേഴ്സ് കാത്തലിക് ചർച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ലൗദാത്തോ സിയുടെ പ്രാധാന്യം, അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കൊണ്ട് അത് ലോകത്താകമാനമുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് എൻവയൺമെൻ്റലിസ്റ്റുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി. കാരണം 2015 പാരീസ് എഗ്രിമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് നെഗോഷിയേഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള വലിയ ചർച്ച നടക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ലൗദാത്തോ സി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ലൗദാത്തോ സിക്ക് ഒരു സബ് ടൈറ്റിലുണ്ട്. ആ സബ് ടൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെയാണ്: ഓൺ കെയർ ഫോർ അവർ കോമൺ ഹോം. ഞാൻ ആ ഒരു വാക്കിൽ നിന്ന് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ 1-2 ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളരെയധികം ഈ ഒരു 6 തീംസാണ് ലൗദാത്തോ സി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങി വസിക്കുന്ന ഒരു ജനതയാണ് നാം. അതിന് നമ്മുടെ പൂർവികരെന്നോ മറ്റ് ഞാനെന്നോ നീയെന്നോ ഉള്ള വ്യത്യാസമില്ല. നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പാരമ്പര്യം എന്നത് പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന് ജീവിക്കുകയാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം, നമ്മളുടെ ഓരോ ജീവിതത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രമാണ് പ്രകൃതിയെ ആശ്രയിക്കുന്നതെന്ന്. ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനും വേദിക് ഏജും അർത്ഥശാസ്ത്രയും ഹിന്ദു തിയോളജിയും അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ രൂപം കൊണ്ട എല്ലാ മതങ്ങളും പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും പ്രകൃതി സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ വളരെയധികം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തിന്? ഇന്ത്യയുടെ ഭാരതീയത്തിന് ഇപ്പോഴും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ആശയം എന്താണ്? വാസുദൈവ കുടുംബകം എന്നാണ്. 1 വേൾഡ് 1 ഫാമിലി. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് മിറ്റിഗേഷൻ്റെ പ്രധാന ഒരു തത്വമായി ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ്. അത്തരമൊരു ആശയം തന്നെയാണ് ലൗദാത്തോ സിയും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ പ്രകൃതി സംരക്ഷണ ആശയം തന്നെയാണ് ലൗദാത്തോ സിയിലും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ആയിരത്തി 1995 മാധവ് ഗാഡ്ഗിലും ഗ്രാമചന്ദ്ര ഗുഹയും ചേർന്ന 2 വ്യക്തിത്വങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ ജനതയെ 3 ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചു. ഒന്ന് ദി ഒംനിവോറസ്, ലോകത്തിലെ അത്യാവശ്യം ലഭിക്കാവുന്ന എല്ലാ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു ജനത. 2 ഇക്കോസിസ്റ്റം പീപ്പിൾ. എന്താണ്? അതിൽ നിന്ന് താഴെ പാവപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമാക്കപ്പെടാത്ത ഒരു ജനത. പിന്നീട് ഇക്കോളജിക്കൽ റെഫ്യൂജീസ്, പല പല വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സ്വന്തം ഇടം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ. ഈ 3 കാറ്റഗറി. ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. അവർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജനത എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കൽ ടൂറ് പോവുകയായിരുന്നു. ടൂറ് പോയപ്പോൾ ആലപ്പുഴയിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചോദിച്ചു, ഇതാണോ നെല്ല് കായ്ക്കുന്ന മരം ഇതാണോ എന്ന്. നെല്ല് കായ്ക്കുന്ന മരത്തിലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുമായി അതിലുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പറ്റം ജനത. രണ്ടാമത്തെ എക്കോസിസ്റ്റം പീപ്പിൾ. അത് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെ തന്നെ ഉദാഹരണം പറയാം. എൻ്റെ കുട്ടി ഇങ്ങനെ കട്ടുറുമ്പ് കടിച്ച് ഓടി വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും, തുളസിയില തേച്ചാൽ മതി, ചൊറിച്ചിലൊക്കെ മാറുമെന്ന് പറയും. അപ്പം പിന്നീട് ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇളത്തെ ആളുകൾക്ക് കട്ടുറുമ്പ് കടിക്കുമ്പോഴേ മൂത്ത ആൾക്കാർ തുളസിയില പറിച്ച് ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോൾ പൊക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരുമ്മി കൊടുക്കുന്നത്. അവനുണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതി സ്നേഹവും പ്രകൃതി സംരക്ഷണവും എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റിടത്തുനിന്ന് കേട്ടതല്ല, അവൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ്. അങ്ങനെയൊരു ജനതയോട് പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചോ പ്രകൃതി സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചോ വാചാലമാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
അവൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നുരപൊട്ടുന്ന ഒന്നാണ് പ്രകൃതി സ്നേഹവും പ്രകൃതി സംരക്ഷണവും എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയോട് നമ്മൾ വാചാലമായി സംസാരിക്കുകയും അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒന്നായി മാറുന്നു പ്രകൃതി സംരക്ഷണം എന്നതും പ്രകൃതി സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നതും. പക്ഷേ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇതിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1970-കൾക്ക് ശേഷമുണ്ടായ പ്രകൃതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അന്ന് വരെ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ ജനതയെ 1972 സ്റ്റോക്ക്ഹോം കോൺഫറൻസിന് ശേഷമുണ്ടായ പ്രകൃതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ ആഗോള ഉടമ്പടികളും ദേശീയ തലത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളും വേറൊരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. 1972 ഇന്ത്യയെ പ്രദാനം ചെയ്ത അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു വെച്ചു. അന്നത്തെ ചർച്ചയുടെ വിഷയം എൻവയൺമെൻറ്റും ഡെവലപ്മെൻറ്റും എന്നുള്ളതായിരുന്നു. എന്താണ്? വികസനം പ്രകൃതി ശോഷണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നുവെന്ന് യൂറോപ്യൻ ജനത, അതായത് വികസിത രാജ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പറഞ്ഞു വെച്ചു, വികസനം എന്നത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനുള്ള ഉപാധിയാണ്. എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട ജനതയുടെ ഉപജീവന മാർഗമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അത് പരിസ്ഥിതി ദോഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒന്നാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാനുള്ള പോംവഴിയാണ്. പക്ഷേ ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നും പിന്നീട് വന്ന പ്രകൃതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി തീർന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ. പിന്നീടുണ്ടായ അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടികൾ. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. പിന്നീടുണ്ടായ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള പല നിയമങ്ങളും, ഈ നിയമങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടികളുടെയും ഉടമ്പടിയും നമുക്ക് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും വിഭാഗത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി രൂപീകരിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ജനതയായിരുന്നു. പ്രകൃതി സംരക്ഷണം എന്ന് കേട്ട കേൾവിയും പ്രകൃതി സ്നേഹം എന്നുള്ളത് സ്വയം കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ട ഒന്നായി മാറിയ അനുഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമില്ലാത്ത ജനത ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉപജീവന മാർഗം നടത്തുന്ന ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി പോളിസീസുകൾ ഫോം ചെയ്തപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. നെക്സ്റ്റ്. അവിടെ പ്രകൃതിയെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന ജനത പുറന്തള്ളപ്പെട്ടു. കാരണം അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രകൃതി സംരക്ഷണ ആശയം ജനതയെ, ആൾക്കാരെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രകൃതി സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ആശയമായിരുന്നു. പിന്നീട് വന്ന് കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നവനോട് വേട്ടയാടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് ഹ്യൂമൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഒരു ബാലൻസ് അവരുടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് തകർന്നടിയുന്ന കാഴ്ചയാണ് സംഭവിച്ചത്. എന്നാൽ അവരെ മാറ്റി നിർത്തിയപ്പോൾ വീണ്ടും സംഭവിച്ചു, പ്രകൃതി ശോഷണം തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായി. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. മനുഷ്യനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രകൃതി സംരക്ഷണം നടത്തിയപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ പല പല ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ആൾക്കാരെ ഇറക്കിവിട്ട കാഴ്ച. മുമ്പത്തെ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ആനയും കൊണ്ട് പ്രകൃതി വീട് പൊളിക്കുന്ന കാഴ്ച. കാരണം അത്രയും റിമോട്ടായ ഏരിയയിൽ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി ആൾക്കാരെ ഇറക്കിവിടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രദേശത്തെ ആൾക്കാരെയാണ് ഏറ്റവും ആനയെ കൊണ്ട് ഇറക്കിവിടുന്ന, ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാഴ്ച. ഇത്തരം ഒന്നാമത്തെ ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമുക്ക് 3 കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടു. മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കേരളത്തിലുണ്ട്. എങ്കിലും ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മളെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല.
പക്ഷെ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ, 2ഉം 3ഉം കാറ്റഗറിയിലുള്ള പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന, പ്രകൃതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന, പ്രകൃതി കൊണ്ട് മാത്രം ഉപജീവനം നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ട് എന്ന് പരിഗണിക്കുക. നാളെ നിങ്ങൾ പോളിസി ഫോർമേഷൻ്റെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ, നിയമനിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ പ്രകൃതിയെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ജനതയെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല പ്രകൃതി സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഒന്ന് നോക്കുക, ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ലൗദാത്തോ സിയും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയവും ഒരു ഭാരതീയനായിരിക്കുക എന്ന ആശയവും ഒന്നിച്ചു ചേരുമ്പോൾ there will be a care for poor and will be a care for nature. Thank you all. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. As a token of our appreciation, I request Sanish Agastyan, Vice Principal of Alphonsa College, Thiruvambady, to hand over the certificate to Dr. Anju Liskurian. Welcome, sir. Without further delay, let us move on to the most exciting and engaging session of this international conference, panel discussion on farmers' issues. We are delighted to have 3 eminent farmers, Sri George Ettimatte, Sri Binu JP, and KK George with us. Also, we extend a hearty welcome to Dr. Manuel Thomas, moderator of this panel discussion. Hello, hello. Hello, 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 check, hello. Hello, check, hello, hello. നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. അതായത് ഫാർമേഴ്സിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് അവർ തന്നെ നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെഷനായിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഒരാൾ ഓൺലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പൊതുവേ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് വന്യജീവികളുടെ വളരെ ക്രമാതീതമായ ഒരു വർധന, അത് വൈൽഡ് ലൈഫിൻ്റെ തന്നെ സെൻസസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഈ കോവിഡ് കാലത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് വളരെ അൺകൺട്രോൾഡായിട്ടുള്ള നമ്പറിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, ഇത് രണ്ടുമാണ് വളരെ റീസെൻ്റായിട്ട് സയൻറ്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ സമ്മതിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എന്നാ പറയുന്നത്, ജോയ് ചേട്ടൻ ഓൺലൈൻ കയറും. പിന്നെ ജോർജ് ചേട്ടൻ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ പരിചയം കാണുമായിരിക്കും, കോന്നിയൂർ കണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും മാന ആനിമൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബിനു JP, ബിനു ആനുകാലികളിലൊക്കെ എഴുതുന്നയാളാണ്. വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പശ്ചിമഘട്ട ജനസംരക്ഷണ സമിതിയൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ബിനുവിനെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെഷനിലേക്ക് ചാക്കോ സാർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സെഷൻ അപൂർണമാകും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാക്കോ സാറിനെയും കൂടെ ഞാൻ ഈ സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്.
അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ബിനുവിന് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ശ്രീ ബിനു പറയാനുള്ള എന്താണ് നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഓരോ പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തുന്നത് 7 മിനിറ്റാണ്. അവരുടെ അനുഭവങ്ങളും അവരുടെ പഠന റിപ്പോർട്ടുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർഷക സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തകരുമായിട്ടുള്ള 3 പേരാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനു മുമ്പായിട്ടൊരു ചെറിയ വീഡിയോ നമ്മളിപ്പോൾ കാണും. ആ വീഡിയോയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ സമയമേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ സെഷൻസ് അവസാനിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി ചായ കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിരിയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെഷനാണ് ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ. എല്ലാവരും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ തയ്യാറാകുക. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി വിൽ ഷെയർ എ സ്മോൾ വീഡിയോ. അത് വൈറലായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. അത് കണ്ട ശേഷം നമുക്ക് തുടങ്ങാം വിനുവിൻ്റെ സെഷൻ. 1 മിനിറ്റിൽ താഴെ മാത്രമേ വീഡിയോ ഉള്ളൂ. വോളിയം ഓഡിയോ Please repeat with audio. ഒരു റബ്ബർ കർഷകൻ തൻ്റെ റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ ടാപ്പിങ്ങിന് പോയ അനുഭവമാണ്. കാട്ടാനകളുടെ മധ്യത്തിൽ ജീവൻ പണയം വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപജീവനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റബ്ബർ ടാപ്പിംഗ് നടത്താൻ കഴിയാതെ ജീവൻ പണയം വയ്ക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യക്ഷ ഉദാഹരണമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ. നമുക്കതിനെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യാം. വിനുവിനെ പ്രസൻറ്റേഷനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ ക്ഷണിച്ചവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്ക് ESA പറ്റിയാണ്. എൻവയറമെൻ്റലി സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ, അതിൻ്റെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ്. അപ്പം ഈ ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇതിനെപ്പറ്റി വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഈ ഗാഡ്ഗിൽ കസ്തൂരി രംഗൻ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ പൊതുവേ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ തിരുവമ്പാടി ഇവിടുത്തെ ഈ മണ്ഡലങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരാണെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 10 വർഷം മുന്നെയാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ 2013-14 കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നത്. ഒരു നിയമപരമായിട്ട് എൻവയൺമെൻറ്റ് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും ആ റിപ്പോർട്ടുകൾ നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന നിയമനിർമ്മാണങ്ങളിലും തുടങ്ങി വെച്ച നിയമനിർമ്മാണങ്ങളുമാണ് അതിനായിട്ട് ഇറങ്ങിയ കരട് റിപ്പോർട്ടുകളും മറ്റുമാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ ഇത്ര പ്രാധാന്യം വന്നതും അതിനോട് കർഷകർ വളരെ അധികം പ്രതികരണം നടത്തിയതും. ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിനെപ്പറ്റി? കാരണം 10 വർഷം മുന്നേ ആവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് മിക്കവാറും സ്കൂളിലൊരു 5ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് 8ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പം എന്നാലും ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ കുറച്ചെങ്കിലും. ഈ ഗാഡ്ഗിൽ കസ്തൂരി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അപ്പന്മാരും ഒക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ കുറേയൊക്കെ.
അപ്പം ആ പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാൻ തുടങ്ങുക. കാരണം അത് കൂടുതൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം, ആരാണ് ശരിക്കും പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്? കർഷകൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നും പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നവൻ കർഷകനാണ്. അതേ സമയത്ത് ആം ചെയർ ആക്ടിവിസ്റ്റ്, കർഷകൻ അവരെ കാണുന്നത് കപട പരിസ്ഥിതിവാദികളായിട്ടാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കോൺഫ്ലിക്ട്സ്, ആം ചെയർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നഗരങ്ങളിലും മറ്റും ഈ മണ്ണിനോട് ഇടപഴകാതെ വളരെ സുഖസൗകര്യത്തോടുകൂടി ജീവിച്ച് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരം കൊണ്ട് മാത്രം അവരുടെ എഴുത്തുകളിലൂടെയും അവരുടെ സംസാരങ്ങളിലൂടെയും ഉള്ളൊരു ഒരു പ്രത്യേകതരം പ്രകൃതി സംരക്ഷണം, എന്നുവെച്ചാൽ ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റീസിനെ അറിയാതെ ഉള്ളൊരു പ്രകൃതി സംരക്ഷണം. അതേ സമയത്ത് കർഷകൻ മണ്ണിൽ പണിയെടുക്കുന്നു, കൃഷി ചെയ്യുന്നു, എൻവയറമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ, എന്നുവെച്ചാൽ ഇവിടെ കാർബൺ സിക്വസ്റ്റേഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, നമ്മളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിൻ്റെ മറ്റും അത് കുറയ്ക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുക്കുന്നത് കർഷകനാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ വനവിസ്തൃതി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ 10-15 വർഷമായിട്ട്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? വനവിസ്തൃതി കൂടുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, സർക്കാരിൻ്റെ കണക്ക് തന്നെയാണ്. കേരള സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കൊടുക്കുന്ന കണക്കിൽ വെറും 30% ഇരുന്ന വനവിസ്തൃതി ഇപ്പോൾ 50%-ഓളമായി. ഈ 50% വനവിസ്തൃതി എങ്ങനെ എത്തി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിൻ്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം സർക്കാരുകൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് കർഷകൻ നട്ടുവളർത്തിയ മരങ്ങൾ, കൃഷിയിടങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഫോറസ്റ്റ് കവറായിട്ട് കണക്കാക്കി. എന്ന് വെച്ചാൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് കർഷകൻ നട്ടുവളർത്തുന്ന ഏത് കൃഷിയും പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാനും പ്രകൃതിയുടെ ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിനെയും കാർബൺ എമിഷൻസിനെ കുറയ്ക്കുവാനും സഹായിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കർഷകനല്ലേ ശരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതി സ്നേഹി? ഞാൻ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് ഇത് നിർത്തുകയാണ്. നിങ്ങളോട് ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇടുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വെറും ആം ചെയർ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ് പ്രകൃതി സ്നേഹികൾ. ഇവർ തമ്മിലൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കർഷകർ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവേ നമ്മൾ മലയോര പ്രദേശത്താണ് ഇവിടെ കൃഷി കൂടുതൽ നടക്കുന്നത്. നെൽകൃഷിയൊക്കെ ഗ്രാജുവലി ഇപ്പോൾ ഇല്ലാതെയായിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രകൃതി സ്നേഹികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരും മറ്റും ഉള്ളത് സിറ്റികളിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഡിവൈഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഡിവൈഡ് അല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ഡിവൈഡാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പം ഈ ചോദ്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, ആരാണ് യഥാർത്ഥ പ്രകൃതി സ്നേഹി? അപ്പോൾ ആര് പറയുന്നതാണ് മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കുന്നത്? കർഷകനെ അവൻ്റെ കൃഷിയിടത്തു നിന്ന് ഇറക്കി വിടുന്നതാണോ പ്രകൃതി സംരക്ഷണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഈ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും അലട്ടുന്നത്. കർഷകൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നു കർഷകൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതി സേവനവും പ്രകൃതി സംരക്ഷണം. കർഷകനിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള മറ്റുള്ളവർ പഠിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ചുരുക്കുന്നതോടുകൂടെ. താങ്ക് യു ബിനു. നമുക്കിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റിൽ ചോദിക്കാം. അടുത്ത അവതരണത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് ജോർജിയേറ്റിനെ വിളിക്കുകയാണ്. കൂനൂർക്കണ്ടി എന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്ന്. ഒരുപക്ഷെ വിനു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ESA വിഷയങ്ങളിലെ ESA പോലുള്ള ESS വിഷയങ്ങളാണ്. അതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തിയ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ പറഞ്ഞല്ലോ, 1986 പരിസ്ഥിതി നിയമം, എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്റ്റാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിതം ദുസ്സാധ്യമാക്കി തീർക്കുമാറ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും അത് ഓംനിവേഴ്സാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തതെന്നുള്ള കാര്യം അവർ പറയുണ്ടായി. വാസ്തവത്തിൽ അതിൻ്റെ ദുരന്തം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോർജിയേട്ടൻ. ജോർജിയേട്ടൻ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു കർഷക സദസ്സായിരിക്കും, കർഷക സമൂഹമായിരിക്കും, അവരുടെ മുമ്പിലാണ് എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഞാൻ കരുതിയത്. പക്ഷെ അതല്ല, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് വളരെയധികം അഭിമാനമുണ്ട്. കാരണം കാർഷിക രംഗത്ത്
എനിക്കധികമായി വലിയ എൻ്റെ കാരണവന്മാരുടെ അത്ര പാരമ്പര്യമില്ലെങ്കിലും കൃഷി കൊണ്ട് മാത്രം ഉപജീവനം നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ചെറുതായി എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം. മൂർങ്ങാട്ടിരി പഞ്ചായത്തിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത്, പോനൂർക്കിണ്ടി എന്ന പ്രദേശത്ത്. പോനൂർക്കിണ്ടി പ്രദേശം, ഞാൻ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശം വനാതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലമാണ്. ആ വനാതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലമായതിനാൽ എനിക്കതിൻ്റേതായ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഇപ്പോഴും അനുഭവത്തിലൂടെ ഞാൻ സഹിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്. എൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ കാട്ടുപന്നി, കുരങ്ങ്, മുള്ളം പന്നി, ആന, കടുവായും പുലിയൊന്നും ഇറങ്ങി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇത്രയും എൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിലുള്ള ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെയൊന്നും കൃഷിക്കാരന് ഒരിക്കലും ഒരു കാരണവശാലും ഒരിക്കലും ഉപദ്രവിക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വേട്ടയാടുകയോ ചെയ്യാവുന്ന സാഹചര്യം ഇന്നില്ല. അതൊരാളും ചെയ്യുന്നുമില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ സർക്കാർ പറയുന്നത് ഇവിടെ വന്യമൃഗശല്യമുണ്ടാകാൻ കാരണം കൃഷിക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നുണ്ടായ വീഴ്ചകളാണ്. അവർ കരിമ്പും വാഴയും മറ്റുള്ള കൃഷികളും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരായ ആരും തന്നെ ഇപ്പോൾ കൃഷിയിലേക്ക് താല്പര്യമെടുക്കില്ല എന്ന് അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നഷ്ടക്കച്ചവടമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് 43 കർഷകർ ജീവനൊടുക്കി. ഇനിയും അങ്ങോട്ടുള്ള കർഷകർ ജീവിതം ആ രീതിയിലേക്ക് തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇതെൻ്റെ മാത്രം അനുഭവമുള്ള എൻ്റെ അടുത്തുള്ള എല്ലാ കർഷകരും കൃഷിക്കാരും അവരുടെ തോട്ടത്തിലുള്ള ആദായങ്ങൾ അവർക്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. അത് കിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കും കുരങ്ങ് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ ശല്യമല്ല, കാണാൻ രസമുണ്ട്, വരുന്നത് കൂട്ടത്തോടെയാണ്. അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തെങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയാൽ ഈ കരിക്കെന്ന് പറയുന്ന ആകിയല്ല, വെള്ളയ്ക്ക പോലുള്ള ചെറിയ ഇത് കയറി പറിച്ച് അവർ താഴോട്ടിടും. അവർക്ക് തിന്നാനൊന്നും കിട്ടില്ല. അത് നിരന്തരമായിട്ട് അടുത്തത് പറിക്കുന്നു, ഇടുന്നു. ഇവർ വരുന്നത് നമ്മൾ അറിയില്ല. ഇനി വന്നത് കണ്ടാൽ തന്നെ അത് ശരിക്കും കുരങ്ങൻ്റെ ആ ദൂഷ്യവശം അനുഭവിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ അതിൻ്റെ കഷ്ടതയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ അറിയുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് വരുന്നത് അറിയില്ല. വളരെ സെറ്റായിട്ട് വളരെ സമാധാനത്തോടുകൂടി വന്ന് നമ്മുടെ പറമ്പിൽ പറിച്ച് അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നു. നമ്മളാരും അറിയില്ല. പോകുമ്പോൾ നമ്മളിനിയിപ്പോൾ അവരെ ഓടിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ പടക്കം പൊട്ടിച്ച് ഓടിക്കാറുണ്ട്. പടക്കം പൊട്ടിച്ചാൽ അത് അന്നേരം അങ്ങ് ഓടിപ്പോയി തിരിച്ച് നമ്മളങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോന്നാൽ അതേപടി അത് തിരിച്ചു വന്ന് അവരുടെ പ്രവൃത്തി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഇന്ന് കർഷകർ നേരിടുന്ന അവസ്ഥ. കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മഹത്യാ വക്കിലാണ് അവരുടെ നിലപാട്. അവരെ കാണാനാളില്ല, അവരെ നോക്കാനാളില്ല, അവർക്ക് യാതൊരു വിലയും മാന്യതയും ഇന്ന് ഒരു കാലത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നും അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ആ സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് അവർ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ചെറുപ്പക്കാർ കൃഷിയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നത്. ഈ എന്നെപ്പോലെ എത്രയും പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ആ പഠിച്ച തൊഴിൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരത് ചെയ്തു പോകുന്നു എന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഈ രാജ്യത്തെ നട്ടെല്ലാണ് ഈ സദസ്സിനെ എല്ലാവരും നിലനിർത്തി വളർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് അവരാണ്. അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് കൃഷിക്കാരാണ്. ഇതെല്ലാം പറയുമെങ്കിലും ഇവനെ എന്നും അവഗണനയുടെ ഭാഗത്താണ്. ഇപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചൊക്കെ കൃഷിക്കാർ തൻ്റെ അടുത്തോടുകൂടി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറായതിൻ്റെ പേരിൽ കുറേയൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ദീപിക പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്തകൾ നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇന്നത്തെ മുഖപ്രസംഗം വായിക്കണം. ഇത് സത്യത്തിൽ കൃഷിക്കാരനെ കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? വന്യമൃഗശല്യം രൂക്ഷമാകാൻ കാരണം കൃഷി മാറി ചെയ്തതുകൊണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം കരിമ്പ്, വാഴ ഇങ്ങനെയുള്ള കൃഷികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ വന്യമൃഗങ്ങളെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കാരണമെന്നാണ് അവർ സമർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. ധാർഷ്ട്യമാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരു കാരണവശാലും കൃഷിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനൊരു വന്യമൃഗ പരിശീലനം നടത്തേണ്ട. അവനെന്താ പിന്നെ കൃഷി ചെയ്യുക? ഇന്നിപ്പോൾ സാധാരണ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള കൃഷിക്കാരിപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇത് വാഴക്കൃഷിയാണ്. വാഴക്കൃഷി തെങ്ങുണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ തെങ്ങിൻ്റെ സ്ഥിതി ഇതാണ്. കവുങ്ങ് മഞ്ഞളിപ്പ് വന്നു, അത് പോയി. വാഴക്കൃഷി ചെയ്യരുതെന്ന് എൻ്റെ ജില്ലയിൽ മലപ്പുറത്ത് കളക്ട്രേറ്റിൽ ഒരു കോൺഫറൻസ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയതാണ്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ. ആ കോൺഫറൻസിൽ സംസാരിച്ച് വന്ന പഞ്ചായത്ത്, ആ ജില്ലയിലുള്ള മുഴുവൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരും ഇരുന്ന് പങ്കെടുത്തൊരു യോഗത്തിൽ അവിടെ എടുത്ത തീരുമാനമാണ് കൃഷിക്കാർ വാഴ നടാൻ പാടില്ല, വാഴക്കൃഷി ഉപേക്ഷിച്ചാൽ കുറേ മാറ്റം വരുമെന്ന്.
വേറെന്ത് ചെയ്യണം അവരെന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വാഴക്കൃഷി ഒഴിവാക്കണം. വാഴക്കൃഷി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആനകൾ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. ഒരു കൃഷിക്കാർ പോലും വനത്തിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഒരു അറ്റാക്കും ഒരു സ്ഥലത്തും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതല്ല ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടല്ല ഈ വന്യമൃഗങ്ങൾ വരുന്നത്. വന്യമൃഗങ്ങളെ കാട്ടിൽ തന്നെ നിർത്താനുള്ള സംവിധാനം സർക്കാർ ചെയ്യണം. അതെന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുന്നു എന്ന് ലളിതമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം. അതുങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കാട്ടിൽ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അതന്വേഷിച്ചാണ് അതുങ്ങൾ തികച്ചു വരുന്നത്. അവരെ വളർത്തിക്കൊള്ളാവുന്നു, അവർക്ക് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കൊടുക്കാവുന്നു. കൃഷിക്കാരൊരുത്തും ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല. അവരൊന്ന് നടത്തിക്കണം, അവർ വളർത്തിക്കണം, അവർ വെള്ളവും ഭക്ഷണവും കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും? കൃഷിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംഘടിക്കുവാനോ അവനതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമരം ചെയ്യുവാനോ കഴിവില്ലാത്തവനായി പോയി എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രഭുക്കന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ വരും തലമുറയെങ്കിലും തയ്യാറാകണമെന്ന ഈ സ്റ്റേജിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാരണം അത്രമാത്രം ദുരിതത്തിലും കഷ്ടത്തിലുമാണ് ഇന്ന് കൃഷിക്കാരൻ്റെ മുഴുവൻ പോക്കും. അവൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വരുമാനത്തിന് വിലയില്ല. അവനത് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടാൻ സംവിധാനമില്ല. അവനെ സംരക്ഷിക്കാൻ, അവനെ കാക്കാൻ ഒരു സർക്കാരും തയ്യാറല്ല. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പേപ്പറിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, ഹരിയാനയിലും പഞ്ചാബിലും കൃഷിക്കാർ സമരം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ സർക്കാർ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി. കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആ ട്രാക്ടർ സമരത്തിൽ സർക്കാർ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ, മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വെളിച്ചത്തിലാണ് അതിന് തയ്യാറായതെന്നാണ് എൻ്റെ എളിയ ഇതിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടേതായ ബാധ്യതയുണ്ട്. അതിനുള്ള കടമകൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഈ വക കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും കൃഷിക്കാരുടെ മക്കളാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവർക്ക് അവരുടേതായ കാര്യങ്ങളും അവരുടേതായ ധാരണകളും ഉണ്ട്. അതനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികളും അതനുസരിച്ചുള്ള മുൻപോട്ടുള്ള നീക്കങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകണമേ എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള സ്റ്റേജിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. മറ്റുള്ളൊരു ഇതല്ല. കാരണം കൃഷിക്കാരൻ്റെ അവസ്ഥകൾ വളരെ പരമദയനീയമാണ്. എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് പോന്നൂർക്കണ്ടിയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ളൂ ആന ചവിട്ടിക്കൊന്നു. 5 ലക്ഷം രൂപ സർക്കാർ കൊടുത്തു അവർക്ക്. പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള 5 ലക്ഷത്തിന് അവർ ഓരോരോ ന്യായങ്ങളും കാരണങ്ങളും പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതുവരെയും. വർഷം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് 1.5 വർഷത്തോളമായി ഇതുവരെ അവർക്കത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പഞ്ചായത്തിൽ വെറ്റിലപ്പാറ തൊട്ടടുത്ത വാർഡാണ്. വെറ്റിലപ്പാറ ഒരു ആദിവാസി യുവാവിനെ ആന ചവിട്ടിക്കൊന്നു. അതിനിടെ ആക്രമണത്തിൽ ആ ആദിവാസി യുവാവ് മരിച്ചു. അവർ ഇതുവരെ പൂർണ്ണമായ ഇത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. കൃഷിക്കാർക്ക് ഇന്നുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കിട്ടാൻ ഇവരുടെ അടുത്ത് കൊടുത്താൽ ഇതെങ്ങനെ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഗവേഷണമാണ് അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ കൊടുത്തെന്നാൽ ഇതെങ്ങനെ തേങ്ങ പോയെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതിന് അപേക്ഷയും കൊണ്ട് ചെന്നാൽ അതിലിരട്ടി പൈസ കൃഷിക്കാരൻ മുടക്കണം. അതിൻ്റേതായ ന്യായമായൊരു അവകാശം അവന് കിട്ടിയല്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും പേപ്പർ വായിക്കുന്നവരെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ച കഴിഞ്ഞ മാസമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, പുൽപ്പള്ളിയിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പകുതി ഭക്ഷിച്ച കടുവ. അത് പേപ്പറിൽ എല്ലാവരും കണ്ടതാണ്. പകുതി ഭക്ഷിച്ചിട്ട് കടുവ പോയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വയനാട്ടിൽ ഒരു ആദിവാസി യുവാവിനെ മുഴുവൻ ഭക്ഷിച്ചു. അടക്കം ചെയ്യാൻ കുറച്ച് തലയും എല്ലോട്ടിയും കഷ്ണങ്ങളുമാണ് കിട്ടിയത്. ഇതൊരു വാർത്തയല്ല, ഇതൊരു വിഷയമായിട്ടേ ഇന്ന് സർക്കാർ കാണുന്നില്ല. ഒരു സർക്കാരല്ല, ഞാനൊരു സർക്കാരിനെ മാത്രം കുറ്റം പറയല്ല. ഈ രാജ്യത്ത് കാലാകാലങ്ങളായി ഭരിച്ച ഒരു സർക്കാരും കൃഷിക്കാരൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കടന്ന് ചിന്തിക്കാനോ അവൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനോ ഇന്ന് വരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. താറാവിന് പനി വന്നിട്ട് 8000 താറാവിനെ ഒരു കൃഷിക്കാരൻ്റെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. അവൻ ഇന്ന് വരെ ആ പൈസ കിട്ടിയിട്ടില്ല. നെല്ല് നെല്ല് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അത് കർഷകൻ കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ വില കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല. ആ വില കിട്ടാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കൃഷിക്കാരുണ്ട്. എന്താണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പോക്ക്? എങ്ങോട്ടാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പോക്ക്? ഇത് നാം എല്ലാം വിലയിരുത്തേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് കൂടുതലായി ഞാൻ ഈ അവസരം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗമായി നിങ്ങളിതിനെ കാണരുത്. ഇതെൻ്റെ അനുഭവമാണ്. ഇത് ഈ സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന എന്നെപ്പോലുള്ള മുഴുവൻ കർഷകർക്കും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഭവമാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് വനാതിർത്തിയിൽ മാത്രമായിരുന്ന ഈ കഷ്ടപ്പാടെങ്കിൽ ഇന്നത് ടൗണിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. കുറേ കൂടെ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ എടക്കര ടൗണിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം ഡിസംബർ മാസം 23-ാം തീയതിയാണ് തോന്നുന്നു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കാട്ടുപോത്ത് വീട്ടുമുറ്റത്തു നിന്ന് കുത്തിക്കൊന്നു. ഇതുണ്ടായ സംഭവം ഇത് വെറുതെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിന്ന് ഷാഹിദ് ഹമീദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കാട്ടുപോത്തിറങ്ങി
കുത്തിക്കൊന്ന സംഭവം ഉണ്ടായി. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്താകെ 3 മരണങ്ങൾ ഉള്ളെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ 3 മരണങ്ങളെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതൊന്ന് എടക്കരയാണ്. എൻ്റെ നിലമ്പൂർ എൻ്റെ അടുത്ത പ്രദേശമാണ്. അവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ളതാണ് സ്ഥിതി. അപ്പം ഞാൻ ദീർഘമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടെ എന്നെ കേട്ട നിങ്ങൾക്ക് നന്ദിയുണ്ട്. ഹൃദയം നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ജോർജ് ഏട്ടൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. ഇനി EFL എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇക്കോളജിക്കലി ഫ്രജൈൽ ലാൻഡ് കേരളത്തിൽ മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു നിയമമാണ്. അതനുസരിച്ച് കർഷകൻ്റെ ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ ആദിവാസികളുടെ ഭൂമി, സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഭൂമി, വീടടക്കം പിടിച്ചെടുക്കാം. ഇക്കോളജിക്കലി ഫ്രജൈൽ ലാൻഡാണെന്ന് വനം വകുപ്പ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയാൽ മതി. അവനൊന്നും കൊടുക്കാതെ അവിടുന്ന് ഇറക്കി വിടാം. അങ്ങനെ ഇറക്കി വിട്ട് അനാഥമായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജോയ് ചേട്ടൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം അനുഭവിച്ച പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളുമൊക്കെ അദ്ദേഹം ഈ സമയത്ത് നമ്മളുമായി പങ്കുവയ്ക്കും. ജോയ് ചേട്ടൻ നിലമ്പൂർ സ്വദേശിയാണ്. EFLൻ്റെ ഈ പ്രതിസന്ധി കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 40,000-ഓളം ഏക്കർ ഭൂമി, 8,000-ഓളം കർഷകരുടെ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുത്തി. അവരിന്ന് വഴിയാധാരമാണ്. അതിൽ ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളുണ്ട്, പാവപ്പെട്ടവരും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുമായ സാധാരണക്കാരുണ്ട്. പലപ്പോഴും വനം വകുപ്പ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അവരോടുള്ള പ്രതികാരം തീർക്കുന്ന വിധത്തിൽ പോലും ഇറക്കിവിട്ട കേസുകളുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ജോയ് ചേട്ടൻ നിമിഷം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമെന്ന് കരുതുകയാണ്. ജോയ് സാറേ മൈക്കോണ കേൾക്കാവോ? കേൾക്കാമോ? സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട ചാക്കോ സാറെ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഭാവി തലമുറയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളായ യുവതി യുവാക്കന്മാരെ, ഞാനൊരു കുഞ്ഞു യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ആണ് ഞാനൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് നിൽക്കുന്നത്. എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റിയില്ല. അത് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. കാരണം നിങ്ങളോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കണം എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ സാധിച്ചില്ല. ചാക്കോ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ വേണ്ടേ, മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യണേ. ഒരാളുടെ മൈക്ക് ഓണാണ്. ബിനുവിന്റെ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യോ. എനിക്ക് നേരിട്ട് പറയണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം. കാരണം കേരളത്തിൽ മാത്രം 2000 കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഇക്കോളജിക്കൽ ഫ്രജൈൽ, ആ ഒരു ഓർഡിനൻസിലൂടെ ഇല്ലാത്ത അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് വനം വകുപ്പ് ഏതാണ്ട് 8,000-ൽ പരം, ചാക്കോ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ നാമമാത്ര കർഷകരുടെ, ആദിവാസികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ, ആദിവാസി കോളനി ഉൾപ്പെടെ, സ്കൂളും കോളേജും ഉൾപ്പെടുന്ന, പള്ളികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന, അമ്പലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന, ആരാധനകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ EFL ആയി നോട്ടിഫൈ ചെയ്തു. അത് തെറ്റാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം, ആക്ട് വന്നതിന് ശേഷം, ആ ആക്ടിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൂമികളെല്ലാം വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്ന്. പക്ഷെ നാളിതുവരെ 2003 ആക്ട് നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇത്രയേറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ ഭരണാധികാരികളുടെ എല്ലാം അടുത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടും നാളിതുവരെ ആവശ്യമായ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ജനാധിപത്യമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഞാനൊരു കർഷകനാണെന്ന് ചാക്കോ സാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ കുടുംബം മുഴുവൻ കൃഷിയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന കുടുംബമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബത്തിൻ്റെ എൻ്റെ മുഴുവൻ സ്വത്തും, എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഉൾപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ നിയമപരിരക്ഷയുമുള്ള, ഇപ്പം നിങ്ങളിരിക്കുന്ന കോളേജിനിരിക്കുന്ന അവിടെയൊക്കെ ആ ഭൂമിക്കൊക്കെ പട്ടയം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് പട്ടയം കിട്ടിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 77 മുമ്പുള്ള പട്ടയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ നിയമപരമായ നിയമപരിരക്ഷയുമുള്ള സ്ഥലം ഉൾപ്പെടെയുള്ളത്, അതും എന്നോടൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന് തോന്നിയ പകയുടെ ഫലമായിട്ട് മാത്രം EFL ആക്കി മാറ്റി. ഒരു നഷ്ടപരിഹാരം കൂടാതെ കർഷക കുടുംബത്തെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ടായാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖദുരിതങ്ങൾ, വേദനകൾ എത്രമാത്രം ഭയാനകമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇനി അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അത് നിയമപരമായ ഒരു കാര്യം. എനിക്ക് വേറെ 1-2 കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനുള്ളത്, കുട്ടികളായ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനുള്ളത്. ഒന്ന്, ഞാനൊരു കർഷകനാണെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഒരിക്കലും
ഭൂമിയിൽ, കൃഷിഭൂമിയിൽ തീയിടാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ്. റൗണ്ട് അപ്പ് പോലുള്ള എൻഡോസൾഫാൻ പോലുള്ള എനിക്ക് ഉണ്ട്, കശുമാവ് കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എൻഡോസൾഫാൻ പോലുള്ള ഒരു മാരകമായ കീടനാശിനികൾ ഞാൻ എൻ്റെ പറമ്പിൽ ഉപയോഗിച്ചു. കാരണം നമുക്കൊരു സംസ്കാരമുണ്ട്. ഭൂമിയെ അമ്മയായിട്ടും ദേവതയായിട്ടും കാണുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉടമകളാണ് നമ്മൾ ഭാരതീയരായ നമ്മളെല്ലാം. പക്ഷേ അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിച്ച് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചു വരുന്ന ആളുകളെ അതും പട്ടിണി മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി ഭരണാധികാരികളുടെ നിർബന്ധത്തിന് കീഴ്വഴങ്ങി വിധേയരായി മലയോര മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് കൃഷി ചെയ്ത ആളുകളെ കയ്യേറ്റക്കാരായി കാണുന്ന ഒരു തെറ്റായ പ്രവണത നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും മാരകമായ ഒരു അപകടം. കാരണം ഒരിക്കലും കർഷകരാരും കയ്യേറിയതല്ല. അവരൊക്കെ ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പാട്ടത്തിനെടുത്തും അല്ലാതെയൊക്കെ കൃഷിഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് നിയമപരമായ മുഴുവൻ പരിരക്ഷയുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്ത ആളുകളാണ്. അപ്പൊ ചാക്കോ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതാണ്ട് 45,000-ഓളം ഏക്കർ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അതിനൊന്നും ഒരു നഷ്ടപരിഹാരവും കൊടുത്തില്ല. നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാൻ സെക്ഷൻ 4 അനുസരിച്ച് അനുവാദമുണ്ട്, പക്ഷെ അത് കൊടുക്കുന്നില്ല, ഒരിക്കലും അത് കൊടുക്കുകയില്ല. ജോർജ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞോണം, ആന ചവിട്ടി കൊന്നിട്ട് 5 ലക്ഷം കൊടുത്തിട്ട് 5 ലക്ഷം കൊടുക്കാത്ത സർക്കാർ എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുക? ഒന്ന്, കയ്യേറ്റക്കാരായിട്ട് കർഷകരെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന തെറ്റായ ഒരു മനോഭാവം നമ്മുടെ മക്കളിലേക്ക് പോലും വർഗശത്രുക്കളായി കാണുന്ന ഭരണാധികാരികളും ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദവും അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ്. രണ്ടാമതൊരു കാര്യം, സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു രാജ്യത്തെ കാക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരൻ ജയ് ജവാൻ എന്നും ഇവിടെ മനുഷ്യന് അന്നം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്ന കർഷകരും സിന്ദാബാദ് എന്നുള്ളത്, ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പൊ കർഷകരെ വർഗശത്രുക്കളായി കാണുന്ന ഒരു തെറ്റായ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെയേറെ അപകടകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് കർഷകർ അനുദിനം ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, കൃഷി വകുപ്പ് എന്നൊരു വകുപ്പുണ്ട്. ഈ ഇരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അനേകരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് കൃഷി ഓഫീസർ. കാരണം ആദ്യമേ തന്നെ ഗസറ്റ് ഓഫീസറായിട്ട് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കയറാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ്. ആ കൃഷി വകുപ്പ് നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി രൂപ കൃഷി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വേണ്ടി മുടക്കിയിട്ടുണ്ട്. അന്ന് കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നതിന്റെ 1/3 പോലും നെൽകൃഷിയില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്മുടെ താപനം അതിന് മാറ്റം വന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ ഒന്നും വേണ്ട, വേറെ ഒരു കണക്കെടുക്കാൻ പോകണ്ട. ഭൂമിയിൽ നെൽകൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വാട്ടർ ലെവലെല്ലാം നിലനിന്നിരുന്നു. ഇപ്പൊ നെൽകൃഷി നഷ്ടപ്പെട്ടു. മഴ പെയ്യുന്ന വെള്ളമെല്ലാം ഒഴുകി കടലിലേക്ക് പോകുന്നു. അതോടുകൂടി വീണ്ടും ഒരു 1-2 വെയിൽ തെളിയുമ്പോൾ തീരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഒരിക്കലും തീയിടാറില്ല, എൻഡോസൾഫാൻ പോലുള്ള മാരക ഇത് റൗണ്ട് പോലത്തെ ചെയ്യാറില്ലെന്ന്. കാരണം തീയിടുന്ന ആ മണ്ണ് ചത്ത മണ്ണായിട്ട് മാറും. പിന്നെ അതിന് വെള്ളത്തെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇതുണ്ടാവില്ല. നമുക്കറിയാം, ഒത്തിരിയേറെ ആളുകൾക്ക് തീറ്റിപ്പോറ്റുന്ന ഒരു വകുപ്പാണ്, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നതാണ് വനം വകുപ്പ്. ആ വനം വകുപ്പിനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരൊക്കെ കാടുകളിൽ താമസിക്കുകയും കാടിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്നത് എന്താ? അവരെല്ലാം എയർ കണ്ടീഷണഡ് റൂമുകളിലിരുന്ന് ഭരണം നടത്തുമ്പോൾ കാടിന് തീ പിടിക്കുക. കാട് തീ പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കാടിന് മണ്ണെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് നിലനിർത്തേണ്ട, പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട, ആവശ്യമായ ജലം സംരക്ഷിക്കേണ്ട വനഭൂമികൾ മുഴുവൻ ഇന്ന് തീയിട്ട് കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കാശ് മേടിച്ച് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന് പകരം നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ, ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയില്ല. നല്ല മനുഷ്യരുണ്ട്, നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട്, നല്ല ഭരണാധികാരികളുണ്ട്. പക്ഷെ പലരും അവരുടെ ശമ്പളം മേടിച്ചെടുക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം വിട്ടോട്ട് ജനങ്ങളോട് പ്രതിബദ്ധതയില്ലാത്ത കർഷകരെ ഒരു വർഗശത്രുക്കളായി കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപകടം എന്ന് പറയുന്നത്. ജോർജ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, എനിക്ക് മുമ്പേ ജോർജ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, വന്യമൃഗങ്ങളും വന്യജീവികളും എണ്ണത്തിൽ കൂടിയതുകൊണ്ട് ക്രമാതീതമായി ഇത് വർദ്ധിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ടൗണിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത്. വനം കുറഞ്ഞു പോയിട്ടല്ല. വനം കയ്യേറ്റം ഒരു 71-ന് ശേഷം കേരളത്തിൽ വനം കയ്യേറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷെ കയ്യേറ്റം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് പേരിലല്ല, ഇത് ക്രമാതീതമായി എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായും വെള്ളവും ജലവും തേടി വരുന്നു. പിന്നെ മനുഷ്യനെ പേടിയില്ലാതായി വരുന്നു. കൊന്നെടുക്കുന്ന ഒരാളെ കൊന്നാല് ആ ആനയ്ക്ക് പിന്നെ ആരെയും കൊല്ലാൻ പേടിയില്ലാതെ വരും. ആ മനുഷ്യനെ ഓടിക്കുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന്
ക്രമാതീതമായി കൂടുന്ന വന്യമൃഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി അതിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വെടിവെച്ച് കൊള്ളണമെന്ന് പറയും, അതിന് അനുവാദം സർക്കാർ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയും. പക്ഷെ അത് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എനിക്കറിയില്ല, അത് നിയമത്തിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ നിയമമുണ്ട്, മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ, വികസിത രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് മനുഷ്യനെ, പ്രത്യേകിച്ച് കർഷകരെ മുഴുവൻ ഒരു വർഗശത്രുക്കളായി കണ്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നൊരു സമീപനം. പിന്നെ വേറെ അതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, വരും തലമുറയായ മക്കൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വലിയ സത്യം ഇതാണ്. ഇത് കർഷകരെയോ കർഷകരുടെ മക്കളെയോ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത്, അത് മുഴുവൻ മനുഷ്യരും ബാധിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ GST വരുമാനം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പലതരത്തിൽ സാമ്പത്തിക അതിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം കേരളത്തിൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല, കാർഷിക മേഖല എല്ലാം പരാജയത്തിലാകുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? നാളെ ഈ പറയുന്ന ഇന്ന് നമ്മളെ ഭരിച്ച് നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് പോലും പലർക്ക് ശമ്പളം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും. ആ ഒരു വലിയ ഒരു അപകട സ്റ്റേജിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറണം. നമ്മൾ മനുഷ്യരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും മനുഷ്യർ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറി ഭരണാധികാരികളുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും നേതാക്കന്മാരുടെയും ഒക്കെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് പരിഗണന കൊടുക്കണം, പ്രത്യേകിച്ച് കർഷകർക്ക്. അവർ നാടിന്റെ നട്ടെല്ലാണ് എന്നുള്ള സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സത്യത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ആർജവത്വം കാണിക്കണം. അവന് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ബോധ്യത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭാവി തലമുറയായ നിങ്ങളോട് ഒറ്റ കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ, നിങ്ങൾ സത്യം എന്താ എന്ന് തിരിച്ചറിയണം. ഇവിടെ ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് കർഷകരാ, കാലാവസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് കർഷകരാ. അതല്ലാതെ ഇവർ ഒരു തുളസിത്തറ പോലും ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒത്തിരിയേറെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരെ, പരിസ്ഥിതിയുടെ ഒത്തിരിയേറെ ഓരോ വർഷവും ലക്ഷക്കണക്കിനും അതിലുപരി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വാങ്ങുന്ന ആളുകളെ എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ അവരാരും ഇത് പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരോ ഭാവി തലമുറയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരല്ല. അവർ തീർച്ചയായും അവരുടെ ആഗ്രഹം ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമുള്ളൂ, എങ്ങനെയും പണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നെയും കൂട്ടുപിടിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് സംഘടന ഉണ്ടാക്കാം, പരിസ്ഥിതി സംഘടന ഉണ്ടാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന്. പക്ഷെ ജനങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കർഷകനെ ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കാതെ അവനെ ഒരു വർഗശത്രുവായി കണ്ടുപോകുന്ന ഒരു തെറ്റായ മനോഭാവം മാറ്റി ഒരു പുതിയ സംസ്കാരം നമുക്കുണ്ടാകണം. ഭൂമിയെ മാതാവായി കാണുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും മടങ്ങണം. പരിസ്ഥിതി ആവശ്യമാണ്, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ആവശ്യമാണ്. ഭാവി തലമുറ നമുക്ക് കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കരങ്ങളിലാണ്, അതും പ്രത്യേകിച്ച് വരാൻ പോകുന്ന നിങ്ങളുടെ കൈകളിലാണ് എന്ന ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തോടുകൂടി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇവരോട് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, പൊതുവായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷനാണ്, ഒരു 5 മിനിറ്റ് സമയം. സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ പാർട്ടിസിപ്പൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ഡെലിഗേറ്റ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചില സംശയങ്ങളുണ്ടാവും. ആ സംശയങ്ങൾ നിവാരണം വരുത്താനോ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളൊരവസരമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉള്ളവർ കൈ ഉയർത്തുക. സംശയമുള്ളവർ കൈ ഉയർത്തിയാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് മൈക്ക് നൽകുന്നതാണ്. പെട്ടെന്ന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇവരൊരു എക്സ്പേർട്സ് അല്ല, പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷനാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് നിങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സാർ നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് നിതിൻ എന്നാണ്. ഞാൻ കാലടി സർവകലാശാല ഫിലോസഫി ഗവേഷകനാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എത്തിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എൻ്റെ പഠന വിഷയം.
ഇപ്പം നിലവിൽ ഞാനിത് സംശയം ചോദിക്കാൻ കാരണം കഴിഞ്ഞ 4 കൊല്ലം ഞാൻ വനംവകുപ്പിൻ്റെ സ്റ്റാഫാണ്, ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറായിട്ട്. പിന്നെ വനംവകുപ്പിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്യജീവി സംഘർഷം നേരിടുന്ന മണ്ണാർക്കാട് അട്ടപ്പാടി മേഖലയിലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഓരോ കർഷകരും പറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ അതൊന്നും പൊതു കർഷകൻ്റെ അഭിപ്രായമായിട്ട് കരുതാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം നേരിട്ട് സാറി പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഓഫീസ് മുറികളിൽ ഇരുന്ന് വനംവകുപ്പ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടവരല്ല, നേരിട്ട് ഫീൽഡിൽ കണ്ടവരാണ്. ഓരോ കർഷകനും അനുഭവിക്കുന്നത് ഇതിനേക്കാളേറെ ഭീകരമായിട്ടും ലളിതമായിട്ടും അതിനെയൊക്കെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് കാണുന്നവരും അല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് മനോഭാവങ്ങളിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കർഷകന് കൃഷിയോട് കാണിക്കുന്ന മനോഭാവങ്ങളിൽ വേറെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം പണ്ട് നമുക്ക് ഈ മലയാള സിനിമകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഞാൻ എൻ്റെ നാളത്തെ പ്രസൻറ്റേഷൻ അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെ, നമ്മളെ പിന്നെ പണ്ട് കർഷകർ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ്റെ കൃഷി സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വം കർഷകനുണ്ടായിരുന്നു. അതിനവൻ ഏറുമാടം കിട്ടുമായിരുന്നു. കർഷകർ സംഘടിച്ച് രാത്രി ഇറങ്ങുന്ന വന്യജീവികളെ ചെറുക്കുമായിരുന്നു. ഇന്ന് പുതിയ കർഷകർ അങ്ങനെയല്ല. കർഷകർ കൃഷി ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് പിന്നെ അഥവാ വന്യജീവികൾ വന്നാൽ അത് ഓടിക്കേണ്ടത് വനംവകുപ്പിൻ്റെ മാത്രം ആവശ്യമാണെന്ന രീതിയിലേക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും മാറിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടുത്തെ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കേരളത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ കൃഷി ചെയ്യും, പക്ഷേ എൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് എൻ്റെ ജണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അതിർത്തിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു വന്യജീവികളും വരാൻ പാടില്ല. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വന്നവന് വെടിവെച്ച് കൊല്ലണം എന്നുള്ള ഒരു എത്തിക്സും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് കർഷകരുടെ ചിന്താഗതിയിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, ഈ തിരക്കിനിടയിൽ ഞാനത് പറയുന്നില്ല. പിന്നെ അതായത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ EFL ആക്റ്റും മറ്റു പല OA ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ നിയമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രകൃതി അത്രമേൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള ധാർമ്മിക ബോധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ്. അതായത് ഇപ്പം വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ അയവ് വന്നു, കൊല്ലത് കാർക്കശമാക്കി. ഇതൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വനം അത്രമേൽ അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി അത്രമേൽ നിലനിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കൃത്യമായ ബോധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. അത് കേവലം ഒരു വിഭാഗം സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി അവരെ പീഡിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നൊരു വാദത്തോട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ചേർത്തത്. വനനിയമങ്ങളും പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങളും കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും വളരെ ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വനം സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യത കൊണ്ട് വരുന്ന അത്തരം നിയമങ്ങൾ കർഷകരെ ഉപദ്രവിക്കാനുള്ളതല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കൊരു അതിനകത്ത് വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും. കേരളത്തിലെ ആകെ വനവിസ്തൃതി 28%. ഗ്രീൻ കവർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീ കവർ 54%. 16,800 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ വനവും ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളും അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത്. അതിൽ 2,750 കിലോമീറ്റർ നീളം മാത്രമാണ് നാമമാത്രമായിട്ടുള്ള ഫെൻസിങ് എങ്കിലും ഉള്ളത്, സോളാർ ഫെൻസിങ് അടക്കം. ബാക്കി 13,250 കിലോമീറ്റർ ഫെൻസിങ് ഇല്ലാത്ത വനവും ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളും ഒന്നിച്ചു കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ്. ഒരു വനത്തിലെ വന്യജീവികളുടെ നിയന്ത്രണം, അതിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റിയെ കൃത്യമായി കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് വനം വകുപ്പിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ 10-30 മീറ്റർ അകലെ സിംഹവും കരടിയും കടുവയും മേയുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ സുഖമായി വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതത്ര കൃത്യമായിട്ട് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വന്യമൃഗങ്ങളെ വനത്തിൽ നിർത്തി ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംരക്ഷണം ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന രീതിയുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ മറിച്ച് നമുക്കറിയാം, ഇവിടുത്തെ കാട്ടുപന്നിയുടെ ഉദാഹരണം മാത്രം എടുത്താൽ മതി. ഒരു കാട്ടുപന്നി ഒരു വർഷത്തിൽ 3 പ്രാവശ്യം പ്രസവിക്കും. ഓരോ പ്രസവത്തിലും ശരാശരി 12-15 കുട്ടികളുണ്ടാവും. അപ്പം 45 കുട്ടികൾ ഒരു വർഷത്തിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പന്നിയിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷം 45 കാട്ടുപന്നികൾ ഉണ്ടായാൽ സ്വാഭാവിക കാട്ടുപന്നിയുടെ പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സാന്ദ്രത വളരെയധികം വർദ്ധിക്കും. പക്ഷേ ആ കാട്ടുപന്നിയെ കള്ളിങ് നടത്താനുള്ള സംവിധാനം നിയമത്തിലുണ്ട്. ഒരു ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ ഉള്ളിൽ ഇത്ര വന്യജീവികളെ പാടുള്ളൂ, അതിൽ ഇന്ന മൃഗങ്ങൾ ഇന്ന നമ്പറിലായിരിക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന കൃത്യമായിട്ടുള്ള വനനിയമവും വന്യജീവി നിയമവും നിലനിൽക്കണം. അങ്ങനെ നിലനിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സസ് ഉള്ളതിനെയെല്ലാം അത്തരത്തിൽ കള്ളിങ് നടത്തി, കൺട്രോൾഡ് ഹണ്ടിങ് ആണ് കള്ളിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നിയന്ത്രിത വേട്ടയാടൽ. അത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കങ്കാരുവിന് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ തന്നെ ബീഹാറിൽ നീൽഗൈ എന്ന് പറയുന്ന മാനിന് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ തന്നെ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലൊക്കെ ഈ കള്ളിങ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഈ കള്ളിങ് പ്രോസസ്സ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാതെ കാട്ടുപന്നികൾ മനുഷ്യനെ അനുദിനം കുത്തുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. അപ്പോൾ വന നിയമങ്ങൾ ഒരു വശത്തും വന നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് മറ്റൊരു വിധത്തിലുമാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ദുരന്തം നേടുന്നു. കൃത്യമായ ഫെൻസിങ് നടത്തി കള്ളിങ് നടത്തി മൃഗങ്ങളെ വനത്തിൽ സംരക്ഷിക്കുകയും മൃഗങ്ങൾക്ക് വനത്തിനുള്ളിൽ ലഭിക്കുന്ന പരിരക്ഷയെങ്കിലും മനുഷ്യന് അവൻ്റെ
കൃഷിയിടത്തിൽ ജനിക്കുവാനുള്ള നിയമം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത്തരം നിയമങ്ങളെ എടുത്ത് കത്തിച്ച് കളയണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുക. അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള വ്യാജേന ഒത്തിരി സ്യൂഡോ എൻവയോൺമെന്റലിസ്റ്റ് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അതൊരു വശത്ത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. മറ്റു ചോദ്യങ്ങൾ വരട്ടെ, ബാക്കി തന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്ത് വായിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് പറയാം. ഒരു ആന 18 പേരെ കൊന്ന ചരിത്രം കേരളത്തിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഈ പറയുന്ന അരിക്കൊമ്പൻ്റെ കേസിൽ 32 പേര് തെളിവില്ലാതെയും 18 പേര് പ്രൂഫ് അടക്കം, കോടതിയുടെ പ്രൂഫ് അടക്കവും കൊന്നതാണ്. ഒരാനയ്ക്ക് 18 പേരെ കൊല്ലാമെങ്കിലും ആനയെ ഒന്ന് സ്ഥലം മാറ്റിയാൽ കരയാൻ ഇവിടെ പരിസ്ഥിതിവാദികളുണ്ട്. ഈ 18 പേരുടെ കുടുംബങ്ങൾ അനാഥമായതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഇവിടെ മനുഷ്യരില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പരിസ്ഥിതി നിയമത്തിന് എന്ത് പ്രസക്തിയാണുള്ളത്? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. കടുവ, ഞാനൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ സാർ പറഞ്ഞതിന്, വയനാട്ടിൽ 345 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ഉണ്ട്. അവിടെ സെന്ന സ്പെക്ടാബിലീസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സ്വർണ്ണക്കൊന്ന കൊണ്ട്, വിദേശ കൊന്നയാണ്, ആ വിദേശ കൊന്ന കൊണ്ട് പിടിപ്പിച്ചു. എന്തിനാണ്? വനവൽക്കരണത്തിനും വനസൗന്ദര്യവൽക്കരണത്തിനും. അത് 14 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഏരിയയിലാണ് നട്ടത്. അടുത്ത കഴിഞ്ഞ 2014 അത് നട്ടിട്ട് 2018 ആയപ്പോഴത്തേക്കും 78 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിൽ ഈ സ്വർണ്ണക്കൊന്ന വ്യാപിച്ചു. സ്വർണ്ണക്കൊന്ന വളർന്നാൽ അവിടെ ഒരു ചെടികളും വളരില്ല, അവൻ നാമാവശേഷമായി പോകും. സ്വർണ്ണക്കൊന്ന സ്പെക്ടാബിലീസ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രനാമമുള്ള ചെടിയാണ് സ്വർണ്ണക്കൊന്ന. നിങ്ങൾ വയനാട്ടിലൂടെ പോയി കാണുമ്പോൾ കാണാം. അത് 2022 ആയപ്പം 125 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയനാട്ടിലെ മൊത്തം ഫോറസ്റ്റിന്റെ 1/3 ഈ സ്വർണ്ണക്കൊന്ന കയ്യേറി. അവിടെ ഒരു ജീവിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. ചെറുജീവികളും വലുജീവികളും അടക്കം ഒന്നിനും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതൊരു പരിസ്ഥിതിക്ക് അങ്ങേയറ്റം കോട്ടം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു എക്സോട്ടിക് പ്ലാന്റാണ്, ഒരു വിദേശ പ്ലാന്റാണ്. ഇത് കൊണ്ടു നട്ടത് വനം വകുപ്പാണ്. ഇന്ന് വയനാട്ടിലെ കടുവകൾ ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഒന്നായി തീരുന്നത് ഈ സ്വർണ്ണക്കൊന്ന ഇവിടെ വ്യാപനമാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇത്ര അശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നടക്കുന്ന ചില വസ്തുതകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. വയനാട്ടിലാകെ ഞാൻ പറഞ്ഞു 345-ൽ 125 ഇപ്പൊ വനത്തില് മൃഗങ്ങൾക്ക് കഴിയാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണോ വനപരിഷ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്? അതിനോട് എനിക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ താങ്കളെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ല, മറിച്ച് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റകളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രം. മറ്റെന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. സ്നേഹമുള്ളവരെ, പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള സംവാദത്തിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. സേവ് എൻവയോൺമെന്റ്, സേവ് വൈൽഡ് ലൈഫ്. ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ആവർത്തിക്കാനുള്ളത്. ബട്ട് നോട്ട് അറ്റ് ദി എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് പുവർ ആൻഡ് മാർജിനലൈസ്ഡ് പീപ്പിൾസ് ലൈഫ് ആൻഡ് ലൈവ്ലിഹുഡ്. പാവപ്പെട്ടവൻ്റെയും സാധാരണക്കാരൻ്റെയും ഉപജീവനത്തിനും ജീവനും ഭീഷണി വരുത്തിക്കൊണ്ടല്ല, അവൻ്റെ ചെലവിലായിരിക്കരുത് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്. ദ സോ കോൾഡ് ഓംനിവോറസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ നമുക്കൊരിക്കലും അത്തരത്തിൽ സാധാരണക്കാരനെ പരിഗണിക്കാതുള്ള നിയമങ്ങളാണ്. ഈ പറയുന്ന ESA, ESZ, വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രോബ്ലംസ്, EFL, ഇതെല്ലാം അടിസ്ഥാനമായി നിൽക്കുന്ന 1986 എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടാണ്. എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടാണ്. ഇന്ദിരാഗാന്ധി 1972 സ്റ്റോക്ക്ഹോമിൽ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട്. നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ ആളുകൾ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നും വഴിയരികിൽ നിന്നും വിറകെടുത്തുകൊണ്ട് കത്തിച്ചിട്ട് അവിടെ പുകയുണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം ഉണ്ടാകുന്നത് പറഞ്ഞപ്പോൾ മിസ്സിസ് ഗാന്ധി കൊടുത്തൊരു റിപ്ലൈ ഉണ്ട്. എൻ്റെ നാട്ടിൽ രാവിലെ കുഞ്ഞിനെ തോളത്തൊരു തുണിയിൽ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് അമ്മമാർ ജോലിക്ക് പോകും. രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പൊരിവെയിലത്ത് പണിയെടുത്തിട്ട് വൈകുന്നേരം കിട്ടുന്ന ആ പൈസ കൊണ്ട് അവർ 1 കിലോ ഗോതമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ 2 കിലോ അരിയോ മേടിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകും. പോകുന്ന വഴിക്ക് വഴിയിൽ കിടക്കുന്ന കമ്പുകൾ ശേഖരിച്ച് തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ ഒക്കത്തും വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ അരിയും മേടിച്ച് അവർ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അത് പാചകം ചെയ്ത് വൈകുന്നേരം അവരുടെ വീട്ടിൽ അവിടെ പുകയും അവിടെ അരിയുണ്ടാവും. അത് നിർത്താനായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. അതവരുടെ ഉപജീവന മാർഗമാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങളോട് ഞാനത് പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്കത് നിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സഹായിക്കാം. അവർക്ക് ആവശ്യമായ അന്നം കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുക. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ അവരോട് ഇനി എടുത്ത് കത്തിക്കരുത് എന്ന് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത്രയും ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള നേതൃത്വങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ. പക്ഷെ പിന്നീട് അത് മാറി പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഭരണകാലത്ത് ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്ന UN ഈ പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങളെ ശക്തമാക്കിയില്ല. പിന്നീട് അവരുടെ മരണശേഷമാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിവിട്ടുപോയി ചില സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളും സാമ്പത്തികമായ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉന്നം വയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളും നിയമങ്ങളും എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടും ഒക്കെ വന്നത് എന്നൊരു വസ്തുത അവിടെ നിൽക്കുന്നു. ഞാൻ ഭംഗ്യന്തരനെ സൂചിപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ വസ്തുതകളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ, ഈ പാവപ്പെട്ട കർഷകൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടെ ആഹാരം വേണ്ടേ? കമ്പ്യൂട്ടർ മതിയോ?
ഇവിടെ എ സി കാറും എ സി മുറ്റങ്ങളും മതിയോ, അല്ലെങ്കിൽ എ സി സംവിധാനങ്ങളും മതിയോ? ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നം വേണ്ടേ? അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് വെസ്റ്റേൺ ഗൾഫിൽ നിന്ന് കർഷകനെ ഇറക്കി വിട്ട് അവിടെ ടൂറിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ടൂറിസത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാനത്തെ രക്ഷിക്കാമെന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ മൗഢ്യമില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ടൂറിസം നല്ലതാണ്. ഫാം ടൂറിസം കർഷകർ ചെയ്യട്ടെ, അവൻ്റെ പറമ്പിൽ ഫാം ടൂറിസം ചെയ്യാൻ അവന് സൗകര്യമുണ്ടാക്കട്ടെ. ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരട്ടെ, ശുദ്ധമായ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് വാങ്ങി കഴിക്കട്ടെ, ശുദ്ധമായ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ടിലെ ജലം ഉപയോഗിക്കട്ടെ. ആ കർഷകരെ അവരുടെ പണം എന്ത് വില കൊടുത്തും വാങ്ങി ഈ മാഫിയ സംഘങ്ങൾ റിസോർട്ടുകളാക്കി മാറ്റിയിട്ട് അത് ടൂറിസം ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരിൽ ഗവൺമെൻറ് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അത് സാധാരണക്കാരുടെ നെഞ്ചത്ത് കയറി നിന്ന് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അത് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മറവാവരുത്. എന്തിനു വേണ്ടി? ഈ സോ കോൾഡ് പോവർ ആൻഡ് മാർജിനലൈസ്ഡ് പീപ്പിൾസിൻ്റെ എക്സ്പെൻസിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കാനുള്ളതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. മറ്റൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സമാപനത്തിലേക്ക് വരാം. സംശയങ്ങൾ? ഓക്കെ. വന്യമൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷിക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുവാനും സാധിക്കും. ഈ ഒരു സംവിധാനം എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ നിലവിലില്ലാത്തതെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത്. രണ്ടാമത്തത്, ഈ കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ ഫാം ടൂറിസം സാറിപ്പം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫാം ടൂറിസത്തിന് യാതൊരുവിധ സംവിധാനങ്ങളോ യാതൊരുവിധ സപ്പോർട്ടോ കേരള ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്നില്ല. കൃഷി വളർത്താനാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൃഷി തൈകൾ കൊടുക്കും, അതിനപ്പുറം അവരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഇടവകയിലാണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ചുറ്റും 57 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി സോളാർ ഫെൻസിങ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെ സംരക്ഷിക്കുവാനോ പരിരക്ഷിക്കുവാനോ ആരെയും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംവിധാനങ്ങളിലെല്ലാം മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞെന്നാൽ കൃഷി വകുപ്പും വനം വകുപ്പും ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംവിധാനങ്ങൾക്കെല്ലാം മാറ്റം വരികയില്ല എന്നൊരു സംശയം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. അച്ഛൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ മറുപടി പറയാം. ഫാദർ ഷിജു ഇവിടുത്തെ കൊമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അധ്യാപകനാണ്, അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറാണ്. വളരെ റിലവൻ്റായിട്ട് ചോദ്യമാണ്. കൃഷി വകുപ്പും വനവകുപ്പും തമ്മിൽ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകില്ല എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. ഒരു ജോയിൻറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തി കൃഷിഭൂമികളെയും വനഭൂമികളെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സർവേ നടത്താനായിട്ട് കൃഷിക്കാർ എത്രയോ കാലമായി പറയുന്നു. വനം വകുപ്പിൻ്റെ കയ്യിൽ കൃത്യമായ രേഖകളില്ല. വനം വകുപ്പിൻ്റെ കയ്യിൽ കൃത്യമായ രേഖകളില്ല. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണകാലത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഭാരതത്തിന് ഒരു 50-60 വർഷം മുമ്പുള്ള രേഖകളാണ് വനം വകുപ്പിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ കർഷകരുടെ കയ്യിലുള്ള ഭൂമി 77 മുമ്പുള്ള പട്ടയങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടും ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിച്ചു പോയതാണ്. കർഷകരുടെ ഭൂമിയും കേരളത്തിലെ 220 പഞ്ചായത്തുകൾ വനഭൂമിയും ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളും അതിർത്തി പങ്കിടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അതൊന്ന് അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ അതിർത്തി നിർണ്ണയിച്ച് അവിടെ ജെണ്ടയിട്ട് അവിടെ ഫെൻസിങ് നടത്തിയാൽ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാം. പക്ഷേ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകാരും റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകാരും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഡിജിറ്റൽ സർവേ നടത്താൻ ഒരിക്കലും ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. അതിനുവേണ്ടി ഒരു വെള്ളാനയായിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സർവേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കഴിയാറുണ്ട്. അവർക്ക് ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തെടുക്കണം. അവർ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്, അവർക്ക് ശമ്പളം കിട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ. പക്ഷേ അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ ഒരൊറ്റ വർഷം കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ അതിർത്തി നിർണ്ണയം കൃത്യമാക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാതെ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിൽ ആശങ്കയുണ്ട്. കാരണം കൃത്യമായ രേഖ കർഷകരുടെ കയ്യിലുണ്ട്, റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. വനം വകുപ്പിന് അവരുടെ അതിർത്തിയുടെ കൃത്യമായ രേഖകളില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ അവർ ഈ ജോയിൻറ്റ് സർവേക്ക് സമ്മതിക്കാത്തത്. ജോയിൻറ്റ് സർവേക്ക് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ ഫെൻസിങ് നടത്തി ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാം. മറ്റൊരു കാര്യം, ESZ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ. വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിക്ക് ചുറ്റുമാണ് ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ ഉണ്ടാകാറ്. ഒരു വനം, ആ വനത്തിൻ്റെ നടുഭാഗത്താണ് വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ സാധാരണ വരേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണെന്നറിയോ വനം വകുപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? നടുഭാഗത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതതിൻ്റെ സാങ്ക്ടം ഓഫ് സാങ്ക്ടോറി എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ സ്ഥലമായിട്ടാണ് ഇതിനെ കരുതുക. വനത്തിന് നടുവിലുള്ള വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി, അവിടെ മൃഗങ്ങൾക്ക് യഥേഷ്ടം വിഹരിക്കാം. മൃഗങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഭാഗം വനത്തിൻ്റെ തന്നെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള വനം അതിൻ്റെ എക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോണായിട്ട് ബഫർ സോണായിട്ട് വരും. അതിന് ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ സെൻറ്റർ കോർ പാർട്ടിനെ കൊണ്ട് ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ അതിർത്തിയിൽ വയ്ക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അവിടെ ബഫർ സോൺ, വനത്തിൻ്റെ ബഫർ സോൺ ഇല്ലാതെ വനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഇല്ലാതെ വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ കോർ ഏരിയയിൽ നിന്ന് മൃഗങ്ങൾ നേരെ കർഷകൻ്റെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നു. കേരളത്തിലെ 23ഓളം വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസിൻ്റെ കേസിലും ഇത് ബാധകമാണ്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വന്യജീവി ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഒരു കാരണം.
വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ് എങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതിൻ്റെ കൃത്യമായ നിയമങ്ങൾ പലപ്പോഴും പാലിക്കപ്പെടാതെ അതിൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫൈനൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനും വരിക, അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള രേഖകളില്ലാത്തതുകൊണ്ടും ചില അശുദ്ധമായ ചിന്തകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടുമാണെന്ന് കർഷകർ ആരോപിക്കും. അത് തെറ്റു പറയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ഉണ്ടാകേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ കർഷകൻ അറിയാം. കർഷകൻ അത് പറയും. അത് ഇന്ന രീതിയിൽ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നമെന്ന് പറയും. അത് വനം വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ചോണമെന്നില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഇപ്പോഴത്തെ 21st സെഞ്ച്വറി, ഇപ്പോഴത്തെ സെഞ്ച്വറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കമ്മിങ് ജനറേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃഷിയിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഭൂമി സ്വന്തമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു നേച്ചർ കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. കൂടുതൽ ആൾക്കാരും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുറത്തേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നേച്ചറാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതായിട്ട് അങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും സപ്പോർട്ടീവ് അല്ലാത്ത നിയമങ്ങളും ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട്. മറുഭാഗത്ത് ഈ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വരുമാന സാധ്യതകളില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം ഒരു സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കമ്മിങ് ജനറേഷൻ പുതിയ തലമുറയിലേക്കുള്ള യൂത്ത് എന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ജനറേഷന് ഈ ഒരു എക്കോളജിയിലെ ഈ ഒരു ഇൻ്റഗ്രൽ എക്കോളജിയുടെ ഭാഗമാവുന്നതിന് എങ്ങനെ ഞങ്ങളതിനെ പ്രിപ്പയർ ആക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഞങ്ങൾ അതിനോട് കാണിക്കേണ്ട സമീപനം എന്താണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് പറയണം. ഡെന്നി ചോദിച്ചത്, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കർഷകരുടെ മക്കൾ കൃഷിയിലേക്ക് തിരിയുന്നില്ല. അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള വിഷയം. കർഷകൻ കൃഷി ചെയ്ത് പഠിച്ചവൻ എന്നും കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അവന് നഷ്ടമോ ലാഭമോ പ്രശ്നമല്ല. അവൻ്റെ ഒരു ഉപജീവന മാർഗമായി അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ന്യായമായ വില ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും കർഷകന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളാണ്. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം കർഷകർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു, ആ ഉൽപ്പാദനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പണം അവൻ്റെ വീട്ടിൽ സർക്കാർ എത്തിക്കുന്നു. അവനത് വിലയുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും സർക്കാർ അവനെ എത്തിച്ചിരിക്കും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കർഷകൻ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് നടുവൊടിയുന്നതല്ലാതെ കൃഷി ചെയ്ത് നഷ്ടത്തിൽ കലാശിച്ച് അവൻ മരിക്കാനല്ലാതെ വേറൊരു സാഹചര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പലപ്പോഴും ഇല്ലാതെ വരുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ മക്കൾ അതിനെ ആശ്രയിക്കാൻ മടിക്കുന്നു, അതിലേക്ക് പോകാൻ മടിക്കുന്നു, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ജോലിയിലേക്ക് തിരിയുന്നു. IAS-കാരൻ്റെ മക്കളെ IAS-കാരൻ ഉന്നത രീതിയിലേക്ക് നോക്കുന്നു, IPS-കാരൻ അവൻ്റെ മക്കളെ ആ രീതിയിൽ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നു, അധ്യാപകർ അവരുടെ മക്കളെ ആ രീതിയിൽ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നു, ഡിഫൻസിലുള്ളവർ അവരുടെ മക്കളെ അതിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കർഷകൻ അയാളുടെ മക്കളെ കൃഷിയിലേക്ക് തിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവസാനം ആത്മഹത്യയുടെ പക്കത്ത് ചെന്ന് പോകും മക്കളെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവർ നിർബന്ധിക്കാറില്ല. ഇത് കേട്ടും ചെവി തഴമ്പിച്ചവരും കണ്ണിന് കാഴ്ച കുറഞ്ഞവരുമായിട്ടുള്ള യുവജനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ ആ കൃഷിയിലേക്ക് എടുത്തിയിടാൻ മടിക്കും. കൃഷി ഒരു അഭിമാനമായി മാറ്റാൻ, കാർഷിക വൃത്തി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കൃഷി ചെയ്യുന്നവൻ അവൻ്റെ ഉപജീവനത്തിനെങ്കിലും ലാഭകരമായി നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ, കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കൃത്യമായ മാർക്കറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകാൻ, അതിനെ വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രൊഡക്റ്റായി മാറ്റിക്കൊണ്ട് കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ. കൊക്കോ കർഷകരുണ്ട് കേരളത്തിൽ. എത്ര കാഡ്ബറീസ് ഫാക്ടറികളുണ്ട്. അതേസമയത്ത് തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിലേക്ക് കടന്നാൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ്? അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ കാഡ്ബറീസ് വഴിയോരങ്ങളിൽ വരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ വിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. ഇവിടെ ഉൽപ്പാദനമുണ്ട്, പക്ഷേ നമുക്കതിനെ വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളില്ല. അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനെ തന്നെ. തേങ്ങ സാധാരണ അവിടെ വീണ് പൊഴിഞ്ഞു പോവുക വില കുറഞ്ഞാൽ എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതിനെ ഒരു വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ, മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നമാക്കാൻ സംവിധാനങ്ങളില്ല. കർഷകർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വർഷവും റബ്ബർ അടക്കം, റബ്ബറിൻ്റെ ടയറിന് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ? റീടാറിങ് ടയർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ, പക്ഷേ വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ സംവിധാനങ്ങളില്ല. ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് കർഷകനല്ല, മറിച്ച് സർക്കാരാണ്. സർക്കാരും അതുപോലെ അനുബന്ധ ഏജൻസികളും അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ച് കർഷകർക്ക് ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നാൽ ഈ കൾച്ചർ മാറും. അല്ലെങ്കിൽ കർഷകരുടെ മക്കൾ ഈ ഒരു തലമുറയോടുകൂടി കൃഷി നിർത്തും. അങ്ങനെ കൃഷി നിർത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നെൽകൃഷി ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, മറ്റ് കൃഷികളും ആ രീതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തെയോ രാജ്യത്തെയോ ആശ്രയിച്ച് മാത്രം ഭക്ഷ്യം സാധ്യമാകുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമെന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ അടിയന്തരമായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയമാണ്. സർക്കാർ പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളിൽ പ്രഷർ ചെലുത്തേണ്ട വിഷയമാണ് എന്നുള്ളതിനൊരു സംശയവുമില്ല. താങ്ക് യു. നമ്മളുടെ ഈ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിനുവിനും ജോർജി ഏട്ടനും ജോയി ചേട്ടനും അവരുടെ ആശങ്കകളും പ്രതിസന്ധികളും പ്രതികൂലങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെ പങ്കുവച്ചു.
അത് അവരുടെ ദുഃഖങ്ങളും ആശങ്കകളും മാത്രമാകാതെ നമ്മളുടേതായി മാറ്റാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന മേഖലകളിലെങ്കിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യതയോടുകൂടി ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരു പരിഹാരം കെട്ടാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചെറുവരിലെങ്കിലും അനക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഡെലിഗേറ്റ്സിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന ആശംസയോടുകൂടെ ഇവർക്കെല്ലാം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മിസ്റ്റർ മാനുവലിന് മോഡറേറ്റർ ആയിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Now, I request Dr. Anuja Thomas K., Coordinator, School of Food Science and Technology, Mahatma Gandhi University, to hand over the certificates for the participants. Ma'am, please. Participants, please come forward and receive your certificates. Sandra Joseph, Nandita K., Nitin JG, Abhiya L., Afsal R., Amalda Saji. Albi Thomas, Tirtha N., Ronnie Jomi, Sneha Jose, Amal George, Anjusri S., Fatima Haifa, Jeslinda, Harida Haridaran, Abhirami K., Joyce Jose, Vaishnav VS, Muhsina Fatima, Salmanul Faris, Sana NK,
Thank you, ma'am. Now, I invite Jidin Nariveli, Reverend Father Jidin Nariveli, to propose the vote of thanks. രചനയാണ്. അൽഫോൻസ കോളേജിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി തന്നുകൊണ്ട് ഒന്നിനും ഒരു കുറവില്ലാതെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും തയ്യാറാക്കി തന്ന സജി മങ്കരേശനെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാക്കോ സാർ, കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പാളായിട്ടുള്ള ചാക്കോ സാർ, ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുകയും അതിനു വേണ്ട എല്ലാ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും നൽകുകയും ചെയ്തു. സാറിനെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷനീഷ് അച്ഛനെയും ജിയോ അച്ഛനെയും, കോളേജിൻ്റെ നേതൃനിലയിലുള്ള രണ്ടുപേരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകി ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണിച്ച കൂടെയായിരുന്ന് നൽകിയ എല്ലാ പിന്തുണകൾക്കും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുകയാണ്. ഞാൻ ആ നന്ദി പറച്ചിൽ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കാതെ ചുരുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് കോർഡിനേഷൻ നേതൃത്വം നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാനുവൽ സാറും ഡോക്ടർ അഞ്ജു മിസ്സും, അവർ രണ്ടുപേരും ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒത്തിരി അധ്വാനിച്ചു. അവർ രണ്ടുപേരെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. പേപ്പർ പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ അനുജ, ഡോക്ടർ ജോസ് ആൻ്റണി, ഡോക്ടർ സരുൺ എന്നിവരെയും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇന്നേ ദിവസം ഇവിടെ പങ്കാളികളായിരുന്ന എല്ലാ കോളേജുകളിൽ നിന്നും വന്ന് ഇവിടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഇവിടെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ക്രമീകരിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. The offline session of International Conference concludes here. Tomorrow we will deal with a paper presentation on diverse topics on integral ecology. We hope that the insights shared and the connections forged during this conference will guide you for your future endeavors. Thank you for joining us.